Good morning, ladies and gentlemen. Welcome you all to this session of Friday Echo 2020, Echo Dhaka e-workshop, organized by International Society of Cardiovascular Ultrasound, Bangladesh chapter. This is the day 25, that is 25th week of this webinar session. We started in 12th June 2020, and this is the 25th week. And in between, we have skipped some of the sessions. Now, today we'll go for two sessions, two lectures. First one, I will talk on stress echocardiography in valvular heart disease, and then Dr. Monwarul will talk on some tips and tricks in echocardiography. May I request Professor Abdullah Shafi Majumder sir to say a few words about this session and the webinar we are going on. And ladies and gentlemen, this is the last session of 2020 Friday Echo. Sir, please. সবাইকে স্বাগতম আমাদের বছরের শেষ সেশনে আমাদের সম্মানিত গেস্টরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের যারা এতদিন ধরে আমাদের সাথে ছিলেন স্পিকারস গেস্ট এন্ড প্যানেলিস্ট তারা আজকে এখানে অনেকেই আজকে লিংকড আপ হয়েছেন যে আমাদের যে অভিজ্ঞতা 25টা সেশন চালানোর সেটা হলো যে আমরা অনেক জায়গা থেকে এক্সপেক্টেড ওয়েতে আমরা সাপোর্ট এবং বেস্ট উইশেস লাভ করেছি আবার অনেক সময় দেখেছি যে আনএক্সপেক্টেড জায়গা থেকেও আমরা কিন্তু অনেক সাপোর্ট এবং কোঅপারেশন পেয়েছি কাজে সবাইকে আমার ধন্যবাদ যারা আমাদের সাথে কোঅপারেশন এবং সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে আর এখানে একটু ব্যক্তিগতভাবে আনিসুল আউয়াল এখানে কানেক্টেড আছে হি ওয়াজ দি পারসন টু ইনিশিয়েট দিস প্রোগ্রাম সে প্রথমে আমাদেরকে বোধহয় অ্যাপ্রোচ করলো যে 2-3 ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম করা যায় কিনা ইকোর উপরে যে অন্যান্য সাবজেক্টের উপরে হচ্ছে তো আমরা এটা দিয়ে শুরু করলাম জুন মাসে যে কয়েকটা প্রোগ্রাম করি বাট এটা যে এত বেশি লম্বা হয়ে যাবে সেটা কিন্তু আমাদের প্ল্যানে ছিল না কাজে আমি আনিসুল আউয়ালকে আগেও ধন্যবাদ দিয়েছি আবারও ধন্যবাদ দিই যে সে এটা জেনারেট করার জন্য এই উৎসাহটাকে জেনারেট করার জন্য আর আমার সাথে তো ফিরোজ এবং মনোয়ার এই 25টা সেশনেই কনস্ট্যান্টলি আছে Beximco and also Dr. Rajiv representing the Beximco আমাদের সাথে কন্টিনিউয়াসলি আছে সবাইকে ধন্যবাদ দেই এই 2020 এর বিদায় বর্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখি আমরা এই 2021 এ আমরা একটু নতুন ফরম্যাটে আমরা কিছু প্রোগ্রাম তৈরি করব আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করলাম যে আমরা হয়তো এরপরে শুধু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচের সাথে সাথে কিছু থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচটাও আমরা আলোচনা করব যেটা গাইডলাইন এবং কিছু ট্রায়াল নিয়ে আমাদের অ্যাপ্রোচ করতে হবে তো আজকে আমরা আগে এই দুইজন প্রেজেন্টেশনটা শুনি তারপরে আমরা গেস্টদের কাছ থেকে আমাদের বিভিন্ন সাজেশন এবং কমেন্ট শুনতে পারবো সবাইকে আমাদের সাথে লিংক আপ থাকার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি খোদা হাফেজ ফিরোজ শুরু করতে পারো So, ladies and gentlemen, I will talk about stress echocardiography in valvular heart disease today. This is the gentleman, 45 years old. He underwent PTMC around 2 years back, and he is a smoker, diabetic, and now presented to me with cough and respiratory distress on exertion. So the echocardiography, definitely we can appreciate that there is some sort of mitral stenosis, a very trivial mitral leak adhesion, and the left atrium is enlarged. The LV function was normal. And in the cross-sectional view, the mitral valve, both the commissures are open. And in planimetry, the mitral valve area was 1.7 square centimeter. Regarding the pressure gradient, it was the maximum gradient was 18 and mean gradient was around 10 millimeter of mercury. So, in short, you can say that it is a moderate mitral stenosis. And how should we treat this patient? This patient is complaining of respiratory distress on exertion, and his
TR velocity is 2.97 meter per second. So the pulmonary artery systolic pressure is around 45 millimeter of mercury, and the S prime of RV is around 8 centimeter per second. That is almost normal. This is another patient. This patient was referred to me for PTMC, and this is the echocardiography of the patient. The patient has got mitral stenosis, severe subvalvular changes. The patient has got a peak gradient of around 15 millimeter of mercury and a mean gradient of around 6 millimeter of mercury. But the patient complained of severe respiratory distress on exertion, especially she is an obese lady. So whenever she goes outside, she feels respiratory distress. So regarding, if you consider the valve morphology, this patient, if we go for the valve definitive treatment, this patient needs mitral valve replacement. But the gradient, maximum gradient is 15 millimeter of mercury, and the mean gradient is around 6 millimeter of mercury. And her mitral valve area in planimetry is 1.26 square centimeter. Her PASP is around 44 millimeter of mercury. So what should we do with this lady? This is another gentleman with a history of ischemic heart disease. You can see the infralateral was hypokinetic, but the aortic valve is also thickened, calcified. There is aortic stenosis, and the aortic valve gradient, the maximum gradient is around 27 millimeter of mercury, mean gradient 15 millimeter of mercury, and you can see the wall motion abnormality involving the inferior and infralateral wall. So the patient underwent coronary artery angiogram, and it showed triple vessel disease. So the surgeon wants to know whether he should go for the bypass only, or he should also replace the aortic valve replacement with CABC. So what should we do with these cases? The question was, what should we go for the stress echocardiography in this patient? If you consider the symptoms of the patient, most of the patient was asymptomatic in the resting phase, but whenever they go on stress, they complained of respiratory stress on exertion. And every time we are doing echocardiography was in a resting condition. So we don't know how these valves are working, how the hemodynamics are working during the stressful condition or during exercise. So our answer was we should go for the stress echocardiography of these patients. And regarding stress echography, how can we stress our patients? How can we stress our hemodynamics? There are different ways. One is the physical way, that is the bicycle ergometer. This is, in this case, the patient pedals the bicycle. At the same time, the operator can do the echocardiography, so they can record the hemodynamics or valvular morphology or myocardial function at rest at different grades of exercise. This is an important one. And you can also go for the treadmill exercise, which can also stress the myocardium and the valve and the hemodynamics. The important thing is that the treadmill and echocardiography machine should be in the same room, because you should record the hemodynamics and the echocardiography at the baseline and within 90 seconds of the peak exercise. So the patient should be shifted immediately after exercise to the table, and echocardiography should be done. The advantage it is very much physiological, but you cannot record the hemodynamics at every level at a graded fashion. You can record it at the baseline and at the peak exercise. The advantage of bicycle ergometer is you can record the hemodynamics at the baseline at different grades of the exercise, but the bicycle ergometer is not available in every echo lab or every center. And bicycle ergometer, every patient will not be able to pedal the bicycle always, but everyone can walk in a treadmill unless he has got an orthopedic problem. Sometimes the patients cannot walk or cannot pedal the bicycle, so you can go for the pharmacological means for stress, like dobutamine stress echocardiography. In this case, the dobutamine is infused at a low level, 5 microgram per kg of minute, and then graded. It is increased every 3 minutes from 10, 20, 30, and 40 microgram per kg of minute.
And if the target heart rate is not achieved by 40 microgram per kg per minute of dovitamin, you can add atropine at 0.6 milligram or 1.2 milligram IV, which can increase the heart rate. This is especially important when the patient has got some orthopedic problem for which he or she cannot walk or pedal, and in some cases where there is myocardial dysfunction. If you want to evaluate the myocardial dysfunction, dovitamin stress echo is preferable or can be done. Advantage of it that it doesn't need any special setup. Special setup means you don't need a treadmill or you don't need a bicycle ergometer in your echo lab. Just a syringe pump, some drugs are important. But for a stress echocardiography, you need some common things. You should take the informed consent of the patient. You should monitor the patient, continuous ECG monitoring, continuous hemodynamic monitoring by non-invasive method, and you should keep a emergency card if for tackling any emergency situation, especially the arrhythmia. So when should we do this stress echocardiography in valvular heart disease? In patients who are asymptomatic, but echocardiography is showing, resting echocardiography is showing that the patient has got severe valvular heart disease. Or in patients who are symptomatic, but the resting echocardiography is showing that the patient has got mild to moderate valvular heart disease, as our patients, the initial two patients, were complaining of respiratory distress on exertion. In patients with valvular heart disease with LV dysfunction, this is important because to differentiate whether the LV dysfunction is because of the valvular, that is whether it is valvular cardiomyopathy, or is there any associated ischemic heart disease or coronary artery disease along with the valvular heart disease. You can do it in a multivalvular disease to evaluate the hemodynamics, to evaluate which one is the dominant lesion. For that reason, you can do stress echocardiography. And sometimes we need stress echocardiography in valvular heart disease before non-cardiac surgery, before pregnancy, planning for pregnancy, or before sending a patient or young boy to sports. That can also give you answer how the patient's valves and hemodynamics will behave on a stressful condition during surgery or pregnancy or during sports. Like in mitral stenosis, in asymptomatic severe mitral stenosis, if the valve morphology is not suitable for valvuloplasty, definitely will send the patient to mitral valve replacement. For these patients, you need a stress echocardiography to evaluate whether really the patient is asymptomatic or not. In other patients like symptomatic but moderate mitral stenosis, if you want to go for valvuloplasty, or then you should prove that this patient has got really moderate stenosis, mitral stenosis, and is symptomatic at stressful condition, and valvuloplasty is going to work for his treatment. In moderate mitral stenosis for non-cardiac surgery or during planning for pregnancy. In fact, stress echocardiography can reveal symptoms in as high as 46% of the patients with moderate to severe mitral stenosis, previously which was considered asymptomatic. What should you look for in this patient? Whether the patient developed symptom, that is an important one. What is the exercise capacity of the patient? That is what is the target, whether the patient can achieve the target heart rate, which is the 85% of the predicted age, as we do in TMT. Whether the mean gradient increases in mitral stenosis by if it is more than 18 millimeter of mercury in dovitamin stress or 15 millimeter of mercury in exercise stress echocardiography. That is important. What is the pulmonary artery systolic pressure or RV systolic pressure? If it is more than 60 millimeter mercury at peak exercise, that indicates that this patient's mitral stenosis is severe enough and needs valvuloplasty or valve replacement. So in our patient, the initial patient, the patient A, the male patient, was smoker, diabetic, and had a PTMC 2 years back. On stress, his mean gradient was around 10, 5, 7. That is on an average, it was 7 millimeter of mercury. His PSP was 52, that is short of 60 millimeter of mercury. So this patient hemodynamics didn't cross the limit
which we are expecting in a case of severe mitral stenosis. And this patient was sent for evaluation of the pulmonary function. The chest physician diagnosed him as a case of COPD because of the smoking, and bronchodilators and steroid inhalers were given, and the patient was doing well with all these medications, and he was not sent for surgery or any other procedure. In case of patient B, in his her peak gradient increased to 26, 23, or 28 millimeter of mercury during stressful condition, peak exercise. So it is increased. Her tricuspid regurgitation becomes severe, and her pulmonary artery systolic pressure became 80 millimeter of mercury. So these patient with these features during the stress echocardiography and severe subvalvular changes, patient was sent for mitral valve replacement. When do we use stress echocardiography in aortic stenosis? In 40% of the patients with aortic stenosis, there is discordance between aortic valve area and the transvalvular gradient. Normally, if the aortic valve area is less than 1 square centimeter, we expect that this patient has got severe aortic stenosis, and the mean gradient should be more than 40 millimeter of mercury. If there is a discrepancy in between these two things, you should go for the stress echocardiography. Why it is important? Because if you declare a patient a severe aortic stenosis, his mortality will be increased in relation to the mild or moderate aortic stenosis. So you have to define whether the patient has got a severe aortic stenosis or not. And the symptom elevation is also important, because whenever a patient develops symptom, that means the patient is in a high risk patient. That is a high risk patient, and his mortality will be increased. In asymptomatic severe aortic stenosis, this also increases the morbidity and mortality of the patients, and survival in asymptomatic severe aortic stenosis is also reduced in patients. And in patients with low flow, low gradient patients, that is the patient who has got a really severe aortic stenosis, the surgical treatment is going to improve the survival of the patients. So all these things are important. In case of aortic stenosis, where we have to define whether the patient is really severe aortic stenosis, or whether the patient has got symptom, whether the patient has got contractile reserve, and all these things we can get by stress echocardiography. What are the interpretation we should look for? Whether the mean pressure gradient increased by 18 millimeter of mercury, what is the flow rate we are increasing, what is the aortic valve area, real aortic valve area during the stressful condition, and what is the contractile reserve of the myocardium, and how is the pulmonary hypertension, whether it is 60 millimeter of mercury or not. If by these things we can decide whether we should send a aortic stenosis patient to surgery or not. And all of you know this flow chart of the low flow, low gradient aortic stenosis, where we use dobutamine stress echocardiography to decide which one is the true severe aortic stenosis, which one is the pseudo severe stenosis, and when should we send this patient to aortic valve replacement. And in our patient, on stressful condition, his contractility improved. That means the patient has got a good contractile reserve. His flow also increased, and the gradient of the patient increased. The maximum gradient became across the aortic valve by 74 millimeter of mercury, and mean gradient became 38 millimeter of mercury. So this patient needs aortic valve replacement along with the CABG, and that will save the patient from a second surgery, that will improve the patient's condition. You can use stress echocardiography in regurgitation also. In case of aortic and mitral regurgitation, especially when the patient's echo features are showing that it is a severe aortic regurgitation or severe mitral regurgitation, the patient is asymptomatic, or in a moderate regurgitation, when the patient
is showing symptoms, it should be done by treadmill or bicycle ergometry method, because the dobutamine stress echocardiography cannot produce adequate physiology, adequate hemodynamic condition for evaluation of a regurgitation lesion, except in case of ischemic myocardial regurgitation. In case of ischemic myocardial regurgitation, the preferred method of stress echo is dobutamine stress echocardiography. What are we looking for? Whether the patient develops symptoms, how is the exercise capacity of the patient, whether he can achieve the 85% of the predicted heart rate, whether there is an increase in severity of MR. This is not easy to measure, because when the patient is in tachycardia, it is difficult to measure the severity of the MR. But we can go for the RV systolic pressure, whether it is more than 60 millimeter of north or more during exercise. And we can also evaluate the latent left ventricular dysfunction of these patients with mitral regurgitation. That is, whether the patient's LV ejection fraction reduces during exercise, whether the patient GLS decreases during the exercise, or whether the TAPSE of the patient reduces during exercise. If any of these features develop, whether that means if the patient develops symptom during a stress echo, or the pulmonary artery systolic pressure becomes more than 60 millimeter of mercury, or the patient develops left ventricular dysfunction during stress echocardiography, or the patient's functional capacity is reduced during stress as evaluated by stress echocardiography, that means this patient needs mitral valve or aortic valve replacement. And you can also definitely do in ischemic mitral regurgitation. In ischemic mitral regurgitation, it will give you how much the myocardial reserve is there, how much ischemia is there, and how much myocardium is reversible with the revascularization process. And this is how, in case of, this is how it can help your patients. In patient of aortic regurgitation, the contractile reserve is also important. In case of mitral regurgitation also, the contractile reserve is important, because the patient who has got reduced functional capacity or reduced contractile reserve in regurgitant lesions, their outcome is worse in relation to the normal one. Their perioperative and postoperative long-term outcome is also reduced. In case of multivalvular disease, for evaluation of the symptoms and to evaluate which one is the dominant lesion, we can go for the stress echocardiography. I am not going in details of that, but in case of prosthetic valve, in the case of prosthetic valve, sometimes patient complains of respiratory distress on exertion, and on resting echocardiography, it shows a normal gradient across the valve. But if the patient develops venous formation, which leading to stenosis, or if there is a patient prosthetic mismatch, the patient may complain of respiratory distress on exertion. On that case, stress echocardiography is important. During stress or exercise, if the aortic prosthesis gradient increases more than 20 millimeter of mercury, or in case of mitral prosthesis, if it is more than 12 millimeter of mercury, or if there is a significant pulmonary arterial hypertension, that indicates this patient has got a restenosis, or there is a patient prosthetic mismatch. And as I have already mentioned, that in patients with valvular heart disease, before sending the young patient to sports, or before sending a patient for non-cardiac surgery, or before going for having pregnancy, these patients needs stress echocardiography to evaluate whether how their ventricle responses to exercise, change in severity of the valvular lesion with stress, and change in pulmonary arterial pressure. So the take-home message is stress echocardiography is a fruitful complementary technique to assess patients with valve disease and adds important missing pieces to the puzzle. Severe valve disease without symptoms, non-severe valve disease with symptoms, and valve disease with low flow should undergo stress echocardiography. Stress echocardiography not only identifies the high-risk features that indicate need for earlier surgery, it also provides useful information for the peri and post-operative period, including long-term outcome, risk stratification to guide monitoring frequency, and offers guidance for eligibility in competitive sports
participation. Stress echocardiography is safe and should be encouraged, especially in heart valve clinics, to understand the complex response of the left ventricle and valve hemodynamics during exercise in asymptomatic patients. And you know very well, this stress echocardiography was started in 1979. Initially, it was used mainly to evaluate the myocardial function, to evaluate the coronary artery disease, but this stress echocardiography has to compete with other modalities like MPI, PET scan, CT angiogram, MRI, and recently the invasive methods like FFR, IVAS to prove that the patient has got a significant coronary artery disease or not. But in case of valvular heart disease, to evaluate whether these valves are responding normally during stressful condition, whether these patients valves are severely significant or severely regurgitant during stressful condition, you have got only one modality, that is stress echocardiography. That's why stress echocardiography should be practiced in each and every patient with valvular heart disease before saying that you don't need a surgery or not. And it should be practiced in every institute if possible. And it needs a learning curve. British Society of Echocardiography mentions that it should be at least 100 guided or supervised stress echocardiography for a learning curve. Thank you all. Thank you for your patience hearing. Thank you, Firoze Bhai, for a very good presentation. I think this is a very timely and also very concise and lucid presentation. And the participants have enjoyed much, I think so. Sir, will you have some comment on this? Majumder, sir. We should continue this for the second presentation, as Dr. Firoze has very briefly presented the importance of the stress echo in the valvular diseases, which gives us a second thought of having the stress echo. In many cases they are needed in the final assessment of the valvular disease, but that are neglected even in the academic centers. কাজে দেখা যাক, এটা আমরা যদি বারবার বলতে হয়তো স্ট্রেস ইকোর ইম্পর্টেন্সটা আমরা বুঝতে পারবো, বিশেষ করে ইনস্টিটিউশনাল গুলিতে at least we should start the stress echo for the valvular disease as well as for the myocardial function. আমার মনে হয় যে সেকেন্ড প্রেজেন্টেশন হওয়ার পরে আমরা ফার্দার আলোচনা করি। ডক্টর মনোয়ার। Yes, sir. Dear fellows, welcome you all to tips and tricks in echocardiography. I think all the tips and tricks that will be going to be presented in this presentation are already known to all, and this will be mainly a recapitulation of what is already known. Due to the brevity of time, just I am going to present few commonly encountered conditions in day-to-day clinical practice of echocardiography. Let us have what is going to be presented. At first, I like to remind you all that we should know the normal variants in echocardiography, especially the anatomical variants. I am going to talk about very common variants like Chiari network, atrial septal aneurysm, lipomatous hypertrophy of the interatrial septum, which is not so frequently encountered, mitral annular calcification, that is a very common condition we often encounter, moderator band, we all know that this is a part and parcel of the normal RV anatomy. Pacing wires, central venous lines, these are very important in this era of advanced technologies. And also, the nature has given
the provision of epicardial fat for many of the persons, especially those persons having obesity and metabolic syndrome. A few normal anatomical variants like this one on the left, there is lipomatous hypertrophy of the interatrial septum. Sometimes the interatrial septum may appear unduly thickened, but mind it, there is a waist-like appearance in the middle of the lipomatous hypertrophy of the septum. And on the next view, there is a very large interatrial septal aneurysm. Such types of aneurysms are often encountered in day-to-day practice. And on the right side, just we are seeing a false chorda within the left ventricular cavity. Sometimes you may see that a moving structure extending from the wall of the ventricle into the cavity, and it moves like whips. These are called false chordae of the left ventricle. And on the right side, you are seeing a very prominent mitral annular calcification, sometimes which may mimic a thrombus or some sorts of tumors. Let us have some important common examples which we encountered in daily practice. For the relatively newcomers in the field of echocardiography, these sorts of pathology may sometimes make them puzzled. This worm-like structure of the whip-like structure present within the right atrium may be sometimes very prominent, and this may sometimes cause confusion, significant confusion. These are called Chiari networks. Actually, they represent the remnants of the normal embryologic structures, that is, Thevesian valve and the valve of the inferior vena cava. Normally, they disappear, but some parts of these normal anatomical structures may even persist in the adult life. And the persistence may vary from a very giant appearance to a very insignificant small whip-like structures. Traditionally, these things are considered to be harmless and an incidental finding, but a number of literatures are available nowadays in which they have been linked with some sorts of favorable conditions and also some sorts of adverse conditions. Let us have the story of a young lady who presented with tachyarrhythmia. Just on the left side, there is white complex tachycardia. And after having the normal sinus rhythm, there is features of WPW syndrome. And when echocardiography was performed, we are seeing that though the image is not very clear, but there are features of Epstein anomaly. And within the dilated right atrium, you are seeing a prominent Chiari network. In this case, the presence of Chiari network just may be a bystander. And look at this. This middle-aged man underwent mitral valve replacement, and when echocardiography was done, there was significant paravalvular leak, and just within the cavity of the right atrium, again we are seeing that there is a prominent Chiari network. In this case, this Chiari network may be an incidental finding, but the scenario may not be so insignificant in every case. As is the case presented here, this is the condition of a 45-year-old man who had sudden dyspnea and presented with shock, and his D-dimer was markedly elevated to 10 microgram per ml. If you look at the ECG of this patient, hospitalized patient, we are seeing that there is just S1, Q3 and T3
appearance, which is the very typical of presence of pulmonary embolism. When echocardiography was performed, this is the echocardiography of this patient. The right heart is markedly dilated and the left heart is relatively compressed, and within the dilated cavity of the right atrium there is a very prominent Chiari network, and the Chiari network appears unduly thickened. Even there may be some source of formation of thrombus in the Chiari network. So presumably the source of pulmonary embolism in this particular case may be from the Chiari network. And when CT pulmonary angiography was done, the presence of pulmonary embolism was confirmed. You are seeing the presence of pulmonary embolism here. Let us go to another normal variant of day-to-day practice, atrial septal aneurysm. Just look at this. This is the parasternal short axis view. This is the interatrial septum, and you are seeing that there is marked bulging of the part of the interatrial septum, fulfilling the criteria for the diagnosis of atrial septal aneurysm. For the diagnosis of atrial septal aneurysm, either the bulging should be on the one side up at least 15 millimeter, or on the both sides the summation should be 15 millimeter. On the one side this should be at least 10 millimeter, or on the both side if the summation is 15 millimeter or more. This is the criteria for the diagnosis of atrial septal aneurysm. And here this is an important and prominent atrial septal aneurysm in the short axis view, and on the right side the same patient, this atrial septal aneurysm is seen here, and on the left side another important pathology that I have already discussed, prominent Chiari network is also accompanying this interatrial septal aneurysm. So if you pay due attention, sometimes you can explore atrial septal aneurysm. This is the transesophageal echocardiography of a practicing cardiologist of today, and here this atrial septal aneurysm is a very large one, rather a giant atrial septal aneurysm. And if you look at the color Doppler echocardiography, there is some sort of leak that may be a PFO, which is a common association with atrial septal aneurysm. Now I am going to tell the story of a 30-year-old lady who presented with stroke, and the lady is still being admitted in Shahid Sohrawardi Medical College Hospital, and he was sent for echocardiography to me. And when I performed echocardiography, this was the recorded clip of the lady, and this is the interatrial septum. Just look at this. The part of the interatrial septum is significantly bulged towards the right, giving rise to a prominent atrial septal aneurysm. And this is a recognized fact that sometimes such sorts of large atrial septal aneurysm may act as a nidus for formation of thrombus, and these thrombus may get dislodged and cause thromboembolism. And look at this, the main direction of the bulging of this atrial septal aneurysm here is towards the right. So if thrombus is formed, this will be within the cavity of the left atrium, and if the thrombus is getting dislodged, this will enter ultimately into the systemic circulation. And in this particular lady, young lady, presence of this atrial septal aneurysm and associated thromboembolism may be the cause of underlying stroke. And on the right side, look at this. What I have already mentioned, that atrial septal aneurysm has a common accompaniment
by presence of ASD. And here you are seeing an ASD with this atrial septal aneurysm. So atrial septal aneurysm is not always harmless, not always a normal anatomical variant, though in many cases this is rather a normal anatomical variant. But whenever there is atrial septal aneurysm, don't neglect this. Always pay due attention, and if you feel essential, you should perform transesophageal echocardiography to exclude specially associated PFO or ASD. Now, commonly in this subcontinent, we encounter rheumatic heart diseases. And whenever we do echocardiography of a patient with rheumatic heart disease, we pay special attention to mitral valve and aortic valve. Like the case presented here, this middle-aged lady just presented with rheumatic heart disease, and you will all agree with me that there is significant mitral stenosis and along with aortic valve disease. On the right side, typical fourth chamber view. If you look carefully, the same lady, no doubt that there is significant mitral stenosis, but if you pay attention to the right heart, especially the tricuspid valve, there is significant thickening of the tricuspid valve leaflets along with diastolic doming, like the mitral counterpart. There is significant diastolic doming of the tricuspid valve. The same pathology of rheumatic heart disease has affected the tricuspid valve as well, though this is not so commonly encountered in day-to-day practice. But whenever you are doing a patient echocardiography of a patient with rheumatic heart disease, don't forget to evaluate the right heart, especially the tricuspid valve, as is the case presented here. In a zoom view, there is beautiful diastolic doming of and the thickening of the tricuspid valve. So the patient is at the same time having significant tricuspid stenosis. This is the story of another middle-aged man who presented with rheumatic heart disease, and here there is mitral stenosis, and at the same time significant tricuspid stenosis is also present, though the severity of the tricuspid stenosis may not be like the previous patient. Now, another very important confusing aspect of echocardiography, that is assessment of the pulmonary artery systolic pressure. We are very accustomed with assessing pulmonary artery systolic pressure by means of evaluating the tricuspid valve gradient, that is the systolic gradient. And the formula we often apply that, we all know that. And with this, we add right atrial pressure and we get the pulmonary artery systolic pressure. This is a young lady with a known case of primary pulmonary hypertension. And look at this. This is the apical fourth chamber view. Left heart is okay. And if you look at the right heart, you will agree that the right ventricle is having good systolic function. And the peak TR gradient was 98 millimeter mercury, as has been measured here. So in this particular case, there is no problem that this lady is having significant pulmonary stenosis. And the second case, this is the case of a 56-year-old man with a known case of cardiorenal syndrome, type 4. That is, the heart has been affected secondary to the pathology of the kidney. This is called cardiorenal syndrome, and there are 5 types of cardiorenal syndrome. This is a case of type 4 cardiorenal syndrome. And he is a known case of CKD for 7 years, and he is already on maintenance hemodialysis for 2 years. And look at this. This is the apical fourth chamber view, and significant tricuspid regurgitation is present in this particular patient. And you will agree with me that the right heart is having relatively preserved
systolic function. And the parasternal short axis view at the level of papillary muscles. And here you are seeing the flattening of the septum, indicating the presence of significant pulmonary hypertension. The peak tear gradient was measured 48 millimeter mercury. And if with this we consider the dilated inferior vena cava and collapsibility less than 50%, just we have to add 15 millimeter mercury with the value 48 millimeter mercury. So the PASP was 63 millimeter mercury. And with the background I have already mentioned, this value is okay, and we can take this as the measure of the pulmonary artery systolic pressure of this patient with cardiorenal syndrome. The patient was having preserved right ventricular systolic function as the value of TAPSE 23 millimeter mercury, and RVS prime was 12 centimeter per second, whose normal value is 10 centimeter per second or more. So the right ventricular systolic function was preserved. Now look at this. This 25-year-old man, who was a known case of ARVD, arrhythmogenic right ventricular dysplasia, and the person was having markedly reduced right ventricular systolic function, as the value of this will be TAPSE 8 millimeter. And here look at this, the right heart is dilated, and if you look at the free wall of the right ventricle, this is more echogenic, maybe due to fatty infiltration, and this is also poorly contracting. So this patient is having markedly reduced right ventricular systolic function. And when tricuspid regurgitation was searched for, there was significant tricuspid regurgitation, and the leaflets of the tricuspid valve was having significant coaptation. The peak tear gradient was 22 millimeter mercury, as has been measured here, and the right atrial pressure was 8 millimeter mercury. Why? Because the IVC was 22 millimeter mercury dilated, and collapsibility was more than 50%. So the PSP was 22 millimeter mercury plus 8 millimeter mercury, that is 30 millimeter mercury. Is this correct? There may be some questions regarding the correctness of the PSP, measured PSP by means of echocardiography in this patient. Why? Because this patient was having significantly reduced RV systolic function. So whenever you are thinking of pulmonary artery systolic pressure assessment by echocardiography, always pay due attention to the right ventricular systolic function. Now look at this. Another young man who was also a known case of ARVD, and he was also having significantly reduced RV systolic dysfunction. And look at this. Along with the dilated right heart, there was totally non-coapted tricuspid valve. Look at this, both in systole and diastole, the tips of the tricuspid valves are not meeting together, and they are remaining wide apart in every phases of cardiac cycle. In presence of such degree of non-coaptation, the pressure between the right ventricle and the right atrium will be equalized, and there will be tricuspid regurgitation. And look at this, tricuspid regurgitation flow is rather laminar, looks like laminar flow, and there is underestimation of the severity of tricuspid regurgitation, and any PSP measured by the TR gradient will be of underestimate. So you should pay due attention to these conditions as well. With reference to this patient, his TAPSE was just 7 millimeter mercury, and right ventricular ejection fraction was just measured 20%. Peak tear gradient was 5.4 millimeter mercury only. Just here, peak tear gradient is 5.4 millimeter mercury, and if you add with the right atrial pressure, the value may not be so significant. In these conditions, estimation of the pulmonary artery systolic pressures may be misleading, underestimated, and wrong. So whenever you are going to report PSP, you should put a special
note that in presence of significant RV systolic dysfunction or non-coapted tricuspid valve, estimation of PSP may not be reliable. This is another case of a 18-year-old lady who is a known case of tetralogy of Fallot. Look at this. There is bidirectional shunt and a VSD, malaligned VSD, and pulmonary valve peak pressure gradient was 75 millimeter mercury. That is the right ventricular outflow gradient was 75 millimeter mercury, and peak tear gradient was recorded to be 105 millimeter mercury. Just this is the peak tear gradient, 105 millimeter mercury. Can we calculate PASP by just adding the right atrial pressure to 105 millimeter mercury, say 3 millimeter mercury? So the PASP may be 108 millimeter mercury. Is it right? Is it correct? No, this is not correct, because in this particular lady, there is significant RV outflow obstruction of 75 millimeter mercury. So any estimation of PSP by considering the peak tear gradient will be wrong. In these conditions, you cannot calculate just the right ventricular systolic pressure by these simple means. Hi host, সবাইকে মিউট করো। হোস্ট সবাইকে মিউট করো। হোস্ট সবাইকে মিউট করো। Yes, sir. But there are some tips to measure PSP still in these conditions. What is the tip? If there is significant pulmonary stenosis, PSP will be right ventricular systolic pressure minus PS gradient, that is pulmonary stenosis gradient. So in this particular patient, PSP may be 105 plus right atrial pressure minus 75. Why 75? Because the pulmonary stenosis gradient was 75 millimeter mercury. So 105 plus 3, that is 108 minus 75, that is 33 millimeter mercury. In this particular patient, pulmonary artery systolic pressure may be 33 millimeter mercury. I have already talked about presence of right ventricular outflow obstruction. If there is right ventricular inflow obstruction significant, that is, if a patient is having significant tricuspid stenosis, in presence of significant tricuspid stenosis, estimation of pulmonary artery systolic pressure from the peak tear gradient will again be misleading, and this will not be reliable, as is the case presented here. In this particular patient, the patient was having beautiful tear in presence of tricuspid stenosis. And if we calculate the gradient, the peak tear gradient was 44 millimeter mercury. But if we add right atrial pressure, say 3 millimeter mercury, 44 plus 3, that is the 47 millimeter mercury. This will not be the true pulmonary artery systolic pressure. From the PASP, I am moving to aortic valve. I think Firoze Bhai has already beautifully demonstrated the fallacies associated with the severity, assessment of severity of the aortic valve. And in that case, particularly stress echo can play a very good and important practical role. Whenever you are dealing with a case of aortic stenosis, say this 65-year-old man who has presented with aortic stenosis, and if you look at the parasternal long axis view and the aortic valve and the zoomed up view of the aortic valve, you will agree that the cusps of the aortic valve are thickened, and also there may be some calcification in the aortic valve, and the mobility is significantly reduced. So from this anatomical impression, we can assume that this person is at least having moderate or severe aortic stenosis. But when mean gradient was measured, the mean gradient was just 13.69 millimeter mercury, that is 14 millimeter mercury. So from this, we can think that we are dealing with a case of mild aortic stenosis. But there is a mismatch between what we have already seen in 2D echo and what we have got
from Doppler assessment. So there is a disparity. And whenever we are encountering such sorts of disparity in our practical life, we have to pay attention to the left ventricular systolic function. And when we paid attention to the left ventricular systolic function in this particular elderly patient, LVF was 23% by Simpson's method. In presence of significant left ventricular systolic function, assessment of severity of the aortic stenosis by means of Doppler echocardiography may be misleading, as is the case present. So this patient is probably having severe or at least moderate aortic stenosis. This is the story of another middle-aged man who is having aortic stenosis, and here the MPG is 31 millimeter mercury. Aortic valve mean gradient is 31 millimeter mercury. And look at the aortic valve here. This aortic valve is having thickened and calcified cusps with restricted mobility. And look at the left ventricular systolic function as assessed by contractility. This chamber is contracting relatively poorly. And again, the measured left ventricular ejection fraction was 23% only. And on the left side, just parasternal short axis view, you are seeing that the left ventricle is contracting poorly. So in presence of significant left ventricular systolic function, the estimation of or assessment of the severity of the aortic stenosis will be misleading. In this particular case, the left ventricular global longitudinal strain was only 3.52%. So this is also consistent with the very poor left ventricular systolic function. Now, I am going to echolucency around the heart, and you are just seeing the recorded clip of a middle-aged man with echolucency around the heart. Look at this. This middle-aged man is having echolucent space around the heart, as is the case here. And also, you will agree with me that there is echolucency still outside this area, and the two echolucencies are separated by a hairline shadow here. At first impression, we can think that we are dealing with a case of pericardial effusion, maybe at the same time accompanied by pleural effusion. This is the parasternal long axis view, and this is the parasternal short axis view. Again here, this echolucent space and this echolucent space. And here is also the echolucency is consistent with this area around the heart. The same patient at the apical region, the echolucent areas. And in the subcostal view, the echolucent areas are still evident here. Now, look at this echo. This is another middle-aged patient with old myocardial infarction, anterior and significant right ventricular dysfunction. And in this patient, we are also seeing the echolucencies around the heart. This echolucency, and in the short axis view, this echolucency. The previous one was actually epicardial fat. This was not an effusion at all. Look at this. There is echolucency, no doubt, but there are some speckled appearance within the echolucent areas. That is the white dots here. So this is not the echolucency we expect with accumulation of just simple fluid, pericardial fluid. Rather, there is some sort of more echogenic structures around the echolucent areas. This is the typical picture of epicardial fat. This is epicardial fat. This is the parietal pericardium, and still outside the parietal pericardium, there is accumulation of fat. This is called paracardial fat, or sometimes pericardial fat, or sometimes this is called mediastinal fat. So this is one fat compartment. This is another fat compartment. This fat compartment is particularly being confused with pericardial effusion. So don't get confused. This is pericardial effusion, and that was
epicardial fat accumulation. This is pericardial effusion. And look at this, the very clear echolucency here. And the accumulation is relatively uniform on the front side and the back side of the heart. And in case of epicardial fat, this is preferentially accumulated around the free wall of the right ventricle. This is epicardial fat and this is pericardial effusion. This is pericardial effusion, this is epicardial fat. So in your practical life, don't get confused. And whenever you are not going to differentiate between the two by all means of echocardiography, don't forget about CT scan and also MRI. Now, you should think of what is the cause of mitral regurgitation in this patient. This is a very simple one. Just the cause of mitral regurgitation in this particular patient is rheumatic heart disease, as is the presence of diastolic doming, thickening of the mitral valve leaflets, and probable involvement of the aortic valve as well. The hallmark of rheumatic etiology is the commissural fusion. Here, this commissure and these commissures are fused. Why fused? Because in normal persons, the extension of the commissure should be up to the periphery. But here they are more centrally situated and they are not extending here. So these part are fused. Here fused and also here fused. This is the anterior commissure. This is the posterior commissure. This is the lateral commissure. This is the medial commissure. So you should think of this. And look at this. This is another case of mitral regurgitation, and you will agree with me that we are dealing with a case of prolapse of the anterior mitral leaflet. Here the AML and this is the PML, and the tip of the AML is getting prolapsed into the left atrium. This is the cause of mitral regurgitation in this particular patient. In contrast, this is also a case of prolapse, but here the prolapse is mainly involving the PML. So either of the two cusps may get prolapsed, causing significant eccentric mitral regurgitation. And the dictum is that whenever you are dealing with a case of mitral regurgitation, eccentric mitral regurgitation due to mitral valve prolapse, always add at least one grade of severity to the apparent severity. That is, if you are dealing with grade 2, that should be at least grade 3. If you are dealing with grade 1, that should be at least grade 2. Look at this. This is also a case of prolapse, but here prolapse has affected both the leaflets, that is the AML and PML. In this particular mitral regurgitation caused by prolapse of simultaneous two leaflet prolapse, there will be rather centrally directed MR jet. Now, this is the case of a 14-year-old girl. This patient has presented with mitral regurgitation, tricuspid regurgitation. Look at this. We all agree with that this young girl is having severe mitral regurgitation. And what is the cause of mitral regurgitation with this unfortunate girl? Look at this. The tip of the mitral valve leaflets are rather thickened, but the AML is getting prolapsed here. This may be the end of the story with this young girl. But look at this. Whenever there is opening of the mitral valve, the AML is not getting totally opened. Rather, there is to some extent diastolic doming. I do not know whether this is a case of primary MVP or this is due to secondary MVP caused by rheumatic involvement. The same girl. Look at this, there is significant diastolic doming and at the same time thickening of the tip of the AML and prolapse. And this is the RV inflow view of the tricuspid valve. This valve rather
looks normal, though there is some sort of non-coaptation. Here, this is the case of a 18-year-old lady. Again, this lady has significant mitral regurgitation, and the MR here is eccentric. Look at this eccentric MR, and look at the tip of the AML. This tip of the AML is thickened, and there is some degree of prolapse of the AML, and this is responsible for this eccentric MR. This is thickened mitral valve, leaflet tip. Just the measurement was 4 millimeter. Anything more than 3 may be declared as thickened. And here, if you draw a line between the two margins, the tip has entered into the cavity of the left atrium. And look at this, there is no commissural fusion here. The commissures are opened up to the periphery. So the hallmark of rheumatic etiology, that is the commissural fusion, is not present in this previous lady. Now, this is the last case that I am going to present before you. This is the recorded clip of a middle-aged school teacher, male school teacher, and when echocardiography was performed, this was the appearance of the recorded clip. There is significant thickening of the mitral valve as well as the aortic valve, and there is mitral regurgitation, and at the same time some degree of aortic regurgitation. What may be the underlying etiology? At first thinking, I think you all agree with me that this patient is having rheumatic etiology, that is the rheumatic valvular disease. This is the recorded clip. But whenever we are searching for any other etiology, considering the other morphological appearance of the school teacher, this was the picture of the hand of this patient having significant deformity, and with further evaluation we found that he was actually a case of mucopolysaccharidosis. So though rare, sometimes mucopolysaccharidosis may present with involvement of the valvular valves, and in those cases, look at the valve tips are thickened, commissures may be to some extent fused, at least this commissure, and this is enough to cause confusion with rheumatic heart disease. But look at the deformity, hand deformity of this patient. In case of mucopolysaccharidosis, there are some sorts of deformity of the skeleton. So, though at first sight, two conditions are very similar, but they are not same. If you evaluate closely, there is diastolic doming, but in this particular case, the leaflets are thickened from tip to base, and no typical diastolic doming here and also here. So, with close observation, there may be some sorts of distinction between the two entities. With this, I like to conclude, and my take-home message is that echocardiography is an art, needs perseverance for mastery. For the fellows, I like to mention that at first know the commons, and then look for the deviations, and then get prepared for the exceptions. And in your lifetime, you will get some sorts of exceptions that may be a great achievement for your professional life. Thank you all. Thank you for patient hearing. And with this, I like to think of the Victory Day, and I like to pay homage to the persons who sacrificed their lives for the victory of this
independent than planned. পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখি, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি, গুঞ্জরিয়া আসে অলি, পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে, তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথা দিয়েই আমি আমার অনুভূতি ব্যক্ত করে শেষ করছি, আমার জাস্ট ক্যাপচার দুইটা ছবি দিয়ে। থ্যাংক ইউ অল। Thank you, Dr. Monwar. I must thank both the presenters because they follow the dictum, which I believe in simplicity lies the beauty. It is my dictum. So both the presenters today in their today's presentation, they follow this dictum. They make the presentation very simple way and the very useful way. Thank you very much both the presentation. Now we can go to the for discussion by the learned faculty, learned teachers present here. খালি একটা কথা বলি মনোয়ারকে, তোমার গানটার সাথে কিন্তু আমি সবসময় দ্বিমত পোষণ করি। এটা হলো খুব জাতীয়তাবাদী গান। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সে যে আমার জন্মভূমি। এই গানটা মানুষকে শিখায়, নিজের দেশকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা শেখায়। এটা কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেয়। আমি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করি, যে বলছে আমার সোনা বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। এখানে বলে নাই বাংলাদেশ সবচেয়ে ভালো দেশ। আমি ভালোবাসি, মাই কান্ট্রি রাইট ও রং, কিন্তু ওই সবার চাইতে ভালো আমার দেশ, এই বিশ্বাস থেকে যত গন্ডগোলের সূত্রপাত। এনিওয়ে, এটা একটু সবাই একটুখানি পার্টিসিপেট করলে, নট অনলি অন দি প্রেজেন্টেশন, অলসো অন দি সাজেশনস এন্ড কমেন্টস অফ আওয়ার ফিউচার ডিরেকশনস। ইয়েস স্যার। স্যার আমি মনে হয় একজনকে একটু বলি, যারা আসছেন আমাদের সাথে, এদের মধ্যে একজন ডক্টর তানজিমা পারভিন। ডক্টর তানজিমা আছেন? ডক্টর তানজিমা, ডক্টর নিশীথ কুমার, নিশীথ আপনি আছেন? একটু ডক্টর নিশীথ। নাই। ডক্টর শাহানা জামান, your comment, opinion, what should be our program's next format in 2021? শোনা যাচ্ছে না শাহানা, আপনাকে শোনা যাচ্ছে না। শাহানাকে, তোমার মাইক্রোফোন তো অনই আছে। Something wrong with it, with her. শাহানার কাছ থেকে আমরা পরে শুনতে পাচ্ছি না। ডক্টর খালেকুজ্জামান, খালেকুজ্জামান ভাই শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলেন। Thank you for Dr. Firoze and Dr. Monwar for their nice presentation, and their presentations are always very nice, brief, excellent, and very much touchy and very much essential for the junior colleagues or the audience who are doing the echocardiography or who are beginning to do echocardiography and who are starting to do the echocardiography. They made a very good guideline for them. And also for us who are practicing on cardiology, these two lectures will give us much information to guide our patient for the proper treatment. Number two, for suggestion about our presentation which are being done weekly for the last few months, and it give us a very information about the recent updates about all the things beginning from ECG, echo, and other non-invasive investigation as well as modalities of the treatment for the patients suffering from cardiac diseases. Even the mentor and our teacher, Professor Abdullah Shafi Majumder, I was observing a TV
talk show interview of him that he was telling that in this COVID era আমি অনেক কিছু নতুন কিছু শিখতে পেরেছি এই সময়টাতে. This was his exceptional statements about the truth that we are learning new every day, and in this COVID era there is opened up of opportunity to learn many things within this short period of time. I think this form of learning and teaching forum and program should be opened up, although all the activities are going to be opened up in the social as well as in official format. But I think this form of learning and the teaching and the academic activities should be continued. And what should be the format? I think the frequency of the weekly rather than weekly presentation, there may be bi-weekly, there may be 2 weeks interval, there may be some presentation. Time, I think rather than morning presentation, there should have some evening hours. We can shift our presentation in the evening hour, 7 or 8 p.m. daily, 7 or 8 p.m. in every 2 weeks interval. And the topics, I think sir has decided to find out the topics basically based on those things which are very essential for our day-to-day practice, as well as which topics are most often neglected in other forums. And these may be ECG, echo-based, perfusion scan-based, or other imaging modalities, which discussion of which are often neglected in other forums. Topic should be right there. And the presenter, regarding the presenter, I think our presenters and our faculties and our panelists are learned enough to deliver their speech, to deliver necessary information about all the topics, updates which are coming around the world. But I think in a certain period of interval, some foreign guest or foreign speaker can be invited, which often which is being done in this forum from the last few months also. So I think the presentation can be done 2-week interval, and the time can be shifted to evening hours. These two are my suggestions, and the topics which are discussing may be same. Thank you. Thank you very much. Thank you. স্যার আমি একটু বলতে চাই। হ্যাঁ, নিষিদ্ধ বলেন। স্যার আমি আসলে একটু মনে হয় ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম, একটু প্রশ্নগুলো আমার খেয়াল আছে। তো এরকম একটা ফোরাম কন্টিনিউড থাকলে আমরা নিজেদেরকে আপডেটেড মানে রাখতে পারি, এবং আমরা কতটা পিছিয়ে আছি কে আমাদের সেলফ এভালুয়েট আমরা করতে পারি এখানে। আর আরেকটা জিনিস, আপডেট তো থাকতে পারি, তার কারণ আসলে জিনিসটা প্র্যাকটিসেরও ব্যাপার। তো সেই সঙ্গে আমরা একে অন্যকে একটু এনকারেজ করতে পারি। এটা যেন শুধুমাত্র ইকোকার্ডিওগ্রাফির মধ্যে সীমিত না থেকে আরো ওয়াইডার স্পেকট্রামে থাকে, এবং আমাদের যেন এটা, যেমন আইপিডিআই তে আমি যেগুলো অ্যাটেন্ড করতে না পারি, পরে কিন্তু আমি অনলাইনে সেইগুলো আমি এগুলো দেখতে পারি। তো এইখানেও যেন এই সুযোগটা থাকে, আমি যেগুলো ফুল হয়তো অ্যাটেন্ড করতে পারি না বা পার্শিয়ালি আমি করি, সেইগুলো জন্য আমি পরে দেখে আমার গ্যাপটা ফিল আপ করতে পারি। তো এটাই হচ্ছে আমার কথা, এবং এটা যেন কন্টিনিউড থাকে। আর টাইমের ব্যাপারটা যেটা, এটা হচ্ছে যে টাইমটার ব্যাপারে যদি আরো একটু সকালে 8টা থেকে 10টা এই সময়টা, বা অন্য কোনো টাইমে যদি হয়, আমার মনে হয় যে এই টাইমটার ব্যাপারে যেটা একটু আমরা যে ইভিনিং বা এরকম, তো টাইমটা একটু চেঞ্জ করে অন্য কোনো প্রপোজ টাইম যেটা সবাই একমত হবে, এরকম একটা টাইম স্যার প্রপোজ করা যায়। আরেকটা যেটা স্যার থ্যাঙ্কস। আর যে কথাগুলো সেটা তো বলা হয়ে গেছে স্যার। আদাব। থ্যাংক ইউ। ডক্টর আনিসুল আওয়াল। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আমি এই প্রোগ্রামটা থ্রু আউট দ্য প্রতিষ্ঠা প্রোগ্রামে খুব এনজয় করেছি।
তা আমার কয়েকটা সাজেশন থাকবে যে প্রোগ্রামে যারা অ্যাটেন্ড করেছে তাদেরকে একটু যাতে সার্টিফাই করা হয়, আর এই প্রোগ্রামটা যাতে আর্কাইভ আকারে থাকে, যখন যারা আমাদের রেফারেন্স দরকার হয় যাতে সো দ্যাট উই ক্যান পিক ইট আপ। আর যদি এটা কোনোভাবে যদি ডিভিডি বা ইতে করে দেওয়া যায়, বেক্সিমকো যদি এটা করতে পারে সেটা আরো গ্রেট একটা জব হয়, তাহলে এটা পার্মানেন্ট থাকলো। আর এই প্রোগ্রামটা এই বছর শেষ হোক, কিন্তু আগামী বছর আরো নতুন উদ্যোগে চালু হোক, সেটা আমি চাইবো। এবং স্যার যেটা মজুমদার স্যার যেটা প্রপোজ করেছে যে গাইডলাইন গুলা প্রেজেন্ট করা, এটা আমার কাছে খুব ভালো একটা দিক মনে হয়েছে। মেবি অল্টারনেট হতে পারে যে 1 উইক ইকো, অ্যানাদার উইক গাইডলাইন, সো দ্যাট প্রোগ্রাম যাতে এটা কন্টিনিউ হয়। এবং যেই টাইমটাতে এটা শুরু হয়েছে আমার মনে হয় এটা যদি রাখা যায়, বিকজ এই টাইমটাতে আর কেউ প্রোগ্রাম দেয় না, ইভিনিং এ গেলে অন্যদের সাথে এটা মানে ওভারল্যাপ করে বা হয়। এটা মোটামুটি একটা হয়ে গেছে যে ইকো প্রোগ্রামটা যা শুক্রবারে 10 to 12 হয়। এটা মনে হয় মেবি থাকতে পারে, কারো কারো আসলে এটাতে সমস্যা হতে পারে, কিন্তু অন্য টাইমে দিলে আবার আরেক গ্রুপের অসুবিধা হবে, এগুলো হয়তো বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে আজকের প্রোগ্রাম অ্যাজ ইউজুয়াল অনেক সুন্দর হয়েছে। ফিরোজ ভাই এবং মনোয়ারকে অনেক ধন্যবাদ ওদের সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। এবং আমি মজুমদার স্যারকে কংগ্রেচুলেট করতে চাই যে উনি সামনে থেকে যেভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন টু ডিসেমিনেট দ্য নলেজ, এটা রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েবল। এটা আমাদের ধরে রাখতে হবে, স্যারের নেতৃত্বে আমরা এটা ধরে রাখতে চাই। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি একটুখানি বলি আনিসুল আওয়ালের কথা সূত্র ধরে, আমাদের 3-4টা যে পয়েন্টগুলি আনিসুল আওয়াল বলছো, এগুলি কিন্তু আমরা সার্টিফাই করব। আমরা যারা আমাদের সাথে কন্টিনিউয়াসলি প্রেজেন্ট হয়েছিল, আমাদের যে ফেলোরা, সেটা আমাদের রেকর্ড আছে। তবে আমাদের অ্যাটলিস্ট 70% প্রেজেন্ট যারা ছিল আমাদের এই 25 উইকসে, তাদেরকে আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামের প্রেজেন্স ছিল এই হিসাবে আমরা একটা সার্টিফাই করব। এটা আমাদের প্রসেস আছে। আমরা সমস্ত স্পিকারদের এবং প্যানেলিস্টদেরকে আমরা আমাদের অনার জানিয়ে, রিকগনিশন জানিয়ে আমরা করব, এরকম একটা সার্টিফিকেট আমরা ইস্যু করব যাতে থাকে। আর যেটা আমি সমস্ত প্রেজেন্টারের কাছে আমি দিয়েছি, মেইল দিয়েছি, এই প্রেজেন্টেশনগুলি আমরা একটা বই আকারে প্রথমে বের করতে চাই। আনিসুল আওয়াল যেটা বললো ডিভিডির আকারে আমরা বের করতে পারবো, সেটাও সম্ভব। আর বই আকারে করলে আমাদের দেশে এরকম একটা মাল্টি অথার হ্যান্ডবুক অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফি হয় নাই। সেই জন্য আমার খুব ইচ্ছা যে আমরা যে এত সুন্দর সুন্দর প্রেজেন্টেশন হয়েছে সেগুলিকে যদি আমরা একটা হিসাবে লেকচারস অন ইকোকার্ডিওগ্রাফি হিসাবে বের করবো, কারণ আমরা সমস্ত টপিকই মোটামুটি ভাবে আমরা টাচ করেছি। তো আমি সমস্ত প্রেজেন্টারের কাছে আমি অলরেডি আপিল করেছি, আমার চিঠি গিয়েছে, কয়েকজন রেসপন্ডও করেছে অলরেডি, একজন তো তার রাইট আপ আমাকে পাঠিয়ে দিছে। কাজে এটা হবে, এটা যাতে ভবিষ্যতে এটা হয়। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, ডক্টর জিল্লুর ভাই, জিল্লুর চেয়ারপারসন ডক্টর জিল্লুর রহমান। থ্যাংক ইউ ফিরোজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। স্যারের আর কি প্রশংসা করব আমি জানি না, স্যারের কি প্রশংসা করবো এই প্রোগ্রাম করার জন্য। সবাই জানেন যে আমি স্যারের সাথে বহুভাবে, এবং আমার আরো দুইজন প্রিয় মানুষ আজকে প্রেজেন্ট করছে, দুইজনই আমার টিচারও একভাবে, দুইজনেই আমার সময় রেজিস্টার ছিল, ফিরোজ ভাই এবং মনোয়ার। স্যার প্রোগ্রামের ব্যাপারে বলি, স্যার আপনি যেভাবে করছেন যে প্রোগ্রামের টাইম, এটা কিন্তু স্যার ইকোর একটা টাইম 10টা থেকে 12টা সবাই জেনে গেছে। এখানে এই স্লটটাতে মোটামুটি অন্যরা প্রোগ্রাম সাধারণত দেয় না, যদি ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল কোনো প্রোগ্রাম না পড়ে। মনে হয় এই টাইমটা রাখা যায়, যদিও কারো কারো আমাদের কষ্ট হচ্ছে, কারো হয়তো যেমন একজন প্রস্তাব দিল সকাল 8টায়, আমার তো সকাল 8টা কষ্ট হবে, শুক্রবার দিন চেম্বার বন্ধ করছে, এখন সকাল 8টা সমস্যা মনে করছে। তো এইভাবে স্যার এই স্লটটা সবাই জানে যে এটা করে একটা প্রোগ্রাম, এই স্লটটা থেকে হয়তো প্রোগ্রাম দিবে না, এটা থাকা বোধহয় স্যার আমার একটা জিনিস। আরেকটা অনেকগুলি কথা সব হয়ে গেছে স্যার, আমি যেটা চাচ্ছি যে স্যার কবে নর্মাল হবে, কবে স্যার এই প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো আমরা দেখবো, যেটা মনোয়ার দেখাইছে যে স্যার এইভাবে এটা জুম করা যায়, কিভাবে জুম করা যায় আমি হয়তো জানি না। সো আমি ওই প্র্যাকটিক্যাল টিপসটা চাই এখন, ওইটা আমি কবে পাবো স্যার আপনার কাছ থেকে বা আপনাদের কাছ থেকে, সেটার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। যেমন এইভাবে হলে এটা কি বলে চেয়ারি নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে, এই শব্দ অনেকের কাছে নতুন, সুতরাং ওখানে যখন দেখাবে, মনোয়ার যখন বলবে এভাবে ধরলে আপনার এটা ভালোভাবে আসবে, সেই অপেক্ষায় আছি আমি স্যার, সেই জিনিসগুলো। আর অন্য যারা বললেন স্যার সবগুলির সাথে আমি একমত, এবং আরো স্যার এই প্রোগ্রামগুলি কন্টিনিউ করেন স্যার, হয়তো ইয়েগুলো ফ্রিকোয়েন্সি কমে আসবে, নতুন নতুন টপিকস আসবে, বিশেষ করে স্যার আপডেটেড জিনিসগুলো স্যার যদি কখনো কোনোটা আসে, সেটা স্যার আপনি প্রেজেন্ট করে আমাদের মাঝে
ছড়িয়ে দিবেন, এটি আমি আশা করি স্যার। আপডেটেড অনেক কিছু যেগুলো হয়তো ইকো রিলেটেড প্র্যাকটিক্যাল করলেও, আমরা ইকো করলেও স্যার আপডেটেড গুলো বা আপার ভার্সন গুলা যেগুলো আসে স্যার, এগুলো আমরা অনেকেই ইয়ে করি না, পড়তে পারি না, পড়ার সময় পাই না, বিজি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রেজেন্টেশন গুলি থাকলে স্যার সুবিধা হবে স্যার। সবাইকে ধন্যবাদ স্যার, সবার প্রতি আগামী নববর্ষের শুভেচ্ছা। থ্যাংক ইউ। প্রফেসর সৈয়দ নাসির উদ্দিন। নাসির স্যার, প্লিজ। নাসির শুনতে পাচ্ছ? প্রফেসর নাসির? আনমিউট করার চেষ্টা করতেছেন স্যার মনে হয়। আচ্ছা, আচ্ছা স্যার মনে হয়, স্যার আপনি আনমিউট করতে থাকেন। এর মধ্যে আমরা একটু অজয়ের কাছ থেকে শুনি, ডক্টর অজয় দত্ত। অজয় আনমিউট করো একটু। হ্যাঁ, ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই। প্রথমেই সুন্দর দুটি উপস্থাপনার জন্য আমি ফিরোজ ভাই এবং মনোহর ভাইকে আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খুবই সময় উপযোগী, সুন্দর, সাবলীল, সহজ ভাষায় ওনারা উপস্থাপন করেছেন। আর পরের যে বিষয়টা ইতিমধ্যে মজুমদার স্যার উল্লেখ করেছেন, যে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সমস্ত নতুন নতুন বিষয় আপডেট হিসাবে আসে, সেগুলোকে আমরা কিভাবে সহজভাবে আমাদের সকল ফেলোদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে পারি, সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় স্যারের যে ফোরাম, এটা তো ফ্রাইডে ইকো ফোরাম, মূলত ইকো এবং ইকো রিলেটেড, ইমেজিং রিলেটেড। আর অন্যান্য যে সমস্ত ইমেজিং ছাড়া নন ইমেজিং বেস যে সমস্ত গাইডলাইন গুলো আছে, সেগুলো এখানে আনাটা কতটুকু সঙ্গত হবে সেটা হয়তো স্যার বিবেচনা করবেন। সেক্ষেত্রে কার্ডিয়াক সোসাইটির পক্ষ থেকে যদি মানে সায়েন্টিফিক কমিটি যদি তারা একটা মান্থলি প্রোগ্রাম করে, এবং সেক্ষেত্রে সবাই উপকৃত হবে। যে ব্যক্তিটা উপজেলায় বা জেলা পর্যায়ে আছে, সে হয়তো অনেক সময় আসতে পারে না, বিভিন্ন কনফারেন্সে বাইরেও যেতে পারে না, সে কিন্তু একদম লেটেস্ট আপডেটটা সহজভাবে আমাদের দেশের যে পার্সপেক্টিভে প্র্যাকটিস করা হয় তার সাথে সমন্বয় করে সেই জিনিসটা বুঝতে পারবে। এটা স্যারের কাছে আমার একটা অনুরোধ রইল, যে অন্যান্য যেগুলো নন ইনভেসিভ বা নন ইন্টারভেনশনাল বা ইভেন ইন্টারভেনশনাল যে সমস্ত গাইডলাইন আপডেট গুলো আছে, সেগুলোকে স্যার ইচ্ছা করলে সোসাইটির পক্ষ থেকে আমাদেরকে দিতে পারে। আর স্যারকে অবশ্যই আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম গত 6 মাস ধরে উপস্থাপিত হচ্ছে। প্রচুর আমরা শিখেছি, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পেরেছি, নতুন নতুন জিনিস জানতে পেরেছি, এবং এই ধারাটা যেন অব্যাহত থাকে সেটাই আমি আশা করছি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ডক্টর অজয়। সৈয়দ নাসিরউদ্দিন স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, বলেন। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, সবাইকে ধন্যবাদ। প্রায় আলোচনা তো সবগুলোই শেষ হয়ে গেছে, দেখলাম সব টপিকস সবাই টাচ করে ফেলছে। তো আমার কাছে স্যারের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, যে প্রোগ্রামগুলো হলো এই লাস্ট 6 মান্থস ব্যাপী, এটা যদি একটা আর্কাইভ হিসাবে মেনটেন করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় যে কোনো সময় যে কোনো অ্যাক্সেস পেয়ে এটা এনজয় করতে পারবে। এটা গেলো একটা। আর একটা কোভিড এরার পরে আশা করি প্যান্ডেমিকের পরে স্যার এটারই একটা কনসিডারেট করে একটা প্রোগ্রাম করেন, প্রথমে 2 দিনের একটা ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ফলোড বাই কনফারেন্স, এবং যদি ইয়ারলি হয় তাহলে মনে হয় এটা একটা ভালো, এই স্যারের উদ্যোগটা ধরে রাখার জন্য এটা যদি ভালো প্রোগ্রাম হবে। এছাড়া আমার মনে হয় যে স্যার তো একটা অর্গানাইজেশন অলরেডি করেছিলেন, কলেজ অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল কার্ডিওলজি, আমার মনে হয় এরকম একটা অর্গানাইজেশন অলরেডি আছে ফ্লোট করা। এর মাধ্যমে যদি একটা কোনো এই ইকোটাকে একটা কোর্স কারিকুলামের মধ্যে আনা যায় এবং একটা সার্টিফিকেট কোর্স যদি করা যায়, আমার মনে হয় সেটা আরো এফেক্টিভ হবে স্যারের এই উদ্যোগটাকে ধরে রাখার জন্য। তো আমি স্যারকে আরো ধন্যবাদ জানাই স্যারের এই ইনিশিয়েটিভের জন্য, এবং অন্যান্য প্যানেলিস্ট এবং ফেলোদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ডক্টর শাহানা জামান। শাহানা, আছো আমাদের সাথে? আছি। শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলো।
থ্যাংক ইউ। আমি প্রথমে থ্যাংক ইউ বলতেছি হচ্ছে কি আমাদের সবার প্রিয়, সবার রেসপেক্টেড স্যার শাফি মজুমদার স্যারকে। আমি আসলে খুব অবাক হয়েছি এই যে এন্ডেমিক, এই কোভিড এর সময় যখন আমরা সবাই ডিপ্রেস, সবাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের মানে এত এনার্জি লেভেল সবার লো, সেই সময় যে স্যার পুরো পারসিস্টেন্টলি যে পরিমাণ এনার্জি এবং বিভিন্ন ওয়েবিনার, বিশেষ করে আমাদের ইকোর ব্যাপারে ওনার যে পারসিস্টেন্সিটা এবং ওনার যে মানে ওনার সবসময় যে সক্রিয়তা বা অ্যাক্টিভিটিটা, সেটা আমাকে সবসময় হচ্ছে কি ইন্সপায়ারও করেছে, মুগ্ধও করেছে। এখন যে দুটা কথা আমি বলতে চাচ্ছি, যেটা হচ্ছে কি ফিরোজ স্যার এবং মনোয়ার স্যার দুজন আমার হচ্ছে অসম্ভব প্রিয় স্যার, এবং ওনাদের কাছ থেকে আমি শিখেছি সর্বোচ্চ। আমি আই ডু ফিল লাইক দ্যাট। দুইটা কথা, একটা হচ্ছে যেমন হচ্ছে ফিরোজ স্যারের যে স্ট্রেস ইকো যেটা নিয়ে বললেন, সেটা হচ্ছে আমাদের মানে ইনস্টিটিউট বলেন অ্যাজ এ হোল, আমাদের কমিউনিটিতে, আমাদের দেশে খুবই নেগলেক্টেড। আমরা এটা নিয়ে একদম ভাবি না, মানে এটা একদম নন প্র্যাকটিসিং হচ্ছে। কিছু প্রাইভেট সেক্টরে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের যেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অথবা হচ্ছে ন্যাশনাল পর্যায়ে টোটালি নেগলেক্টেড, এটা একদম হচ্ছে না। এখানে মানে খুব দরকার হয় একটা পেশেন্টের মানে ফার্দার ম্যানেজমেন্ট পারপাসে, যখন বিটুইন দ্য সিমটম টিকিট ধরে রাখতে পারছে না। হ্যাঁ, একটা। আর 2 নাম্বার কথা হচ্ছে গিয়ে এই যে ইকো শিখাটা, লার্নিংটা, আমাদের লার্নিংটা হচ্ছে গিয়ে খুব ব্যাডলি। যেমন এখন আমি যে দেখতেছি স্টুডেন্টদের যে লার্নিং প্রসিডিউরটা খুব ব্যাডলি লার্নিং প্রসিডিউর হচ্ছে, যে সবাই একটা, যেমন আমাদের ইনস্টিটিউটে কোয়ান্টিটিটা বেশি হচ্ছে, ইন্সপায়ার হচ্ছে, এনকারেজ হচ্ছে দেন কোয়ালিটি, এবং হচ্ছে ম্যাথডিক্যাল লার্নিং, ম্যাথডিক্যাল ডিসকাশন এবং ম্যাথডিক্যাল একটা রিপোর্ট, এই জিনিসগুলি হচ্ছে না আসলে। তো এই ব্যাপারে যেমন স্যার আছেন, স্যার কার্ডিয়াক সোসাইটিতে আছেন, স্যার হচ্ছে স্কুতে আছেন, সবকিছু মিলে স্যারকে বলবো যে ইকো যাতে জিনিসটা একদম লার্নেড লোক যাতে ইকো করে, এবং ইকোটা যাতে হচ্ছে গিয়ে মানে এই যে এই শর্টকাট ইকো, এই জিনিসটা যাতে ডিসকারেজ হয়, এবং ইকোটা যাতে হচ্ছে আমাদের একটা ইকো কার্ডিওগ্রাফি রিপোর্ট যাতে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি হচ্ছে মানে রেসপেক্টেড হয়, ইকোটা যাতে সেরকম হয়। এবং যেটা নাসির স্যার বললেন, মানে স্যারের পক্ষ থেকে, স্কুল থেকে আমরা কিন্তু একটা ইকো কার্ডিওগ্রাফির একটা ফেলো কোর্স, যেটা সার্টিফাইড কোর্স কিন্তু চালু করা যেতে পারে, যেটা হচ্ছে আফটার কোভিড এরা, যেটা হচ্ছে হ্যান্ডস অন, থিওরিটিক্যাল এবং হচ্ছে গাইডলাইন বেসড। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর শাহানা। আমাদের কামরুল হক, ডক্টর কামরুল হক খুলনা থেকে। কামরুল ভাই। জি জি, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। সবার আগেই আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর আব্দুল্লাহ শাফি মজুমদার স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওনার এই কথা দিয়ে আমি শুরু করছি যে এই কোভিড প্যান্ডেমিক এরা আমাদেরকে নতুন ভাবে বাঁচতে শিখিয়েছে, নতুন ভাবে উপলব্ধি দিয়েছে জীবনের মিনিং বা পরিবারকে সময় দেওয়া বা এই একত্রিত হওয়া, যে দূরে থেকেও যে একত্রিত হওয়া যায় এই একাডেমিক সেমিনার, ওয়েবিনার, এটা জন্য আমি শাফি মজুমদার স্যারের এই চিন্তাধারাকে, এই উদ্যোগটাকে প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে দেখি। ওনার পাশাপাশি অন্যান্য ফোরামও হয়তো এগিয়ে আসছে, কিন্তু এই কোভিড প্যান্ডেমিকের আমাদেরকে দূরে থেকেও কাছে এনে দিয়েছে। বিশেষ করে ইকোকার্ডিওগ্রাফির মতো একটা ইম্পর্টেন্ট এবং ক্লিনিক্যাল এবং জটিল সাবজেক্টকে উনি গত 6 মাস ধরে ওনার একান্ত প্রচেষ্টায় ইম্পর্টেন্ট টপিকস গুলো দেশ বিদেশের প্রথিতযশা স্পিকারদেরকে নিয়ে একত্রিত করে আমাদের মাঝে এই জ্ঞান এক্সচেঞ্জের সুযোগ করে দিয়েছেন। এর জন্য আমি স্যারকে ধন্যবাদ জানাই। আরো ধন্যবাদ জানাই স্যারের 2 যোগ্য সহচর যারা কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছেন। আমার খুবই প্রিয়ভাজন, স্নেহভাজন ডক্টর মোহাম্মদুল্লাহ ফিরোজ এবং ডক্টর একে মনোয়ারুল ইসলাম। মনোয়ার আমার এমডি তে রিডিং পার্টনারও ছিল। আমার স্নেহভাজন এই দুজনকে, ফিরোজ ভাই আমার রেজিস্ট্রারও ছিল, আমি অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। স্যার নিজে একজন মহিরুহ, কিন্তু উনি আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশনের জন্য আপকামিং মহিরুহ তৈরি করে যাচ্ছেন। আমার স্থির বিশ্বাস ডক্টর মনোয়ার, ডক্টর মাহমুদুল্লাহ ফিরোজ এবং আরো যারা আছেন এরা ভবিষ্যতে স্যারের জায়গা নেবেন, নট অনলি অ্যাজ এ টিচার বাট অ্যাজ এ কোঅর্ডিনেটর, এবং সব দিক থেকেই কার্ডিওলজি সাবজেক্টটাকে বাংলাদেশে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, স্যার শুধু নিজের মাঝেই তার জ্ঞান দক্ষতাকে সে মানে রাখেননি, উনি সহচরদেরকে মাঝেও সেটা বিতরণ করছেন, যাতে ভবিষ্যতে স্যারের জায়গায় কেউ না কেউ
এসে এইভাবে কোঅর্ডিনেট করতে পারে। এই জন্য আমি স্যারকে সবার আগেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রিগার্ডিং দিস প্রোগ্রাম এবং টাইমিং, গত 6 মাস ধরে সবাই জেনে গেছে যে শুক্রবার 10টা থেকে 12টা একটা ইকো সেশন। এটা অনেকেরই, খালিকুজ্জামান ভাইয়ের সাথে আমি একমত, অনেকেই শুক্রবারে পার্সোনাল কাজ থাকে বা হয়তো প্রোগ্রামে সবগুলো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতে পারে না। আমি নিজেও সবগুলো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতে পারি না। তো এটা ভবিষ্যতে যদি কন্টিনিউ করেন, তো টাইমিং এর ব্যাপারটা আসলে পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে। তো আমি যেটা মনে করি কোভিড প্যান্ডেমিক এরাতে শুক্রবার সকালে অনেকেরই ব্যক্তিগত কাজ থাকে, এই টাইমটা শুক্রবার রাত্রে 8টা থেকে 10টা করা যায় কিনা। খালিক ভাইয়ের সাথে আমি এই ব্যাপারটা একমত, সেটা উইকলি হোক বা ফোর্টনাইটলি হোক, এটা একটা ব্যাপার। তাহলে আমার মনে হয় আরো অ্যাটেন্ডেন্সটা আরো ভালো হবে শুক্রবার রাত্রে 8টা থেকে 10টা করলে। আর অ্যাপার্ট ফ্রম ইকোকার্ডিওগ্রাফি, আদার যে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্ট টপিকস গুলো আছে, এগুলো স্যারের যে ইনস্টিটিউট আছে, আমরা যে ইনস্টিটিউটটা করেছি, ইনস্টিটিউট অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল কার্ডিওলজি, সেই ব্যানারে বা স্কুল ব্যানারে স্যার এটা মান্থলি হোক ফোর্টনাইটলি হোক, ক্লিনিক্যাল কার্ডিওলজির বিভিন্ন টপিকস গুলো যদি এই প্যান্ডেমিক এরাতে বা প্যান্ডেমিক এরা চলে গেলেও যেন একটা মান্থলি একটা সেমিনার জন্য উনি ক্লিনিক্যাল কার্ডিওলজি পরে করতে পারেন, সেটা আমাদেরকে সব দূরে থেকেও কাছে এনে দেবে। এটা কিন্তু একটা বিরাট সুযোগ, সবার পক্ষে ঢাকায় এসে একটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করা সম্ভব না। তো এইভাবে গত 6 মাস ধরে স্যারের এই যে প্রতিটা শুক্রবারের যে লেকচার গুলো আছে, এগুলো কম্পাইল করে একটা সিডি আকারে হোক বা একটা বুকলেট আকারে হোক, অথবা একটা ইউটিউবে এটা দিলে যার যখন প্রয়োজন সে তখন এটা দেখে নিল সার্চ করে। তো এইভাবে বিভিন্ন ভাবে করা যায়, এটা আমাদের জন্য একটা অ্যাসেট এবং এটা খুবই উপকারী। আর ভবিষ্যতে আবারও রিফ্রেশার কোর্স হতে পারে, অজয় বলেছে বা আরো অনেকে বলেছে যে 1 দিন 2 দিনের কোর্স। সব মিলে এই স্যারের উদ্যোগটাকে মানে এটাকে প্রশংসা করতেই হবে। এটা একটা এক্সাম্পলারি একটা ইনিশিয়েটিভ স্যার নিয়েছেন। আমি আজকের 2 স্পিকার, আমার প্রিয় ভাজন, স্নেহভাজন, শ্রদ্ধাভাজন ফিরোজ ভাই মনোহরকে ধন্যবাদ, এবং গত 6 মাসে যারা স্পিচ দিয়েছেন, আমার আরেকজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আছেন চৌধুরী মেশকাত ভাই, অনেকেই আছেন, সবারই নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয় স্বল্প পরিসরে, যারা লেকচার দিয়েছেন। আমার একজন ছোট ভাই গোবিন্দ, সেই ইকোর ব্যাপারে খুবই ইন্টারেস্টেড, অ্যাক্টিভ, হ্যাঁ, নন ইনভেসিভ কার্ডিওলজি, তাকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। সব মিলায় স্যারের এই মহতী উদ্যোগ এবং স্যারের সংস্পর্শে আমরা যারা এসেছি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই উদ্যোগটা যাতে ভবিষ্যতে চলমান থাকে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কামরুল ভাই। প্রফেসর এমজি আজম, এর সাথে আমি একটু রাজীবকে বলবো, অমল কুমার চৌধুরী স্যার মনে হয় অ্যাটেন্ডিতে আছে, স্যারকে একটু প্যানেলিস্টের মধ্যে আনার চেষ্টা করেন। আর প্রফেসর এমজি আজম প্লিজ। ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদুল্লাহ ফিরোজ ভাই। প্রথমে আমি এই বিজয়ের এই মাসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এই ধরনের একটা মহতী প্রোগ্রাম মজুমদার স্যার অত্যন্ত কষ্ট করে দীর্ঘদিন ধরে প্রোগ্রামটা চালিয়ে আসছেন, এই জন্য উনি অবশ্যই একটা ধন্যবাদ, শুধু ধন্যবাদ পেতে পারেন না, ওনার এই আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশনের জন্য আমরা সবাই এটা অনুপ্রাণিত হতে পারি ভবিষ্যতে। এটা হলো 1 নম্বর বক্তব্য। 2 নম্বর যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে কয়েকটা ইস্যু অলরেডি ডিসকাস হয়ে গেল, যে আমরা প্রায় আমি শুনি বিভিন্ন ওয়েবিনারে শুনি, বিভিন্ন মিটিং এ শুনি যে হার্ট ফেলিউর পেশেন্ট গুলো নেগলেক্টেড থাকে, ভালভুলার কার্ডিওমায়োপ্যাথি গুলো নেগলেক্টেড থাকে, আমাদের ডাক্তাররা লার্নিং কার্ভ গুলো, ইকো লার্নিং কার্ভ বা ইন্টারভেনশনাল লার্নিং কার্ভ বা এগুলো সঠিক মতো হচ্ছে না। আসলে এটা আমার বক্তব্যটা হচ্ছে এখানে একটু পরিষ্কার, আমি সব জায়গায় যতগুলো জায়গায় সম্ভব হয়েছে আমি উল্লেখ করেছি যে এনি teaching institution, they have own regulation how to maintain their teaching protocol. আমি NICVD দিয়ে বলছি, একটা ছেলে ইকো শিখে প্রথমে আমাদের টেকনিশিয়ান থেকে ইকো লার্নিং কাভার 3 to 5 days, মানে প্রথম দিন থেকে 3 দিনের মধ্যে 90% সে নর্মাল ফাংশন করার জন্য যতটুকু ইকো করা দরকার সে শিখে ফেলে, কোনটা ভিউ নেবে, কোনটা ইজেকশন কতটুকু শিখে ফেলে। 5 to 7 days সে শিখে 90 থেকে 95%, আর বাকি লাইফ লং যে 99% শিখতে তার হয়তো বছর খানেকের বেশি সময় লেগে যায়। এটা হচ্ছে মাই অবজারভেশন বা ইকো লার্নিং কার্ভ। ইন্টারভেনশনাল লার্নিং কার্ভ হচ্ছে বাইফেজিক, প্রথমে একবার কাজ করে কয়েকটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়, পেশেন্ট খুব মজা পায়, তারপরে করে, তারপরে 2-1টা মারা যায়, তারপর আবার একটু চুপচাপ থাকে, কয়েকদিন পর আবার শুরু করে, আবার মারা যায়। দিস বাইফেজিক।
So every modality have own curve. আমরা যদি আমাদের রেগুলেটরি বডিগুলো, বিশেষ করে NICVD, বঙ্গবন্ধু, তাদের নিজস্ব প্রোটোকল আছে, এগুলোকে আমাদেরকে স্ট্রাকচার্ড ফরম্যাটে আসতে হবে। কথা শোনা যাচ্ছে নাকি না? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলো। যদিও আমরা আমাদের মতো করে আমাদের স্বপ্নের লেভেলে আমরা আমাদের টিচিং মেথডটা ঠিক করতে সাজাতে পারি নাই। এইখানে রোলটা হচ্ছে, যেহেতু আমাদের মজুমদার স্যার যেহেতু আগে NICVD ছিলেন, কার্ডিয়াক আছেন, এবং উনি এখন সিনিয়র মানুষ, স্যারের বক্তব্য অনেকে শুনেন এবং ফলো করে, এবং অনেকে মনে মনে অনেক কথা বলে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না, সেই কথাগুলো স্যারদের মাধ্যমে বেরিয়ে আসুক, এটা আমরা চাই। এখন এই জিনিসগুলো কার্ডিয়াক সোসাইটি থেকে হতে পারে, ন্যাশনাল যে সোসাইটি গুলো আছে তারা একটা পলিসি ফর্মুলেশন করতে পারে, রেগুলেটরি বডিকে বলতে পারে আমরা এইভাবে আমাদের ছেলেপেলেকে শেখাতে চাই। এটা হচ্ছে কমন গাইডলাইন, তুমি তোমার ইনস্টিটিউশনে কাস্টমাইজ হয়েছে, তুমি তোমার প্রোটোকলটা ডেভেলপ করে তোমার ছেলেপেলেদেরকে এইভাবে শেখাবা। এটা একটা উদাহরণ হতে পারে স্যার। আর আমার খুব কষ্ট লাগে স্যার, বিশেষ করে মানে যখন বলে যে এই জায়গাগুলো নেগলেক্টেড, আমরা কেন এই কথা বলবো? আমরা এই জায়গাগুলো টেক ওভার করব, আমরা এই জায়গাগুলোকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করব। আমরা নেগলেক্টেড বললে স্যার আমি খুব মানে কষ্ট পাই আর কি স্যার। এই জায়গাটা আমি সবাইকে বলবো যে এইভাবে না বলে, মানে আমরা ওই জায়গাগুলো আমরা প্রায় বলি হার্ট ফেলিউর পেশেন্ট, বিশেষ করে NICVD তে হার্ট ফেলিউর পেশেন্ট গুলো ফ্লোরে পড়ে থেকে কেউ নজর দেয় না, এই কথাটা যে বলে, এটা মনে হয় ঠিক না। আমার মনে হয় এই জায়গাগুলোতে আমরা এখন ইদানিং গত 6 মাস থেকে 1 বছর, বিশেষ করে কোভিড আসাতে সবাই এই ব্যাপারগুলো অনেকটুকু সচেতন হয়েছে এবং কিভাবে পরবর্তীতে ভালো ম্যানেজ করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে। আমি ওই জায়গায় যেতে চাচ্ছি না, এমন যেটা বলতে চাচ্ছি, মজুমদার স্যার আমাদেরকে একটা পথ নির্দেশনা দিচ্ছেন, উনি যেভাবে আগে আসছেন, আমরা যদি এটাকে ধরে রাখতে পারি, আমি বিশ্বাস করি ইকো প্ল্যাটফর্ম নট অনলি শুধু ইকোই ডিসকাস করবে, কারণ কি কার্ডিওলজি হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড পার্ট। আমার ইকো করার আগে আমার একটা রোগীর ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি জানতে হবে, একটা ECG কি অবস্থা জানতে হবে, রেডিওলজিটাকে এক্সরেটা কেমন আছে সেটা জানতে হবে, আমি তাকে কি করতে চাচ্ছি, তাকে আমি কি ইনফরমেশন দিতে চাচ্ছি, আমি কি আউটকামটা পাবো। তাহলে ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে একটা কমন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দিস প্ল্যাটফর্ম ক্যান ডিসকাস এভরি অ্যাসপেক্ট অফ কার্ডিওলজি, এটা আমার মনে হয় মাথায় রাখা যেতে পারে। যদিও প্রিডমিনেন্ট প্রাইমারি ফোকাস থাকবে ইকো বেসড, কিন্তু আমার ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন ইন মাই প্র্যাকটিস লাইফ, সেটাকে যদি আমি প্রাধান্য দিয়ে আমার যদি সেইভাবে একটা এজেন্ডা তৈরি করি এবং একটা রুটিন ফরম্যাটে আমরা যাই, ভবিষ্যতে যে চ্যালেঞ্জটুকু হবে আগামী 2-3 মাসের মধ্যে হয়তো বা আমরা নিয়ার নর্মাল লাইফে ফিরে আসবো, তখন চ্যালেঞ্জ যেটা হবে ইন পার্সন আর হচ্ছে ভার্চুয়াল। এখন আমাদেরকে এটা করতে হবে, যেটা স্যারকে আমি যেটা বলবো স্যার, এটা একটা হাইব্রিড ওয়েতে চিন্তা করতে হবে। কিছু কিছু থিওরিটিক্যাল স্পেক্ট গুলো হয়তো বা ডিসকাশন টপিকস গুলো, গাইডলাইন মিডিয়েটেড যে টপিক গুলো ডিসকাশন হবে সেগুলি আমরা হচ্ছে অনলাইনে থাকলাম, আর ইন পার্সন যখন পসিবল হবে তখন টিপস এন্ড ট্রিক্স সেশন গুলো যেগুলি থাকবে সেগুলো আমরা হচ্ছে ইন পার্সনে অ্যারেঞ্জ করতে পারি। এটা করলে হয়তো অনেকটুকু ভালো হবে, কারণ এখন প্রত্যেকটা জায়গাতে ম্যাক্সিমাম জায়গায় হাইব্রিড ফর্মুলায় চলে যাচ্ছে আর কি স্যার। এটা বললাম স্যার। আর আজকের এই প্রোগ্রাম অসম্ভব সুন্দর প্রেজেন্টেশনে স্ট্রেস ইকোকার্ডিওগ্রাফি সম্বন্ধে আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ ফিরোজ খুব নাইসলি এলাবোরেট করেছে এবং আমাদের যে ফিউচার ডিরেকশন দিয়েছে সেটা আমাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আর মনোয়ার যেটা টিপস এন্ড ট্রিক্স সম্পর্কে ইকোকার্ডিওগ্রাফি সম্পর্কে বলছে, এটা কিন্তু শুধু আজকের একটা লেকচার শুনলে হবে না, ইচ এন্ড এভরিডে যত সুন্দর করে বলেছে, এটা অনেকটুকু অ্যাটলিস্ট আই ক্যাচিং হলো, মনের মধ্যে ইচ্ছাটা জাগবে যে আমি আরেকটু দেখি। এই ক্লাসগুলো যত বেশি করবে তত বেশি আমাদের ইন্টারেস্টটা গ্রো হবে। এই জন্যই আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটার কাজ হবে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামগুলোকে, যদিও রিপিটেড আকারে হোক, 1 মাস পর বা 3 মাস পরে 6 মাস পর রিপিটেড হলো, কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকলে কেউ না কেউ কোনো না কোনো ভাবে প্রোগ্রামগুলোর সাথে অ্যাটাচ থাকবে, কোনোভাবে মিস হবে না। আমি এই কথাগুলো বলে স্যার আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আর মজুমদার স্যারকে স্পেশালি ধন্যবাদ। আমি রিকোয়েস্ট করব স্যারের সহকর্মী এবং স্যারের টিমকে নিয়ে এই প্রোগ্রামটা যেভাবেই হোক কন্টিনিউ ধরে রাখা। মানে এটা আজকে শেষ প্রোগ্রাম মানে এই না যে এটা এবারই শেষ হয়ে গেল, এটা শুড বি কন্টিনিউ ইনটু 21st ইন নিউ ফরম্যাট বা নিউ শেপে। এই শুভকামনা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ আজম। ইনফ্যাক্ট এটা আমাদের লাস্ট সেশন না, লাস্ট সেশন 2021 আমরা নিউ ফরম্যাটে করবো ইনশাল্লাহ। আমি একটু একদম জুনিয়র একজনের সাথে একটু কথা বলি, ডক্টর রেহান ফ্রম ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ। ডক্টর রেহান আছেন? আচ্ছা,
এর মধ্যে আমরা একটু ডক্টর খন্দকার আসাদুজ্জামান, ডক্টর আসাদ প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। যেহেতু আজকে ইকো 2020-র সমাপনী অনুষ্ঠান, আসলে ভার্চুয়াল হলেও সমাপনী অনুষ্ঠান 2020, সেই হিসেবে আমি কথাগুলো একটু ভিন্ন অঙ্গিকে বলবো। স্যার যদি পারমিট করে ছোট্ট একটি গল্প বলবো স্যার। করি আসলে তিনটে গ্রুপে ভাগ করলে একটা গ্রুপ হলো যারা জানে যে তারা আসলেই জানে, সেই গ্রুপের মধ্যে যেমন মোহাম্মদুল্লাহ ফিরোজ ভাই আছে, একটা একে মনোয়ার ইসলাম আছে, এই সংখ্যা খুব কম। আর একটা গ্রুপ হলো যারা জানে যে তারা জানে না, যেমন আমি প্রোগ্রাম শুনে বুঝতে পারি যে আসলে আমি জানি না, এই সংখ্যাটাও কম। আর একটা মেজর গ্রুপ যেটা, সেটা হলো তারা জানেই না যে তারা জানে না। সেই জানানোর দায়িত্বটা শাফি মজুমদার স্যার যেভাবে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এই জন্য প্রথমেই শাফি মজুমদার স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর সাথে ক্ষুদ্র দুই একটা প্রপোজাল। প্রথম গত সেশনে বোধহয় কথা যখন শুনছিলাম যে ইকো 2021-এ যে হয়তো আমরা মান্থলি প্রোগ্রাম শুনবো, এতে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব কষ্ট পেলাম স্যার। আমি চাই প্রতি সপ্তাহেই হোক, কিন্তু সেটা হয়তো বা দুইটা স্পিকার দুজনের পরিবর্তে একজন হোক, কিন্তু জিনিসটা কন্টিনিউশনটা থাকুক স্যার, এটা হলো আমার প্রপোজাল। এবং সেটা সকালেই থাকুক, কারণ এই টাইমটা আমরা মনে প্রাণে আসলে আমাদের একটা মানে পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ লাইফ হয়ে গেছে যে আমরা সকালে উঠে শুক্রবার একটা ইকো প্রোগ্রাম শুনবো। তো এই দুটি আমার প্রপোজাল। আর সাথে অবশ্যই শাফি মজুমদার স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং সেই সাথে স্যারেদের দুজন অত্যন্ত যোগ্য এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং ডেডিকেটেড দুজন মডারেটর আছেন, তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ ডক্টর আসাদ। প্রফেসর অমল কুমার চৌধুরী স্যার। ধন্যবাদ ফিরোজ। বিজয়ের মাসে আমি জাস্ট মজুমদার স্যারকে জাস্ট আমার ব্যক্তিগত অভিমত জানানোর জন্য ধন্যবাদ ফিরোজ এবং ইসকু এবং মনোয়ার। আমি লেকচার আসলে শুনতে পারি নাই, আমি আগেও মজুমদার স্যারকে একবার বলেছি যে স্যার আমি ফ্রাইডেতে একটু লেটে উঠি, তা আমি এখানে বক্তব্য শুনেছি কামরুল ভাই, আজম এবং আসাদের। আমি জানি না যে এটা এই বছরের শেষ প্রোগ্রাম, কালকে বলে রাখছিলাম আমি আমার মিসেসকে, একটু লেট হয়ে গেছে তারপরে উঠতে। আমি চাবো যে আমি যাতে এই প্রোগ্রামটা মিস না করি, এটা আমি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ আগে দেখবো। আমি ইকো খুবই আই লাইক ইকো, আমি খুবই ইকো ভালোবাসি, এখনো আমার ব্যক্তিগত ইকো গুলো আমি ধরে রেখেছি, যাতে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে শিখে পড়ে আমি যাতে সার্ভিস দিতে পারি আমার পেশেন্ট গুলাকে। অতএব মনে হয় কাছ থেকে শিখে নিব টিপ অ্যান্ড স্টিক্স, তারপরে ফিরোজের প্রোগ্রাম লেকচারও পেয়ে দেখে নিব। কিন্তু আমি চাবো যে আমার এই টাইম বদলাতে হবে। টাইমটা আমি কামরুল স্যারের পক্ষে, কামরুল ভাইয়ের পক্ষে, খুলনা থেকে কামরুল ভাই বলেছেন যে একটু, কারণ ফ্রাইডেতে তো আর প্রোগ্রাম থাকে না, একটা যদি মজুমদার স্যারের মতো লোকের একটা প্রোগ্রাম যদি সন্ধ্যার দিকে থাকে তাহলে তো অসুবিধা নাই। ইভেন যারা শুক্রবারে বাইরে যায় তাদের জন্য ইকো বেশি দরকার, তারা বাইরেও ইকো করে, আমি দেখেছি প্রতিটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ইকো করে। তারা যদি মজুমদার স্যারের, আমরা তো চলে গেছি, আমাদের রিটায়ারমেন্ট টাইম চলে আসছে, কিন্তু তারা টার্গেট হলে আমার মনে হয় একটু কামরুল ভাইয়ের বক্তব্যকে একটু গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমি একমত স্যার, সবার জন্য প্রযোজ্য এমন একটা সময় দেওয়া উচিত। আমি যখন ব্যক্তিগত অধ্যয়ন করছি তখন সবার সাথে কন্ট্যাক্ট করেছি, তো আমরা বিসি আছি তখন রাত 9টা হলে আমরা ফিরে আসি, অনেকেই রাত 9টা 8টা, অনেকে বলেছে স্যার আমি 7টার মধ্যে ফিরে আসি, অথবা গাড়িতে থাকি, গাড়িতে হলে আমরা শুনতে পারবো, ধরতে পারবো। ফ্যাকাল্টি, যারা ফ্যাকাল্টি হয়েছে তারাও বলেছে প্যারালিস যে হ্যাঁ গাড়ি ভালো গাড়িতে থাকি, মাইক্রোতে থাকি, স্যার অসুবিধা নেই, আমি অ্যাটেন্ড করবো। আমার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে একটা টাইম নিয়ে। তারপর হচ্ছে ইস্কুকে ধন্যবাদ, এবং মজুমদার স্যারের সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না, কারণ আমার ডাইরেক্ট টিচার, ডাইরেক্টর স্যার, আই নো এভরিথিং। তারপর টপিক গুলা যাতে মানে বারবার রিপিট হয়, কারণ কোন জিনিসই একটু রিপিট না হলে হয় না, রিপিট হলে কেউ যেন কেউ মানে কিছু করবে না, কারণ এক সপ্তাহ পরে যাতে মনোহরের লেকচার আরেকবার আপনি যারা মিস করছে তারা শুনবে, যারা
শুনেছি একবার, তাদের আবার ভিন্ন হবে, অর্থাৎ রিপিটেশন নিয়ে প্রবলেম নাই, একটু এদিক ওদিক চেঞ্জ করে দিলে হবে টপিকস। আর হচ্ছে টাইমটা স্যার আমার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকলো যে স্যার আপনি মাসে মান্থলি করেন, আপনি ফোরটনাইটলি করেন, উইকলি করেন, কিন্তু স্যার টাইমটা শুক্রবারে তো আর কেউ করেন না, কারণ আমরা এই ইকো থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার পাই, সবচেয়ে বেশি উপকার। কারণ আমি ইন্টারভেনশনের প্রোগ্রাম থেকে আমি 15 দিন পর ক্যাটল্যাবে যাই, ওই কেস পাবো কিনা ঠিক নাই, কিন্তু ইকো আমি প্রতিদিনই বা প্রায় দেখি যে আমি যেখানে যেখানে ইকো করি, দু একটা ইকো থেকে যায়, বলে যে জুনিয়ররা রেখে গেছে স্যার আপনার জন্য একটু দেখে দিতে। তো আমি বলে যে আমি আর কি করবো, আমি তো অত বেশি জানি না, দেখি যদি পারি তাহলে ঠিক করে দেখে স্যার। এই জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে, এটা আমার অ্যাকচুয়ালি ব্যক্তিগত, আমি মিস করি, প্রায় হাফ প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতে হয়, 10টায় উঠতে পারি না ফ্রাইডেতে। ফ্রাইডেতে প্রোগ্রাম গুলো আমার একান্ত রিকোয়েস্ট থাকবে স্যার একটু টাইমটা চেঞ্জ করার জন্য সবার সাথে। থ্যাংক ইউ মনোহর, থ্যাংক ইউ ফিরোজ, আব্দুল্লাহ। কবিরুজ্জামান স্যার মানে আমাদের সাথে আছেন, ডক্টর মোহাম্মদ কবিরুজ্জামান স্যার। কবিরুজ্জামান স্যার আপনি আছেন আমাদের সাথে? হ্যাঁ আছি। বলেন স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কবিরকে ফোনে পাওয়া যায় না স্যার, সরি আমি পরে দেখছি, কালকে আমার ডিউটি ছিল তো স্যার, ওই ডিউটির সময় ফোন দূরে থাকে স্যার, পরে আমি খেয়াল করছি রাত্রে এসে স্যার, এই জন্যই আমি ওই আমার একটু জয়েন করতে দেরি হয়েছে। এটা তো স্যার নিঃসন্দেহে আপনার যে প্রতি সপ্তাহে সকালবেলায় একদম রুটিন মাফিক আপনি যে স্ট্যামিনা নিয়ে এই প্রোগ্রামটা করছেন, ইভেন আমি নিজেও আপনার সাথে আমি তাল মিলাইতে পারি, আমি প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম আসলে অ্যাটেন্ড করতে পারিনি, কিন্তু নিঃসন্দেহে এই ধরনের প্রোগ্রাম আমরা যারা কার্ডিওলজি প্র্যাকটিস করি, জুনিয়র সিনিয়র সবার জন্য খুব উপকারী। অ্যাকচুয়ালি সবাই তো আর সবকিছু জানে না। অনেক সময় আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনেও দেখেছি যে বইটা আমি পড়েছি একদম দাগ দিয়ে, পরবর্তীকালে পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে এই লাইন কি আমি আসলে পড়ছিলাম, কিন্তু দাগ দেখে মনে হয় কোন এক সময় আমি পড়ছি। তা আসলে পড়তে গেলেও অনেক সময় ব্রেইন ক্যাপচার করে না, পরবর্তীকালে আবার নতুন করে এটা ক্যাপচার হয়। সো কেউ কেউ বলছে রিপিটেশন, হ্যাঁ রিপিটেশন একটা ভালো ওয়ে অফ লার্নিং, এটা আমার কাছে মনে হয়েছে। আর আরেকটা জিনিস আমরা নিশিত একবার বলতেছিল যে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং দেখার জন্য, ইয়া করার জন্য। আমি এই ব্যাপারে একটা কিছু বলবো যে অ্যাকচুয়ালি শুধু প্র্যাকটিক্যাল ট্রান্সডিউসার মুভমেন্ট বা এটা বোধহয় এই একজন মানুষের ইনসাইট ডেভেলপ করতে হেল্প করে, তার চেয়ে বেশি হেল্প করে যে তার নলেজটা। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি বলবো, আমি ইন্ডিয়াতে অনেক সময় দেখনা হয় না, ও দেখনা হয় না, ও আমি দেখছি, কিন্তু আসলে আমি পুরোটা বুঝি নাই। পরবর্তীকালে আমার কাছে মনে হয়েছে ওই জিনিসটা বোঝার জন্য আমার ওয়ে কি, আই হ্যাভ গন থ্রু দ্য বুকস। আসলে নলেজের সাথে অবজারভেশন এন্ড টেকনিক বিরাট ভাবে হেল্প করে। আমি বলবো ইকোকার্ডিওগ্রাফি হলো কার্ডিওলজির জগতে সবচাইতে ভার্সেটাইল নলেজফুল একটা সাবজেক্ট, এবং কিন্তু সবাই নেয় খুব লাইটলি। মর্টালিটি নাই বোধহয় এই কারণে। আজম যেটা বললো, কয়েকদিন প্র্যাকটিস করে আবার দৌড় নেয়, আবার শুরু করে। তবে ইকো অ্যাকচুয়ালি অনেক নলেজ বেসড, এবং যেমন মনোহর আজকে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন সম্বন্ধে, ইটিওলজিক্যাল বিভিন্ন মাইট্রাল ভালভের মরফোলজি, এই জ্ঞানটা, এই বিষয়টা ভিতরে ধাতস্থ করতে হলে ওই একই টপিকস অনেকবার পড়তে হয়। প্রত্যেকটা ইটিওলজি অনুযায়ী একটা মাইট্রাল ভালভের মরফোলজি কেমন হয়, এইটা একদম মনের ভিতরে, তার মস্তিষ্কের ভিতরে খুব ক্লিন কাট কনসেপ্ট হিসেবে ঢুকাইতে হয়। ইট টেক্স টাইম। ইকোকার্ডিওগ্রাফি ম্যাচুরিটি আসতে শুধু টাইম লাগে, ধৈর্য দরকার। তো সেটা বলবো আর কি, নলেজ ইজ ফার্স্ট। এক সময় আমাদের ইয়ে ছিল যে ট্রান্সডিউসার ধরলে ইকো শেখা যায়।
এই বিষয়টা মনে হয় আমাদেরকে অনেক পিছায় দিছে, যে আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি প্র্যাকটিস করতে গিয়ে এই যে অনেক সময় শুধু দেখে দেখে শিখতে পেরেছি। এবং NICVD লাইফে আমি বলবো আজম যেটা বললো একটা মানে প্র্যাকটিক্যাল চিত্র, যে কিভাবে আসলে শুরুটা হয়। তো NICVD মানে একাডেমিক এনভায়রনমেন্টের থেকে আমি মনে হয় কি এখন নতুন করে সুন্দর করে গোছালো কোনো অ্যাপ্রোচ আসা দরকার। অনেক লিমিটেশন আছে আমাদের, অনেক বার্ডেন আছে, মানে কালচারাল গত ম্যানেজমেন্ট গত অনেক প্রবলেম আছে, সেটা আসা উচিত। তবে আমি সবচেয়ে আগে বলবো যে যারা ইকো প্র্যাকটিস করতে চান, আমরা সবাই করে, মোরাললেস সবাই করে, ইভেন যে একদম বোনাফাইড ইন্টারভেনশনালিস্ট তাকেও অ্যাটলিস্ট ইকোকার্ডিওগ্রাফির ইন্টারপ্রিটেটিভ ভূমিকাটা নিতে হয়। নিজে হাত ধরে না করলেও তাকে ইকোকার্ডিওগ্রাফির ইন্টারপ্রিটেশনটা তাকে করতে হয়। তো এটা অ্যাটলিস্ট যারা ইকো প্র্যাকটিস করে তাদের কোন একটা সহজবোধ্য টেক্সট অ্যাকসেপ্ট নিজেকে করার জন্য। আর আমি টাইমের ব্যাপারে বলবো আর কি, যে খালেকুজ্জামানের সাথে আমার স্বভাবে অনেক মিল আছে, তার বক্তব্যের সাথেও তার অনেক মিল আছে। সে একদিন ইয়াতে বলছিল যে হ্যাঁ সবাই তো ইকো করে, দেখা যায় বিএসডি ASD বানায় রাখছে, পিডিএর অন্য কিছু বানায় রাখছে। তো এটা আসলে আমাদের নতুন করে দেখাশোনা উচিত। আর তো টাইমের ব্যাপারে আমি কিছুটা এই খালেকুজ্জামানের সাথে একমত, তার স্বভাবের সাথেও আমি একমত, তার টাইমিং এর সাথেও একটু একমত। মনে হয় ওই রকম সময় হলে একটু অ্যাটেন্ড করা আমার জন্য সুবিধা। আমি একটা তৃষ্ণা অনুভব করি যখন এরকম একটা মজুমদার স্যারের ইকো একটা ক্লাস চলতেছে, কিন্তু আমি শুনলাম না, আমি আউটসাইডে আছি, ভিতরে একটা কেমন একটা অস্বস্তি, একটা দগদগে, কি সামথিং আই এম মিসিং, বাট আই হ্যাভ টু মিস ইট, বিষয়টা এরকম। তো এটা খুব ভালো উদ্যোগ স্যার। এই সবকিছু মিলে আসলে আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্নভাবে পছন্দ করি, সেটা ভিন্ন একটা আঙ্গিক। তো এরকম একটা একাডেমিক ফোরাম চলুক। আপনি যে একটা কথা বললেন স্যার, পুস্তক আকারে বের করা, এইটা স্যার মনে হয় খুব ভালো একটা হবে। একটা হলো পুস্তক আকারে বের করা, আর একটা হলো DVD আকারে বের করা। দুইটাই মনে হয় হলে ভালো হয়। ইন্ডিয়ান অনেক ইনস্টিটিউট আছে, তারা বুক বের করছে। যদিও আমি সময় পেলে মাঝে মাঝে ওই বুকের ওই চ্যাপ্টারে গিয়ে ওই জিনিসগুলা আর্কাইভ আকারে কিছু আছে, আমি দেখি, বুঝি, ইমপ্রুভমেন্ট হয় ভিতরে। অন্য ধরনের একটা মনে হয় এটা আমি জানতাম না, এখনো ইমপ্রুভমেন্ট হয়। তো সবকিছু মিলিয়ে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। মনোয়ার, ফিরোজ, তারা ভালো স্পিকার, ভালো বলতে পারে, গোছায় বলতে পারে, এবং আমি মনে করি তারা একটা সুন্দর ভূমিকা পালন করেছে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। কবিরুজ্জামানকে এই সূত্রে তোমার ওই লেখাটার জন্য আমি কিন্তু মেইল দিয়েছি তোমার 2টা প্রেজেন্টেশনে। তুমি একটু যদি সিরিয়াসলি করো তাইলে আমাদের কাজ কিন্তু অনেক সহজ হবে। কবিরুজ্জামান, জি স্যার, মেইল পেয়েছো তো? প্রস্থেটিক ভালভ, হ্যাঁ, 2টা মেইল দিয়েছি কিন্তু তোমাকে, একটা মেইল দিয়েছি আর কি, পেয়েছো না? জি স্যার। হ্যাঁ, আমরা মনে হয় একদম শেষের দিকে। ABM আব্দুল সালাম স্যার, স্যার আপনি আছেন আমাদের সাথে এখনো? ঠিক আছে, আমি প্রফেসর চৌধুরী মেশকাত স্যারকে একটু বলবো বলার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। আজকে স্যার তো ফ্রিলি কিছু কথা বলতে সুযোগ দিচ্ছেন। আজকে ফ্রিলি মনোহর, তুমি তো সবসময় ফ্রিলি বলো, না স্যার। 35 বছর আগে NICVD তে আমি অনারারি হিসেবে যখন কাজ করি, তখন বিকার্ড স্টুডেন্ট ছিলাম। তখন স্যাররা রোগী দেখতাম, একটু দূরে দাঁড়ায় দাঁড়ায় ভয়ে ভয়ে দেখতাম, শুনতাম, শোনার চেষ্টা করতাম কি বলতেছেন। সেই 35 বছর আগে NICVD তে একটা 2D ইকোকার্ডিওগ্রাফি ছিল, এবং পুরো দেশে ওইটাই একমাত্র ইকোকার্ডিওগ্রাফিক মেশিন ছিল। বলা হয় ওইটা নাকি মানে এই অঞ্চলের প্রথম ইকোকার্ডিওগ্রাফিক মেশিন। আমার সেটা দেখার সুযোগ হয়েছিল। আজকে মনোহরের প্রেজেন্টেশনের সময় মনোহর যখন মাইট্রাল ভালভ প্রোলাপস ট্রাইকাসপিড ভালভে গেল ইনফ্লো ভিউতে, তখন আমার কেন জানি মনে হয়েছিল
যে ওই 35 বছর আগে একটা জিনিস আমি এইচইউ নাসেরা আপা ছিলেন, আমাকে একদিন দেখাইছিলেন যে মাইট্রাল ভালভ প্রলাপসের সাথে ট্রাইকাসপিড ভালভ প্রলাপস থাকে, এটা কনজেনিটাল যদি হয়, সেইটা হলো 35 বছর আগের শিক্ষা। আর 35 বছর পর আজকে মনোরের কাছে শিখলাম নতুন 3টা জিনিস শিখছি আজকে। একটা হলো এত বছর ধরে ইকো করার পরে, সেটা হলো যে চেয়ারি নেটওয়ার্কটা যে কখনো কখনো মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে, সেটা জানা ছিল না যে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, মাইট্রাল স্টেনোসিসের কিছু রেয়ার কজ জানতাম আমরা, যেহেতু আমি একটা মাল্টি ডিসিপ্লিন হসপিটালে কাজ করি, বিশেষ করে কোলাজেন ভাস্কুলার ডিজিজ সম্পর্কে জানতাম এবং হোমোসিস্টিন ইউরিয়া সম্পর্কে জানতাম। কিন্তু টু মাই সারপ্রাইজ এই 35 বছর ইকোর দেখার পর শুনলাম মিউকোপলিস্যাকারাইডোসিস একটা কজ। তো মানে এই 35 বছর ধরে শিখতেছি। তো আজকে থেকে 14-15 বছর আগে স্যার যখন প্রথম স্কুল শুরু করলেন, স্যারকে আমি একটা খুব কাতর কণ্ঠেই বলছিলাম যে স্যার আমার খুব বিদেশে যাওয়ার সুযোগ হয় না, দেখারও সুযোগ হয় না, আমাকে যখনই কোনো প্রোগ্রাম হয় আমাকে একটু বলবেন। তো স্যার এই 14 বছরের জীবনে স্যারের কাছে আমি অতি কৃতজ্ঞ। স্যারের কোনো অনুষ্ঠানে স্যার আমাকে বাদ দেন, এই ব্যাপারে আমি স্যারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। এই জন্য বলতেছি যে আমি এখনো ছাত্র হইতে পছন্দ করব, ছাত্র হইতে ভালোবাসবো, এই জন্য কারণ আজকে আমি খুব মনোযোগ সহকারে ফিরোজ এবং মনোয়ার দুইজনের উপস্থাপনা দেখতেছিলাম। দুইজনের উপস্থাপনা দুই রকম উপস্থাপনা। ফিরোজ যখন উপস্থাপনা করতেছিল তখন মনে হচ্ছিল যে ওই যে বলে যে ক্রিকেটের কমেন্ট্রি সময় অনেক সময় বলে অ্যাজ ক্যাপ্টেন অর্ডার, মনেই হচ্ছিল যে স্যার যেরকম চায় ঠিক সেরকম ভাবে। ফিরোজের আরো 2টা মানে প্রেজেন্টেশন আমি দেখেছি, মানে মনে হয় যে সারা জীবন ফিরোজের স্টুডেন্ট হয়ে থাকতে আমার কোনো স্যার আপত্তি নাই। তো সুপার। আমি বলতেছি আমার জীবনে আমি অনেক প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি, আমি নিজেও অনেক প্রেজেন্টেশন করেছি স্যার, যদিও কার্ডিয়াক সোসাইটিতে সুযোগটা কম, অন্যান্য সোসাইটিতে অজস্রবার আমার প্রেজেন্টেশন করার সুযোগ হয়েছে। কখনো কখনো আমি ভাবতাম যে মেবি আই এম দ্য বেস্ট, মেবি আই ডোন্ট গেট দ্যাট অপরচুনিটি ইন কার্ডিয়াক সোসাইটি মনে হতো। কিন্তু এখন এই আফসোসটা লাগে না স্যার। এখন আমাদের কবিরুজ্জামান এত সুন্দর প্রেজেন্ট করে, তারপর মনোয়ার আর আমাদের ফিরোজ যে প্রেজেন্টেশন করে সেই তুলনায় এখন আমি মনে হয় যে মানে ঠিক আছে, আমার ওই আফসোসটা নাই যে আমি প্রেজেন্ট করতে হলে আমি ভালো করতাম। এটা খুবই একটা আনন্দের ব্যাপার স্যার আমার জন্য, এবং আমি মনে হচ্ছে যে আমি এটা বলার জন্য বলতেছি, কিন্তু এটাই সত্য যে সত্যিকার অর্থেই যে আমি আজীবন ওদের আমৃত্যু ওদের ছাত্র থাকতে পারলে আমার খারাপ লাগবে না স্যার। আমার ইকোকার্ডিওগ্রাফির ইতিহাস থেকে আমি বলি স্যার, 2000 সালে যখন আমি বঙ্গবন্ধুতে জয়েন করলাম তখন বঙ্গবন্ধুতে কিন্তু একটা ইকো মেশিন ছাড়া কিছু ছিল না, একটা ডপলার মেশিন ছিল, আমরা মাত্র 4 জন ফ্যাকাল্টি ছিলাম এবং পুরা ইউনিভার্সিটির ইকোর বার্ডেনটা বহন করতে হতো আমাদেরকে, ইকো করার মতো কেউ ছিল না। সো আমি কিন্তু অব্লিগেটরি ইকোকার্ডিওগ্রাফি কখনো আমার মানে শিখতে ইচ্ছা হয়েছে শিখবো সেরকম না, আবার আমি বিকাল বেলাও প্র্যাকটিসও করতে পারতাম না, ইকোতেই আমার জীবিকা নির্বাহ হতো। কিন্তু এই এতগুলা বছরেও স্যার আমি এতটা আগাইতে পারি না, এটা আরেকটা জিনিস, কারণ আগানোর সুযোগ আমাদের সময় কিন্তু সত্যি ছিল না। লুৎফর রহমান স্যার খুব ভালো ইকো করতেন, আমাদের রাজিয়া ম্যাডাম ভালো ইকো করতেন, মনোয়ার স্যার ইকো করতেন, তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু শেখা হয়েছে, কিন্তু সেই সময় তো কমিউনিকেশন এত ওয়াইড কমিউনিকেশন ছিল না, আর এত কিছু শেখার সুযোগ ছিল না। যেই সুযোগটা আমার গত 6 মাসে হলো স্যার, 6 মাসে হলো, এবং যখনই আমি ইকোতে কিছু দেখি তখনই আমার শেখার সুযোগ হয়। অ্যাজ এ ইকোকার্ডিওগ্রাফার আমি বলবো যে আমি আসলেও একদম খুব ভালোভাবেই আসলে অল্প অল্প করে সব শিখছি, মানে কালেকটিভলি অনেক কিছু শিখতে পারলে হয়তো ভালো হতো, কিন্তু অল্প অল্প করে শিখে এত বছরে প্রায় 30 বছরে অনেক কিছু অল্প অল্প করে শিখছি, কিন্তু কোনো কিছু ভালো করে শেখার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু একটা জিনিস আমি করেছি, আজকে ইকোকার্ডিওগ্রাফির স্ট্রেস ইকো সম্পর্কে বলি। 2001 সালে কিন্তু আমরা স্ট্রেস ইকো শুরু করে বঙ্গবন্ধুতে, কারণ এখানে ডিমান্ড ছিল, পেরি অপারেটিভ অ্যাসেসমেন্টের জন্য ডোবুটামিন স্ট্রেস ইকো করার প্রয়োজন ছিল, সেটা আমরা শিখছি। এবং স্ট্রেস ইকোর মধ্যে ডোবুটামিন স্ট্রেস ইকোটা হলো অন্য সব স্ট্রেস ইকোর তুলনায় অপারেটরের এক্সপেরিয়েন্স কম প্রয়োজন হয়, তার মানে রিলেটিভলি একটু কম এক্সপেরিয়েন্স হইলেও ডোবুটামিন স্ট্রেস ইকোটা করা যায়। কিন্তু ফিরোজ যেটা দেখালো যে ট্রেডমিল ইকো, যেটা সবচেয়ে কঠিন আর কি, সত্যি অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট, সেটাও আমরা শুরু করছি 10 বছর আগে, যখন আমরা ট্রেডমিলের পাশে আমাদের ইকো বেডটা নিয়ে আমরা উই স্টার্টেড রিয়েলি, এবং ভালোই অ্যাকুইজিশন করতে পারতাম, মনে হয় যে অনেক বছর করার জন্যই কিনা জানি না, কিন্তু করতে পারতাম ভালোই। এবং রিসেন্টলি আমরা বাইসাইকেল আর্গোমিটার আনছি আমাদের স্ট্রেস রুমটাতে, ট্রেডমিলও হয়, ট্রেডমিল ইকো হয়, পোস্ট ট্রেডমিল ইকো এবং বাইসাইকেল
তো হয়, ডোবুটামিন তো হয়, বিশেষ করে যে সমস্ত পেশেন্টরা এক্সারসাইজ করতে পারে না এবং যে সমস্ত পেশেন্টের বেসলাইন রিজিওনাল মোশন অ্যাবনর্মালিটি থাকে, পেরি অপারেটিভ অ্যাসেসমেন্ট এবং ভায়াবিলিটি, 4টা কারণে ডোবুটামিন করা হয়। বাকি রোগীগুলোকে আমরা চেষ্টা করি যে, কিন্তু কখনোই ফিরোজের মতো এত সুন্দর কেস কালেক্ট করতে পারিনি, কিংবা এরকম কেসগুলো যে ইসে করবো সেটার সুযোগ আমার হয় নাই। আজকে তাই দেখতেছিলাম আর ভাবতেছিলাম যে মানে আমি সারা জীবনই এটার পিছনে চেষ্টা করছি, কিন্তু সেই জায়গাটায় পৌঁছতে পারিনি, ওরা এত সহজে পৌঁছতে পারছে। স্যার, ইউ আর সো ফরচুনেট, ইউ হ্যাভ সো সাচ ব্রিলিয়েন্ট ডিসাইপল। ইকোকার্ডিওগ্রাফির মতো জায়গায় এর মতো দুইজন থাকার জন্য আমাদের কবিরের কথা আমি সবসময় খুব শ্রদ্ধা ভরে মনে করি। হি হ্যাজ ডেডিকেটেড হিজ লাইফ ফর ইকোকার্ডিওগ্রাফি মনে করি, এবং সেই সাথে আজকে এত দুইজন আপনার ডিসাইপল থাকা, ইকোর মনে হয় মানে খারাপ দিন আর নাই, থাকবে না আমাদের। যদিও ফিরোজ ডেডিকেটেড না, মনোয়ার ডেডিকেটেড আছে আমাদের, আমি মনে করি খুব সুন্দর দিকে আমরা তাকায় থাকতে পারি। এটা ছিলাম আমি খুবই আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা প্রকাশ করলাম স্যার আপনার কাছে। আমি সবসময় স্যার আপনার সাথে থাকতে চাই এবং থাকতে পছন্দ করি। সত্যিকার অর্থে বলতে কি, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ আজম যদি থাকে, আজমের শোনা উচিত কথাটা। সোসাইটি অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফি নজরুল স্যার বেসিক্যালি চাইছিলেন যে আমি যেন এখানে সেক্রেটারি জেনারেল হই, কিন্তু আমার কাছে কখনোই এমন মনে হয় না যে সোসাইটির মধ্যে এমন কেউ আছে যে যাদের সাথে আমি থাকতে চাই কিংবা থাকতে পারি কিংবা কিছু ওই নেতৃত্ব কিংবা ওগুলার কিছু। আমি মনে করি যে ন্যাশনাল যে ফোরামটা, সেই ফোরামটার মধ্যে আমরা থাকবো না, এটা হয় না। আমি যদিও ফোরামেই ছিলাম, হয়তো আমি সেন্ট্রাল পয়েন্টটাও দখল করতে পারতাম আমি, কিন্তু আজম শোনা উচিত এটা তোমারও। কিন্তু আমরা যারা এত ক্রিম অফ দ্য ক্রিম ইকোকার্ডিওগ্রাফি যাদের, এবং মজুমদার স্যারের যে হিউজ কন্ট্রিবিউশন, এতগুলা মানুষকে যে ধরে রাখছে এবং এতগুলা মানুষকে একসাথে করছে, আমাদের তুহিন তো আছে, কবির আছে, আমিও স্যারের সাথে আছি। স্যার ভাবুক না ভাবুক, আমি আসলে খুব অ্যাজ এ লার্নার আমি স্যারের সাথে চিরদিনই থাকবো। এই এত কিছু বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইকোকার্ডিওগ্রাফির ন্যাশনাল ফোরামটা হয়, আমি এটা কখনোই মানতে পারি নাই। বিশ্বাস করেন আপনারা, আই কুড বি জেনারেল অফ দ্যাট সোসাইটি, এটা আমার জন্য কোনো ব্যাপার ছিল না, because I really have contributed a lot in echocardiography, BSME. So BSME যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, তো অ্যাডভান্স মোডালিটি হয়েছে, যেমন আমি হাতে ধরে ধরে ট্রান্সিসোভিজাল ইকো শেখাই, যেমন আমি অনেকগুলো প্রাইভেট সেন্টারে যাই যেখানে ওয়ার্কশপ করি, আমি 2D স্ট্রেইন ইকো এগুলো, কিন্তু কোনোটাই ভালো মতো পারি না স্যার। ভালো মতো শেখার জন্য যে মেধা, সেই মেধাও নাই, সেই ট্রেনিংও নাই। কেউ না কেউ এটা ভালোভাবে করবে, বিশেষ করে as I said, যে আমাদের অন্তত 3-4 জন খুব ভালো মেধাবী ইকোকার্ডিওগ্রাফার আছে স্যার। তো আমরা মনে করি যে আমরা একটা ন্যাশনাল, মানে আমি কোনো পলিটিক্স করতেছি না, আমি সবাই জানে যে আমি পলিটিশিয়ান না, সবাই জানে যে আমি যা বলি আমি এটা মিন করি, এবং আমি সেই জন্যই বলতে চাই যে একটা ন্যাশনাল ফোরামে আমাদের সবার সাথে থাকবো। আমলেরও শোনা উচিত এটা, আমাদের সবাই একসাথে ভালো কিছু করার। আমার একটা দীর্ঘ 27 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলি, কেউ থাকতে চায় না। বিশ্বাস করেন, আমি থাকি, আমি না থাকলেও থাকি ওয়ান অর সাম ওয়ে। আমি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই 2001 সাল থেকে করছি, 2020-এ এই মাত্র আমি অসুস্থ হওয়ার জন্য আমি করছি, করছি এখানে, চাইলেও এখানে করছি, না চাইলেও চিপ। কিন্তু আমি এটা স্যার জোর করে আপনাকে বলতে পারি, করতে কেউ একটু শিখলে পরে। আজও একটা খুব চমৎকার কথা বলছে, কোথাতে আল্লাহ জানে, ইন্টারভেনশনালিস্ট, সেটা হলো ইকোর লার্নিং কার্ভটা খুবই স্টিপ। 5 দিনের মধ্যে 90% শিখা হয়ে যায়। ওই 90% শিখার পর আর কেউ ওইখানে থাকতে চায় না, আর বাকি 95 বলছে বাকি 2 দিনে 95 থেকে বছর, যেমন আমি 95-ই আছি, আমি 20 বছর ধরে প্র্যাকটিস করার পর ওই 95-ই আছি। 95 থেকে 99-এ যেতে পারি নাই। ফিরোজ আর ইসে যেমন গেছে, আমাদের কবির মনোয়ার যেভাবে 99-এ গেছে, আমি কিন্তু 99-এ যাইতে পারি নাই স্যার। ওই যে ফ্ল্যাট কার্ভটা, ওইখানটা কেউ থাকতে চায় না। আমি এনি অফ মাই ডিসাইপল যে আমাকে ফলো করবেন, না হলে হয়তো আমরা এই কোড একটা প্ল্যাটফর্ম এখানটা করতে পারতাম। আমি স্যার আমার ব্যক্তিগত জিনিস, আমার হয় কি যে বয়স হলে পরে মানুষের অভিজ্ঞতা অন্যের জন্য হয়তো কাজে লাগে। আমরা মানে কি পথে আমরা যাই, কি পথে আমরা শিখি, কিভাবে আমরা শিখতে চাই। আমি স্যার আপনার তো এই মহতি উদ্যোগকে আমি সবসময় মনে করি যে এটা মহতি বটে, তবে খুবই আমি মুগ্ধ হলো আমাদের ফিরোজ এবং মনোয়ারের উপস্থাপনা। স্যার একটু সময় নিয়ে কথা বললাম স্যার, ভালো থাকবেন আপনারা। ধন্যবাদ। Professor ABM Abdul Salam sir. Yes, thank you, Firoze. First of all, I like to congratulate and felicitate our respected sir, Professor Shafi Majumder sir. Actually, he is a true leader
in the field of cardiology of Bangladesh, which has been proved by the past decade. Starting from his career, we know him as a director of NICVD, then the General Secretary of Cardiac Society, now the President of Bangladesh chapter of ISCU, and he is continuously contributing in the field of cardiology, knowledge expansion and sharing, and creating the future generation cardiologist. So ECHO actually is a magic tool, as told by many of the speaker, particularly Dr. কবিরুজ্জামান, যে ইকো শিখতে হলে আপনার বেসিক নলেজটা আমাদের থাকতে হবে, যে বেসিক নলেজ অফ দি নর্মাল অ্যানাটমি অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল প্যাথোলজি। সো এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে লাস্ট 6 মান্থে স্যার যে প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করলেন with his greatness and with his lot of endeavor and difficulties, with close association with Dr. Monwarul and Ullah Firoze, we really enjoyed this all this session. It was world class, and most of the lectures were state of art lecture, and including some legendary author from outside of Bangladesh. একটা কথা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে যে আমি এই প্যান্ডেমিকে আমাদের পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি, পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারি ওয়েবিনার, ইন্টারন্যাশনাল, ন্যাশনাল সবগুলোই শুনছি, কিন্তু আমার কাছে যে জিনিসটা মানে ভালো লাগছে, কি সবচেয়ে বেশি ইউনিক ফর দি ইস্কু, সেটা হচ্ছে যে স্যার এবং স্যারের যে মানে অ্যাসোসিয়েটস মনোয়ার এবং ফিরোজ, মোহাম্মদুল্লাহ ফিরোজ এত সুন্দরভাবে মডারেট করেছেন যে ইচ অ্যান্ড এভরি পার্টিসিপেন্টকে তারা টাচ করার চেষ্টা করছেন এবং তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন, তাদের এক্সপ্রেশন করার সুযোগ দিয়েছেন অ্যাকর্ডিং টু দি লেভেল, কার কি যে নলেজ আসে সেগুলোকে অল দে হ্যাভ অ্যাকোমোডেটেড, যেগুলো আমি ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেমিনার বা ওয়েবিনারে এখনও দেখিনি। তো এটা চমৎকার একটা উদ্যোগ, যেটা আমাদেরকে ইন্সপায়ার করেছে। প্রতি শুক্রবারে আমরা যে কাজই থাকুক না কেন, ইভেন আমরা ট্রাভেলিংয়ে আসি, সেখানে আমরা গাড়ির ভিতরে আমরা আপনাদের প্রোগ্রাম শুনছি, পার্টিসিপেট করছি। এটা আমার কাছে খুবই অ্যামেজিং লাগছে, এটা একটা নতুনত্ব মনে করি। এটা এর আগে একটা সেমিনার আমি ছিলাম, সেখানে একজন মডারেটর বলতেছে দেয়ার আর কাপস অফ টি হিয়ার বাট দিস কাপস অফ টিস আর নট ফর এভরিবডি। এই ধরনের কথাবার্তা আমরা কি বলে আশা করি না। যে কোনো জেনারেল ফোরামে, প্ল্যাটফর্মে ইট শুড বি ওরিয়েন্টেড টুয়ার্ডস অল, যে this technology, this information, this updated knowledge should be acquired by each and everyone. If he tries, he can achieve the maximum level. So এটা একটা জিনিস। আরেকটা হচ্ছে যে স্যার পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিকে আপনি এখানে ইন্টিগ্রেট করছেন। অ্যাকচুয়ালি পেডিয়াট্রিক্স অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ, we are also part and parcel of cardiology. So today's lecture, Dr. Monwarul nicely described tips and tricks regarding the echocardiograph. So এখানে আমি একটু অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা যেন যারা বিশেষ করে ইয়াং ফেলোজ বা লার্নিং কার্ভে যারা আছেন তাদের জন্য ইকো যদি একটা ম্যাজিক টুলস, ইফ ইউ ক্যানট অ্যাপ্লাই ইট প্রপারলি, you can do some mistakes, or you can do some underestimation or some overestimation of the diagnosis. So rare thing জানতে হলে আমাকে নলেজ জানতে হবে, যেমন অ্যাভারেন্থি ম্যালফরমেশন, পালমোনারি আর্টেরিওভেনাস ম্যালফরমেশন, AVM. সো এইগুলা আমরা কখন চিন্তা করবো? দেখলাম একটা স্ট্রাকচারালি নর্মাল হার্ট, বাট দেয়ার আর সাম পালমোনারি হাইপারটেনশন। সো কেন পালমোনারি হাইপারটেনশন? হোয়াট মে বি দি আদার কজ? এই ইনসাইটগুলো আপনার যদি থাকে ভিতরে, তাহলে দেন ইউ উইল এক্সপ্লোর দোজ অ্যাবনর্মাল থিংস, যে সেটা হয়তো আপনি নিজেই আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। দিস ইজ ফর দি জুনিয়র্স। আর আমাদের পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি ফিল্ডে আমি 2001 সালে যখন NICVD জয়েন করি, অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ নট নোয়িং এনিথিং, but I learned myself from the patient, from the faculty of NICVD, including our present Professor Shafi Majumder থেকে শুরু করে অনেকেই আমার টিচার হিসাবে ছিলেন, আমি তাদেরকে এখনও সশ্রদ্ধা করে স্মরণ করি।
basically I learned from books and from the patient. And যদিও আমি যেটা ডক্টর মিশকাত বলে গেল অতি বিনয়ের সাথে আমি অত সুন্দর করে বলতে পারি না, রিয়েলি আই স্টিল কুড নট অ্যাচিভ এনিথিং। সো বাট আমি শুরু করতে পেরেছিলাম, সেই জন্য আজকে আমাদের পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি ফিল্ডে নাহারুমা, তারপরে আরও ইয়াংস্টার্স যারা আসছে আর কি, আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ দেম। They have nicely presented in this platform of ISCU, the pediatric cardiac echo, including Dr. Rezwana Rima and others. Also, Dr. Naveen Sheikh recently joined. So these are few words. And regarding the program, I think we should not stop here. We should continue. We don't know how long this pandemic will continue, but in every week we can, or at least twice weekly, or monthly at least, we can join with nice topics, and topics should be chapter based, like this disease based, so that we can cover a disease in a session. So may not be possible, but it depends upon the presenter. And another important thing, sir, আমি যেটা বলতে চাই স্যার, সেটা হচ্ছে কি যে বাংলাদেশের ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ফিল্ডটা gradually expanding, but we need to categorize this, মানে দ্যাট ইজ আপনার কোর্স কারিকুলামের ব্যাপারে যেটা বললো, এটা ওনার করার সময় হয়েছে, এবং একটা ডেফিনিটিভ প্রোটোকল বেসড এডুকেশন না দিলে হ্যাপাজার্টলি চললে আমরা কিন্তু স্যার মানে ইয়ে থেকে যাব, মানে ডেভেলপমেন্টে যেতে পারবো না। এখন অনেক সময় দেখেন আমরা যে প্রোগ্রামটা করলাম এই 6 মাস যাবত, মোস্ট অফ দি স্পিকার্স আর ফ্রম বাংলাদেশ, সো উই আর নট ডিপেন্ডেন্ট অন দি foreign speaker. So this is our achievement আর কি, and I finally congratulate and felicitate, and আমি স্যারের জন্য দোয়া করি স্যার দীর্ঘজীবী হন এবং আরও এই মেডিকেল ফিল্ডে, বিশেষ করে কার্ডিওলজি ফিল্ডে আরও কন্ট্রিবিউট করতে পারেন। সবার বক্তব্য আমার খুব ভালো লেগেছে এবং সাজেশনগুলো খুব সুন্দর ছিল। আমরা আগামী দিনে আরও ভালো কিছু করতে পারবো সেই আশায় বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফিরোজ, এক মিনিট অনলি। মজুমদার স্যারকে আমি একটু বলতে চাই যে স্যারের একটা কালকে বা পরশু দিন আমি জানি না একটা ফোরামে ওনাকে আমি কোট করে বললাম যে স্টেট ফ্যাকাল্টি অফ মেডিকেল কাউন্সিল মজুমদার স্যারের সময় আমাকে এবং আতার স্যারকে ক্যাথল্যাব টেকনিশিয়ানের কোর্সের দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং আমি সিলেবাসও তৈরি করেছিলাম। তো স্যার আপনি জানেন কি জানি না, রাইট নাও দেয়ার ইজ এ গ্রেট অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এটা নিয়োগ হচ্ছে অল টেকনিশিয়ান, ইসিজি ইকো টেকনিশিয়ান। স্যার এখন যদি আপনার সোসাইটির অথবা আপনার সোসাইটি মিন করছে না, কার্ডিয়াক সোসাইটি অথবা ন্যাশনাল ডিজি হেলথ, এগুলোতে যদি কাউন্সিল না থাকে, ইকো কার্ডিওগ্রাফিক কাউন্সিল, ইন্টারভেনশন কাউন্সিল, এগুলো যদি একটা বডি না থাকে, তাহলে স্যার কাকে টেকনিশিয়ান, কারণ আমাদের যেমন ক্যাথল্যাব টেকনিশিয়ানের উপর আমরা ডিপেন্ডেন্ট, ইকো টেকনিশিয়ানও যদি অনেক ডেভেলপ হতো তাহলে কিন্তু স্যার আমরা হয়তো আমাদের ছেলেবেলে আরো থিওরিটিক্যালি আগায় যেতে পারতো, ওই ভিউর দিকে মনোযোগ না দিয়ে। আপনারা সবাই আমরা জানি যে বিদেশে ইকো টেকনিশিয়ান সমস্ত ভিউ নিয়ে সেন্ড করে কার্ডিওলজিস্টের রুমে, কার্ডিওলজিস্টের পিসিতে, উনি দেখে রিপোর্ট করে দেয়। তো স্যার এখন একটা বিরাট নিয়োগ হচ্ছে, এদের তো দেখলাম যে আজকেও পরীক্ষা আছে, আমার ধারণা ইকোরই পরীক্ষা আছে, ইকো টেকনিশিয়ানের পরীক্ষা হচ্ছে আজকে, অনেক 300-400 ইকো টেকনিশিয়ান নেবে। এদের কি ক্রাইটেরিয়া কি, আমার তো মনে হয় আর্টসের ছেলেবেলেও ঢুকছে আমার ধারণা। তাই এরা তো কতটুকু আগাবে, হোয়াট ইজ সাউন্ড, হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি অফ সাউন্ড, এটা যদি না জানে, একটা নীলক্ষেত থেকে বই কিনে পরীক্ষা দিচ্ছে। তো এগুলা স্যার কন্ট্রোল না আনলে স্যার একটু দেশটা তো আগাবে না স্যার। 49 বছর এখন স্যার কোথাও থেকে গেলে ইটস ভেরি ব্যাড একটা সাবজেক্ট। আমার অবজারভেশন, এটা আমার নিজের কোটেশন, যে কোন সাবজেক্ট বিকৃত ভাবে ডেভেলপ করার চাইতে না করা ভালো। কারণ সবাই জানবে এই সাবজেক্ট এখানে হয় না, বিদেশ যাবে বা বিদেশ থেকে নিয়ে আসবে, কিন্তু বিকৃত ভাবে ডেভেলপ করার চাইতে না করা ভালো। এটা হচ্ছে আমার একটা কোটেশন। যখন টাইম আসবে তখন করবো ডেভেলপ। স্যার কাউন্সিল, আপনার একটা ইকোকার্ডিওগ্রাফি কাউন্সিল থাকা উচিত, সেটা আপনি একটু গাইড করেন অথবা গভর্নমেন্টকে গাইড করেন, আমি জানি না, কিন্তু থাকা উচিত স্যার। ইন্টারভেনশন কাউন্সিল, ইকো কাউন্সিল, হার্ট ফেলারের জন্য বা অন্য কিছু না থাকুক, টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলোর জন্য আমার মনে হয় একটা গভর্নমেন্টের একটা বডি থাকা উচিত, অথবা অক্সিলারি বডি থাকা উচিত, যে গভর্নমেন্ট যেখান থেকে হেল্প নিতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার।
আমরা মনে হয় একটু বেশ সময়ে চলে আসছি, আজকে জুমার দিন। ডক্টর শাহরিয়ার আছেন দিনাজপুর থেকে, সংক্ষেপে যদি একটু বলেন ডক্টর শাহরিয়ার। ধন্যবাদ ফিরোজ, সংক্ষেপে বলা ছাড়া তো উপায় নাই, সময় হয়ে গেছে। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম স্যার যে এখানে তো আমরা ডিফারেন্ট লেভেলের ডাক্তাররা যোগ দেই। আমাদের বন্ধু আসাদের কথা অনুযায়ী কিছু আছে যারা স্টুডেন্ট, আর কিছু আছে যারা আমরা জানি না, আবার কিছু আছে যারা জানে যে তারা কিছু জানে না, যে সেটাও জানে না। তারা যে বিভিন্ন লেভেলে আমরা যোগ দিই। তো এখানে একটা কথা উঠছিল যে অনলাইন কোর্স, সবই বলা হয়ে গেছে স্যার। আমি শুধু একটু বলতে চাই যে আমাদের যে থমাস বাইন্ডার সাহেব এসেছিলেন, একটা লেকচার দিয়েছেন উনি, ওনার একটা অনলাইন কোর্স আছে ইকোতে। সেখানে প্রথম দিকের যে ভিউ, উনি কয়েকটা ক্যামেরা ইউজ করেন, পেশেন্টের চেস্টে একটা প্রোবের উপরে এবং চেস্টে দেখানো হয়, একটা মনিটরে দেখানো হয়, তারপরে একটা হচ্ছে যে যে বাটনগুলো প্রেস করা হয়, এখানে একটা ক্যামেরা থাকে। প্রথম দিকের ক্লাসগুলো 2021-এ যেগুলো শুরু হবে, যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য, অথবা আমরাও যারা কিছু জানি না তাদের জন্য, বা কখনো কখনো যে কোনো একটা টপিক্সের কোনো স্পেশাল ভিউ আনতে হলে যদি সেই ভিউটা দেখানো হয়, এই ব্যাপারে যদি কেউ লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়, কেউ আগায় আসে, আমার মনে হয় এটা ডিফিকাল্ট হবে না, অনেকটাই হ্যান্ডস অন ট্রেনিং এর মতো এটা হতে পারে। আর 2 নম্বর কথা স্যার, যে আমার মনে হয় যে বছরের প্রথম থেকেই এটা থাকা উচিত এবং 2 সপ্তাহ পরপর হওয়া উচিত, কারণ একটা সপ্তাহের যে লার্নিংটা হলো সেটা যেন প্র্যাকটিস করতে পারে। এখন এই কোভিডের সময় অবশ্য অনেকটা স্থবিরতা চলছে, কিন্তু একটা প্র্যাকটিস, যারা লার্নার তারা যেটা শিখলো সেটা যেন কিছুটা প্র্যাকটিস করতে পারে, সেই সময়টা দেওয়া উচিত। রাতে হলে ভালো হয় এই কারণে, আমরা যারা 50 ক্রস করছি তারা হয়তো শুক্রবার ফ্রি থাকি, কিন্তু অনেক জুনিয়ররা তারা কিন্তু খুব বিজি থাকে, কাজেই তাদের পক্ষে দিনের বেলা জয়েন করা স্যার কষ্ট হয়। আর ডেডিকেটেড ইকোকার্ডিওগ্রাফার আমাদের কবিরুজ্জামান ভাইয়ের মতো আসলে ওইরকম কয়জন বা আছে এখানে, কাজে আমাদের সব লেভেলের উন্নতি দরকার, যাতে করে আমরা না লিখি যে সেপ্টাল ওয়াল, অ্যান্টেরিয়র ওয়াল, ল্যাটারাল ওয়াল হাইপোকাইনেটিক বা সিভিয়ারলি হাইপোকাইনেটিক গুড এলভি সিস্টেমিক ফাংশন, অথবা খালিকুজ্জামান ভাইয়ের কথা অনুযায়ী ভিএসডি কে এসডি বলেছি বা এমএস কে এমআর বলে দিচ্ছি, এই ধরনের জন্য না লিখি। সব লেভেলেরই আমার মনে হয় আপগ্রেডেশন দরকার। কিছু জানি আমরা যারা, তাদেরও আরো বেশি আপগ্রেডেশন দরকার। পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি সবখানে নাই, কাজে আমরা যারা আসি বুড়া হয়ে যাচ্ছি যাওয়ার পথে, তাদেরকেই পেরিফেরিতে পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি করতে হয়। তারা যেন অন্তত আইডেন্টিফাই করার মতো কিছুটা ক্যাপাসিটি অর্জন করি, এবং হোয়েন টু রিফার, সবাই যেতে পারবে না ঢাকায়, অন্তত দিস পেশেন্ট মাস্ট বি রিফার্ড জাস্ট নাও, এই ধরনের আমরা যেন কিছু ক্রাইটেরিয়া অর্জন করতে পারি, এটাও বোধহয় খেয়াল রাখা দরকার। আর এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমার মনে হয় পরবর্তী কার্যক্রম নেওয়া উচিত। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ শাহরিয়ার। একদম শেষের দিকে ডক্টর মনোয়ার, আমাদের জুনিয়র আরো 2-1 আছে নাকি দেখো? ও ডাক্তার ফাদিয়া আফরোজ জয়েন করে প্রায়। ফাদিয়া আছো নাকি? না, কুদরতে খোদা জয়েন করছে। আছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, একটু ভিডিও অন করো তুমি। Just to say hello. Any comments or suggestions? রওশন মাসুদ জয়েন করছে। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম। Any suggestions or comments in one line? স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, আমি এত এনজয় করেছি স্যার এই প্রোগ্রামটা স্যার, আমি কি বলবো স্যার, আমি বলতেও চাচ্ছিলাম স্যার। স্যার আপনি একটা ইন্সপিরেশন স্যার, এটা ডেফিনেটলি স্যার। স্যার আপনার সাথে যারা আছেন স্যার, ফিরোজ স্যার, মনোয়ার স্যার, স্যার এনারা স্যার আমার ধারণা মোস্ট ট্যালেন্টেড পারসন, যারা এই প্রোগ্রামটা এত সুন্দর করে মডারেট করেছেন স্যার। আমার সবাইকে থ্যাঙ্কস দিতেই হবে স্যার। স্যার সবাই আসলে সবকিছু বলেই ফেলেছেন। আমার স্যার এই টাইমিং নিয়ে একটু বলার ছিল স্যার, যে টাইমটা স্যার 10টার সময় আসলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় নানা কারণে, যদি দুপুরে বা রাতে হয় এটা বেটার স্যার। আমি এক ক্ষেত্রে আমি বলবো যে স্যার প্রোগ্রামটা শুধুমাত্র ইকো নিয়েই থাকা, এটা স্যার আমার মত যে ইকো নিয়েই থাকা উচিত স্যার, কারণ বিভিন্ন ফোরামে আমরা বিভিন্ন কিছু দেখি,
অনলি ইকো নিয়ে দেখাটা কিন্তু স্যার আমাদের খুব কম জায়গাতেই হয়, এবং এটা আমার কাছে খুবই একটা সুন্দর প্রসেস বলে মনে হয়েছে স্যার, এবং এটা আপনার যে উদ্যোগ স্যার, এটার জন্য স্যার আবার আমি থ্যাঙ্কস বলবো স্যার। স্যার প্রেজেন্টেশনে আমার যেটা মনে হয় যে স্যার ইকোর যে গাইডলাইন আছে, এই গাইডলাইন প্রেজেন্টেশন হলে হয়তো খারাপ হয় না স্যার। আর স্যার যেটা কিছুক্ষণ আগে স্যার শাহরিয়ার স্যার যেটা বললেন যে স্যার যেমন প্রোবের প্লেসমেন্টটা, যেটা যদি একেবারে একটা পেশেন্ট নিয়েও তো স্যার কোনো একটা ক্লাস হওয়া যেতে পারে স্যার, যে সেখানে কোন জায়গায় কোন পজিশনে প্রোবটা রাখা হবে এবং সেই অনুযায়ী ভিউ গুলো যদি আমরা দেখানো যায়, সেটাও হয়তো স্যার মানে খারাপ হবে না স্যার। আর স্যার প্রেজেন্স সার্টিফিকেট যেটা, এটাও একবার উল্লেখ হয়েছে স্যার, এটাও ভালো উদ্যোগ স্যার, যদি থাকে এটাও ভালো স্যার। স্যার ফাইনালি এটা আমি বলবো স্যার, আমি খুবই এনজয় করেছি একটা প্রোগ্রাম স্যার, আমি আবার ওয়েট করবো স্যার। আমি মনে করি উইকলি হওয়াই ভালো, শুধু টাইমটা একটু যদি স্যার কনসিডার করতেন। থ্যাংক ইউ ফারিয়া। ডক্টর নীলুফার, নীলুফার আছো? ডক্টর নীলুফার আছেন আমাদের সাথে? রওশন মাসুদ কে আছো নাকি? হ্যালো স্যার। নীলুফার আছে, হ্যাঁ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার সব অর্গানাইজার দেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এই ধরনের আসলে এরকম একটা ইকোর শুধু ইকো নিয়েই যে আমাদের এই ইয়েটা এরকম তো হয়নি কখনো আগে, দিস দ্য ফার্স্ট টাইম। এবং আমি প্রতিটা শুক্রবারেই আসলে এই প্রোগ্রামটার জন্য অপেক্ষা করি এবং এই প্রোগ্রামে অবশ্যই থাকার চেষ্টা করি। এই পর্যন্ত প্রতিটা শুক্রবারে রেখেছি। আমি আর কি বলবো, খুবই সুন্দর হয়েছে প্রোগ্রাম স্যার। আর খুব ভালো উদ্যোগ যে এটা একটা বই বের হচ্ছে, এইটাও আমার খুব ভালো লেগেছে। আর তুমি লেখা পাঠায় দিবা, রাইট আপ করে পাঠাবা। আমি আমারটা পাঠিয়ে দিব স্যার। আমারটা থ্রম্বাস নিয়ে ছিল, মাল্টিপল সিচুয়েশন থ্রম্বাস, পাঠিয়ে দিব স্যার। স্যার মানে আমাদেরকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ফিরোজ স্যার এত ভালো প্রেজেন্টেশন করেছেন, আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, লার্নিং পয়েন্ট অনেক কিছু ছিল স্যার। অন্যান্য কার্ডিওভাস্কুলার মডালিটি আপনারা কোথায় যে শিখবো, এখান থেকে শিখতে পারলে ভালো হয়, ভালো হয়েছে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। মাসুদ, ডক্টর হাসান মাসুদ। জি, আসসালামু আলাইকুম। বলেন এক লাইন, নো অ্যাডজেক্টিভ। স্যার প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই শাফি মজুমদার স্যারকে। এটা চারটেখানি কথা না, গত 6 মাসে প্রতি শুক্রবারে এরকম ডেডিকেটেড ইকোর প্রোগ্রাম করা সত্যিই চারটেখানি ব্যাপার না। সেজন্য স্যারকে এবং ফিরোজ ভাই এবং মোনার ভাই সাথে অন্যান্য যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই। এই প্রোগ্রামটা মাসে একবার বা দুইবার হলে বোধহয় বেশি সুন্দর হয়, এবং একটু রাতে হলে 8টা বা 9টার দিকে শুরু হলে 9টা থেকে 10টা, এটা ভালো একটা টাইম। ধন্যবাদ স্যার আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ডক্টর মনোয়ার, আমি কি এক মিনিট একটু কথা বলতে পারবো? অবশ্যই। আমি একটু ডাক্তার শাহরিয়ার কবিরের সূত্র ধরে বলতে চাই যে অ্যাডাল্ট কার্ডিওলজি আমরা যারা প্র্যাকটিস করি প্রথম দিকে, এরা কনজেনিটাল ইকো বা স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজের প্রতি একটু তাদের অনীহা ভাব কাজ করে, জাস্ট একটু ওরিয়েন্টেশন দরকার। আমি মনে করি যারা বর্ন কার্ডিওলজিস্ট, মানে সো কল্ড অ্যাডাল্ট বা আমরা যারা প্রথম থেকে কার্ডিওলজিস্ট প্র্যাকটিস করি, they are very right person and better person to start the congenital echo, comment about the congenital echo, কারণ তারা একটু কিছুটা পিছিয়ে থাকার কারণে বা ভয় পাওয়ার কারণে বা অ্যাভয়েড করার কারণেই অনেক সময় গ্রস মিস্টেক করতেছে, যেটা তারা একটু হলে এটা সম্ভব। একটু জাস্ট ওই লাইনের বেসিক কিছু ওই অ্যানাটমিক্যাল ভিউয়ের চ্যাপ্টার আছে, ওই চ্যাপ্টার গুলো একটু দেখে নিলে হবে। এটা জাস্ট আমি একটু অ্যাড করলাম। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ফিরোজ ভাই ধন্যবাদ। আসলে তো আমরা প্রতিদিনই বলি, কাজেই বেশি বলার কিছু নাই। এই কোভিড এর যে ধূসর সময়ে সাহস করে মজুমদার স্যার যে 6 মাস আগে বীজটা বপন করেছিলেন,
সেইটা দেখা যাচ্ছে যে আজ ফুলে ফলে শোভিত একটা বৃক্ষ, এবং সেটার সুফল সবাই পেল, হয়তো পাবেও ভবিষ্যতে। এবং স্যারের উৎসাহে উদ্দীপনায় আমরাও অনুপ্রাণিত হয়ে স্যারের সাথে ছিলাম, চেষ্টা করেছি। এবং এই যে স্যারের যে আসলে সব লেভেলে একেবারে যারা স্টুডেন্ট তারা থেকে শুরু করে যারা এস্টাবলিশড প্রফেশনাল, সব লেভেলে যে একটা ইকো নিয়ে আগ্রহ উদ্দীপনা তৈরি করা এবং এটাকে একটা আলোড়ন তৈরি করা, এটার কৃতিত্ব আসলে সম্পূর্ণই স্যারের। আমরা ভাবছি যে স্যারের যে ক্যাপাসিটি, স্যারের যে উৎসাহ, স্যারের যে সম্ভাবনা, সেটাকে সামনে আরো কাজে লাগায় আরো বেশি কন্ট্রিবিউট করতে থাকবেন, আমরা স্যারের সাথে থাকবো, এটাই বলতে চাই আর কি। ধন্যবাদ সবাইকে। আমার মনে হয় এইবার আমরা শেষ বক্তব্য স্যার মজুমদার স্যার প্লিজ। চন্দন কিছু বলবো নাকি? চন্দনের নাম দেখা যাচ্ছে। চন্দন, আচ্ছা তুমি চন্দন আছো? এনিওয়ে, না আমি তো বক্তব্য কয়েকবার রেখেছি। আমরা একটা এই 2020-এর প্রোগ্রামটা আমরা খুব সাকসেসফুলি করতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে। সবার কমেন্টসে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এটা ভালোই হয়েছে। তবে এটা তো আত্মতৃপ্তির কোনো ব্যাপার নাই, হয়তো খোঁজ করলে দেখা যাবে আরো হয়তো ভালো করতে পারতাম। এটা তো আছেই আমাদের এই অতৃপ্তি বোধ, যে আরো কিছু হয়তো ভালো সুন্দর করা যেত। সেটাই মাথায় রেখে আমরা 2021-এর প্রোগ্রামটা আমরা করবো, যে আরো কিভাবে ভালো করা যায়। একটা যেমন আসছে চ্যাপ্টার অনুযায়ী, অথবা আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রবলেম ওরিয়েন্টেড আমরা হয়তো অ্যাপ্রোচটা করতে পারি, যে প্রবলেম ওরিয়েন্টেড নিয়ে করা যায় কিনা। আর আমি মনোয়ার এবং ফিরোজ দুইজনেরই প্রেজেন্টেশনের একটা জিনিস আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করব আজকের প্রেজেন্টেশনটা বিশেষ করে, সেটা হলো তারা অনেক ধীর লয়ে তারা প্রেজেন্টটা করেছে। দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পার্টিকুলারলি এই ধরনের ফোরামে। এইখানে খুব দ্রুত তুমি অনেকগুলি কথা, অনেক ইনফরমেশন দিয়ে চলে গেলা, এটা তুমি তোমার পাণ্ডিত্য জাহির হইলো, এইটা না। আজকে কিন্তু আমি খুবই হ্যাপি যে তোমরা মনে হচ্ছে যে আমার চাওয়াটাকে তোমরা হয়তো একটু অনার করতে, যে খুবই আস্তে 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 আস্তে। আমার মনে হয় যে এরকমই হওয়া উচিত। যারা আজকে প্রেজেন্ট আছে তারা বোধহয় সবাই, তোমরা যা প্রেজেন্ট করেছো তো সবাই তারা কিন্তু উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে আমার মনে হয়। কাজে এরকমই হওয়া উচিত প্রত্যেকটা প্রেজেন্টেশন, যে অনেক কথা বলবো না, আমি 30 মিনিট 40 মিনিট কথা বলবো, কিন্তু মূল কথাটা হলো 10 মিনিটে। ওটাই আমি সুন্দর করে বারবার একইভাবে দেখে আমরা বলবো। তো এই একটা কথা বললাম। আর যে সময় এবং ডেটটা আমরা বোধহয় আর একটু ঠিক করি। আমরা তো এই কাজের কেউ আমাকে যেটা দিচ্ছে যে ক্রেডিট, আমার আসলে তো আমার না, আমার কাজ হলো যে করা, কি যোগসূত্র তৈরি করা, যোগসূত্র তৈরি করে সবাইকে আঁকড়ানো। সেটা ডাক্তার ফিরোজ হোক, ডাক্তার মনোয়ার হোক, তাদেরকে যে কাজের উৎসাহ দেওয়া। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অনেক পটেনশিয়ালিটি আছে, আমার মধ্যেও ছিল বলে এই মেশকাতের মতো কথা বলে একটু হতাশার, যে হয়তো আমার মধ্যেও ছিল আরো অনেক কিছু কাজ করা। পিছন থেকে হুইপিং দরকার হয়, লিডারশিপ একটা ইম্পর্টেন্ট। আমি কি করতে পারলাম সেটার চাইতো আমি কি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম, এটাই আমার কাছে মনে হয়েছে কিন্তু সবচাইতে কি, যেটা কে বললা জানি যে এটা হয়তো নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে যে ভবিষ্যতে ইকোটা আরো প্রসারিত হবে। কারণ ইকোর জন্য দরদ, তাদের আগ্রহ, তাদের বলার ভঙ্গি, এগুলি যে ডেভেলপ হচ্ছে, এটা আমাদেরকে খুব আশার আলো জানায় যে ভবিষ্যতে আরো স্ট্রাকচারড ওয়েতে ইকো আমরা যতটুকু আগে নিয়ে গেছি, এটা খুবই অল্প দূর আগে নিয়ে গেলাম, আরো আমরা আগে নিয়ে যাব। যেটা বললো শারীর কবিরের চাওয়া, যে একদম হ্যান্ডসন ট্রেনিং এর মতো নবোলজি, ফিরোজি তো এটা প্রেজেন্ট করেছিল একদম প্রথম দিকে। সেই নবোলজিটাকে আমরা হয়তো আরো একদম ইলাস্ট্রেটেড ইয়ের থেকে, রিয়েলিটির থেকে আমরা নিতে। এই কোভিড এর সময় হয়তো এই জিনিসটা সম্ভব হবে না, কারণ ওইভাবে আমরা সেই ক্যামেরা নিয়ে পেশেন্টের কাছে যে ওইভাবে সময় নিয়ে করা সম্ভব হবে না, কিন্তু আমরা এটা করব। আর একটা হলো যে আমরা সবাইকে রিকগনাইজ করব, যারা এখানে প্রেজেন্ট ছিল তাদেরকে আমরা রিকগনাইজ করব, প্যানেলিস্ট হিসেবে ছিল, যারা স্পিকার হিসেবে ছিল, যারা সবাইকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জানাবো, আমাদের রিকগনিশনটা জানাবো।
ফেলোদেরকে আমরা সার্টিফাইড করব। তবে আমার যেটা যে যারা অন্তত পক্ষে 70% এই লেকচার গুলি শুনতে পেরেছে তাদেরকেই আমরা এই সার্টিফাই করতে চাই, কারণ আমরা চাই না যে প্রেজেন্ট না থেকে শুধুমাত্র নাম লেখার কারণে একটা সার্টিফিকেট, এটা হাস্যস্কর ব্যাপার হোক। এই ব্যাপারে হয়তো আমার মনে হয় সবাই একমত হবে যে আমরা একটা ক্রাইটেরিয়া, একটা বর্ডার ঠিক করতে হবে যে এর ক্রস করলে পরে আমরা তাদের উপস্থিতিটাকে রিকগনাইজ করব, অকেশনাল উপস্থিতিকে রিকগনাইজ করব না। এইগুলি আমারই। আর একটা বইয়ের কথা, যেটা আমরা যত প্রেজেন্টার আছে সবার কাছে আমি ইমেল করেছি, 2-3 জনের মেইল নাম্বার না থাকাতে করা যায় নাই, কিন্তু তার বাদে সবাইকে আমি মেইল করেছি, কয়েকজনের কাছে ফোনও করেছি এবং করতেই থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি রাইট আপ পাবো। আমি ফোনে কথা বলতেই থাকবো, বিরক্ত হয়ে হলেও যেন কেউ রাইট আপটা পাঠিয়ে দেয়। এবং ইনশাল্লাহ আমরা এই রাইট আপ পেলে, আমরা 31 ডিসেম্বরকে একটা ডেডলাইন ধরেছি, যদি আমরা পাই, কারণ এটা এডিট করতেও কিন্তু প্রচুর সময় লাগবে। এটা রাইট আপটা যখন আমাদের হাতে আসবে এটা এডিট করতে হবে, কারণ এই প্রেজেন্টেশন এবং রাইট আপের মধ্যে বেশ তফাৎ আছে, কাজে ওইটা আমরা ইলাস্ট্রেশন সহ আমরা দেখবো। তারপর প্রেসে দেওয়ার পরেও আমাদের অনেক সময় নিতে হবে, আমরা খুব ভালো কাগজে ছাপাবো যাতে ইলাস্ট্রেশন গুলি খুব ভালো হয়। আমরা দরকার হলে কিছুটা মডিফাই করবো ইলাস্ট্রেশন। তো এগুলি আমার মাথায় আছে, এই প্ল্যানটা আমরা আশা করি যে 2021 এর বাই মার্চ আমরা হয়তো একটা বই তৈরি করতে পারবো, সাথে যদি সম্ভব হয় ডিভিডি, ওই বইয়ের সাথে একটা ডিভিডির কপি আমরা তৈরি করতে পারবো। এটা হলো আমার প্ল্যান। এবং 2021-এ আমরা শুক্রবারই করব টাইমিংটা, এবং আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা আমি মনে হয় আবারও একটু চিন্তা ভাবনা করি। আমাদের যারা 2 জন সহযোগী, আবার তাদের মতামতটা আমি তাদের কাছ থেকে ভালোভাবে নেই, তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলি আমি আমাদের ফ্যাকাল্টির সুবিধা অসুবিধাগুলি শুনলাম। সবাই সুবিধা অসুবিধা আবার একই ইতে নয়, একই ওয়েব লেংথে হচ্ছে না, কাজে আমাদেরকে ওইটা ঠিক করে নিতে হবে যে আমরা কি একটা কোন জায়গায় দাঁড়াবো। তো সবাইকে আবারও আমার সালাম শুভেচ্ছা দেই। যদি আমরা এই ইকোটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড পর্যায়ে যেদিন বাংলাদেশের মধ্যে এটা দাঁড়াতে পারলো, সেদিন হয়তো সেটাই আমার জন্য সবচেয়ে ভালো এপিটাফ বলো, যেটা বলো যে একটা এপিটাফ হবে, যদি একটা খুব সম্মানজনক। এই কবিরুজ্জামানের কাছ থেকে শুনবা যে ইকোকে এখনো কিন্তু অ্যাজ এ ডিসিপ্লিন এটা কিন্তু এখনো সম্মানজনক জায়গায় নাই, এটা আমি জানি, এটা এখনো সম্মানজনক জায়গায় নাই। যেদিন এই সম্মানজনক জায়গায় আমাদের সবার প্রচেষ্টায় আসবে, সেদিন মনে করব যে আমার একটা মানে মরণোত্তর হইলো একটা ভালো এপিটাফ লেখা হইলো, যে এটা একটা ভালো ডিসিপ্লিন হিসেবে গ্রহণ হইলো। আর যারা যারা ইকোতে ইন্টারেস্টেড তাদের কাছে আমার একটু বিনীত অনুরোধ যে ফোকাসড ইন্টারেস্ট শো করতে হবে। এটা আমি ফিরোজকেও বলি, মনোহরকেও বলি, অথবা যারা যারা আছো, কবিরুজ্জামান তো অলরেডি ফোকাসড, খুব ফোকাসড হইলেই কিন্তু ভালো হয়, ফোকাসড হইলে ভালো হয়, তাইলে তোমরা ওই সাবজেক্টের প্রতি অনেক সুবিচার করতে পারো। এইটুকু বলে আবারও সবাইকে আমার সালাম শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানিয়ে আমি নতুন বর্ষের আগাম শুভেচ্ছা দেই। আগামী বছরে আবার দেখা হবে, সবাইকে খোদা হাফেজ। স্যার ধন্যবাদ স্যার, আপনার দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা করি স্যার, আপনি দীর্ঘজীবী হন, সুস্থ থাকেন। আমি এপিটাফের কথা বললাম আর তুমি কত? না স্যার, আমি মরণোত্তর স্বীকৃতি চাই না স্যার, আপনি বেঁচে থাকতেই আপনি স্বীকৃতি পান, এই জন্য স্বীকৃতি করবে না। এটা আসলেও এটা আমি জানি না কেন, কিভাবে জানে আমার মধ্যে এটা খুব অনেক আগের থেকে এটা, যে আমি জাপানে যখন যাই 95-এ, তখন 96-এ, তখন ওই ওদের ইকো রুমে আমি প্রচুর সময় কাটেছি, মোর দ্যান ইন দি ইকো রুম দ্যান ইন দি ক্যাথ ল্যাব। তো তখন থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইকো ইজ অ্যান আর্ট এন্ড সায়েন্স, এবং বাংলাদেশে ইকোটাকে খুব বেশি ফ্লারিশ করা সম্ভবপর বলে আমার কাছে মনে হয়েছে, এবং স্টিল নাও আই বিলিভ ইট। মানে আমরা যদি বেসিক্যালি কিন্তু অনেক কন্ট্রিবিউট করতে পারবো যদি নিজেরা, যেমন স্ট্রেস ইকো নিয়ে যদি আমরা আরো অনেক কাজ করতে থাকি, তাইলে কিন্তু আমরা এটা বাইরের দুনিয়াতে আমাদের নিজেদের হিসাবে একটা কি বলে রিসার্চ ওয়ার্ক হিসেবে আমরা প্লেস করতে পারবো। এরকম অনেক কিছু আছে যেটা ইকো দ্বারা আমাদের সম্ভব, অন্য ইন্টারভেনশন দিয়ে হয়তো আমাদের পক্ষে ওইটা অত সম্ভবপর নাও হতে পারে। এটা আমার কিন্তু সেই
এই মোর দেন 2 ডিকেডস এর এটা একটা আমার কনভিকশন, এবং এখনো মনে করি যে আমি রাইট ইন মাই কনভিকশন, আই এম নট রং। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ স্যার, একটা জিনিস যোগ করতে চাই স্যার। স্যার, এখন ওই শুধু ইকোকার্ডিওলজিস্ট শুনতে কেমন জানি লাগে। বাইরের দেশগুলোতে বিভিন্ন সোসাইটিতে ইমেজিং কার্ডিওলজিস্ট বলে তারা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে, ইমেজিং কার্ডিওলজিস্ট। আমরা তো অনেকটা ওই লাইনে চলে গেছি। আমরা তো এই ফোরামে সেজন্য সিএমআর, সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম এবং আমরা এমপিএ করতে যে ওখানে পারি নাই, আমরা এক সময় করে ফেলবো। আমরা ওই ইমেজিংটা এটার সাথে আমরা আইভাস পর্যন্ত আমরা, কারণ আইভাস ইমেজিং, কাজেই আমরা ইমেজিং এর প্রতি আমাদেরই এটা ইকো শব্দটা যেহেতু প্যারেন্ট একটা শব্দ, কিন্তু এটা ইমেজিং ইকুইভ্যালেন্স টু দি মাল্টিমডালিটি ইমেজিং। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সবাইকে আজকের অনুষ্ঠানে থাকার জন্য, সকল প্যানেলিস্ট সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আবার ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই, মনোহর ভাই, ধন্যবাদ আপনাদেরকে। ইন্টারভেনশনিস্টরাও যে আমাদের সাথে প্রতি ইন্টারেস্টেড হয়, আজম এবং অমলকে দেখে মনে হচ্ছে তারা ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ইন্টারভেনশন। সুতরাং নেক্সট ইয়ারে আমার মনে হয় ইন্টারভেনশনের কেসগুলো অমল তো হাইব্রিড কার্ডিওলজিস্ট, ওদের প্রেজেন্ট থাকলে হবে না, শুধু কন্ট্রিবিউট করা লাগবে। হ্যাঁ, কন্ট্রিবিউট করতে হবে। আমি বলবো স্যার, ইকো হলো মাদার ইমেজিং। যেমন আমি বলবো স্যার, আপনি স্যার যদি টেট্রোলজি অফ ফেলোড ফার্স্ট ডায়াগনোসিস আসবে ইকো থেকে, হয়তো সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম সে কন্ট্রিবিউট করবে তার ম্যাপকা আছে কিনা, আদার কোনো এক্সট্রা তোমার সবকিছু এটা তবে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ ধরতে গেলে স্যার এইগুলা আসলে ধরতে গেলে তুমি সেই ইমেজিং গুলা ওইভাবে আসলে বোধহয় লার্নিং এর সুবিধা। মানে আমরা মোর কেয়ারফুল হইলে আমাদের মেশিনগুলি যদি ভালো হয়, একটা মনে রাখতে হবে 2 দশক আগে কিন্তু আমাদের মেশিনগুলিও খুব ইম্প্রোভাইজড মেশিন ছিল, অতটা আমাদের এই দিত না, ইমেজিং অত ভালো হইতো না। অনেক সময় আল্ট্রাসোনো মেশিনের কাছে এখনো কোনো জায়গায় হয়তো করা হয়, কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় এখন ইকো ভালো ইকো মেশিন আসছে, ম্যান বিহাইন্ড দি ইকো তারা ইন্টারেস্টেড হচ্ছে। তো কাজেই ইকো দিয়া কিন্তু এই যে তুমি যেটা বলো মাদার অফ ইমেজিং, আসলে এটা একটা কি বলে ইসিজি ইকোটা অনেকটা পার্ট অফ দি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের মতো। ওই প্রফেসর মাসুদ আহমেদ আমাদেরকে এই করলো না যে হ্যান্ড হেল্ড ইকো নিয়ে থাকলে ডিসকার্ড ইউর স্টেথোস্কোপ। আমরা অত চরমপন্থী না হইলেও ইউ ক্যান ডিসকার্ড ইউর স্টেথোস্কোপ ইউ হ্যাভ ইউর হ্যান্ড হেল্ড ইকোকার্ডিওগ্রাফি। ওই লেকচারটা অনেকেই হয়তো এখানে ছিলেন। স্টেথোস্কোপের মিনিংটা কিন্তু এরকম, স্টেথো মিনস চেস্ট, স্কোপ মিন সি। So stethoscope means হচ্ছে echocardiography, sthetho means chest, scope means C. So stethoscope মানে আমাদের হ্যান্ডেল ইকো হচ্ছে আমাদের stethoscope স্যার অ্যাকচুয়ালি। থ্যাংক ইউ। উনি ওইটা খুব প্রোপাগেট করে, উনি ওই মেসেজটা যে হয়তোবা যদি বাদও না যায়, এই অন্তত পক্ষে হ্যান্ডেল ইকো একসময় হয়তো আরো বেশি পপুলার হয়ে যাবে। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনে একটা ওয়ান্ডারফুল আর্টিকেল বেরিয়েছে স্যার, ওই যে স্টেথোস্কোপ আর হচ্ছে ইকোকার্ডিওগ্রাফি নিয়ে আর কি স্যার। এটা বোধহয় অনেকে দেখছে বোধহয় স্যার। এটা আমাদের এখনো পেরিফেরিতে সবাই স্যার আল্ট্রাসাউন্ড দিয়েই স্যার অনেকে ইকো করে। এখন পর্যন্ত মোর দেন 50% পিপল আর ডুইং ইকো বাই আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন। তো যাই হোক, আমার মনে হয় এটা একটা দিন উত্তরণ হবে স্যার। এখন কবিরুজ্জামান স্যার যেটা বললো যে আসলে ইকো আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে প্রথম স্যার একটা কার্ডিওলজিস্ট হওয়া স্যার। কার্ডিওলজিস্ট হতে যে আমাকে ইসিজি ইন্টারপ্রিটেশন, ইকো ইন্টারপ্রিটেশন, তারপরে স্যার এমপিআই, তারপরে হচ্ছে স্যার এনজিওগ্রাফিক ইন্টারপ্রিটেশন, পরীক্ষাও না দিতে চিকিৎসা কি বাতাস দিয়ে দেব নাকি পরীক্ষা যাবে, এগুলোতে আমি আরো বেশি ডেভেলপ করতে চাই। স্যার আমি একটা ইয়ের কথা বলি, আজমের কথা ধরি স্যার। উই আর কার্ডিওলজিস্ট, we need interpretation of the all images and all information. Yes. স্যার আমি একটা ইকো করে দিলাম, ওই সময় আমার সাথে একজন ফিরে আমাকে দেখে, স্যার এটা তো এই 17-16 বছর বয়সে একটা ছেলে, সব ঠিকই আছে স্যার, নর্মাল অ্যাকচুয়ালি টেম্পার সব নর্মাল ঠিক আছে, ওকে ফাইন্ডিংস এর নর্মাল লিমিট লেগে ছেড়ে দিলাম। ঠিক তার 2 ঘন্টা পরেই ওই সার্জন ছিল, উনি ফোন করলেন আমাকে বললেন কি, কবিরুজ্জামান
চেম্বার ডাইমেনশন তো সব ঠিকই আছে, ওয়াল মোশানো সব ঠিক আছে, কিন্তু ঢাস ঢাস শব্দ হয় কিসের? আমি তো মাথায় হাত কি হয়েছে, পরে এনে দেখলাম সেটা স্মল বিএসডি ছিল। So, stethoscope দিয়ে তোমার চেম্বার একটা যত বড় ভালো বড় থাকবে রেডিয়েছে। ওর তো শুনবে তত ভালো। জি স্যার, শুনলে তো আমার স্যার ওইটাই বলছি, আপনার কাছে স্যার যতগুলো ইনফরমেশন থাকবে, আপনি যদি ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি নেন, ইসিজি দেখলেন, ইকো দেখলেন, ইন্টারপ্রিট করলেন, দ্য মোর টুলস ইউ হ্যাভ, দ্য মোর অ্যাকুরেট ফিডব্যাক ইজ ইম্পর্টেন্ট। ফিডব্যাক ইজ ইম্পর্টেন্ট, যে আমি একটা করে দিলাম, যাকে দিলাম বা যার কাছে, সে যদি আমাকে আবার জানায় যে তুমি এই ভুলটা করছো অথবা তুমি ঠিকই করছো, কিছু একটা আর কি, এই ফিডব্যাকটা নাই আমাদের মধ্যে। সেই জন্য একটা লোককে আমরা একজনের কাছে ইকো পাঠিয়ে আবার আরেকজনের কাছে পাঠাই, আরেকজনের কাছে পাঠাই, 3 জন 4 জন 5 জন, তা না করে প্রথম কাজ কিন্তু হয়তো যে প্রথম জনের কাছে আবার বলা বা লিখে দেওয়া। আসলে যে পাঠায় সেও অত কনফিডেন্ট না। হ্যাঁ, আমরা কাগজে তো আমরা সাধারণত তো ডায়াগনোসিস লিখি না, তো কাজে কারণ এটা আমাদের ভীতি। আমার একজন টিচারই শুধু দেখতাম, উনি ডায়াগনোসিস লিখতেন, প্রফেসর এম এ জামান। উনি কিন্তু কোয়ারি দিয়া হোক, এই দিয়া হোক, একটা কোনার মধ্যে একটা কথা উনি লিখতেন যে এটা তার কাছে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমরা কিন্তু যখন এই করতে পাঠাই, আমরা কিন্তু ডায়াগনোসিস লিখি না, আমার মনোভূত হইলো না, আমি আবার তার কাছে পাঠাইতে পারি যে একটু বলে যে আমার এইগুলি হয়েছে দেখবা তুমি, কিন্তু তার আমরা করি না। আমরা বলি যে কবিরুজ্জামান এবার কি এখন আর দেখে না ভালো করে, এটা আবার রহিমুজ্জামানের কাছে যাও, রহিমুজ্জামান আর এরকম 2 জন 2টা হয়ে গেছে, তখন থার্ড। এরকম দেখবা যে অনেকের কাছে প্রায় কয়েকটা ইকো জমা হয়েছে, এসে তোমার কাছে আসছে। তখন লজ্জাই লাগে যে ওকে আবার ইকো করতে, আমার লজ্জাই লাগে, কারণ ও আবার বলবে যে আপনার কাছে আসলে আপনি আবার ফিট পার্সন হইলেন, একটা ইকো করবেন, আর ও তো পয়সা পে করতে হচ্ছে। কাজে এটা আমার মনে হয় এটা ইম্পর্টেন্ট। তোমার আমাদের এই কালচারটা স্যার ইম্পর্টেন্ট, মানে ইমপ্রুভ করা উচিত। হ্যাঁ, ওই রেফারেল ডাক্তারকে ঠিক করে রাখা, তুমি কাকে পাঠাইবা, মানে এটা শুনতে যাই শোনা যায় না, 2 জন 3 জন 5 জন ডাক্তারকে ঠিক করো যারা ইকো রেফার করবে, যে কবিরুজ্জামানের কাছে পাঠাবো, ও খারাপ করলে ওর মাথা ভাঙবো আমি, এরকম একটা ভাব যে ও কবিরুজ্জামান কি বললো, ফোন করা যায় ওকে, যে এইভাবে এরকম সবার সাথে একজনের সাথে রিপোর্ট থাকলে ইকো আরো ভালো ডেভেলপ করবে। ইকো আমি বলি স্যার, ইকো করার জন্য অ্যাকমপ্লিশড কার্ডিওলজিস্ট হওয়া খুবই জরুরি। আমাদের ফিরোজ আর মনোয়ার তার শ্রেষ্ঠ এক্সাম্পল। যত অ্যাকমপ্লিশড কার্ডিওলজিস্ট হতে পারে তত ভালো সে হতে পারে। কোভিডকে নট টু মানে কোভিডে মেনশন না করলে এটা কিছু করে, কোভিডও অ্যাকমপ্লিশড কার্ডিওলজিস্ট। একজন ইন্টারভেনশনালিস্ট হওয়া যায় অ্যাকমপ্লিশড কার্ডিওলজিস্ট ছাড়া, কিন্তু ইকোকার্ডিওগ্রাফার হওয়া যায় না। এই জিনিসটা আমি ইকো করার আগে তার ইসিজি, তার ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, তার রিলেটেড ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, আমি আমার পসিবল যত ধরনের ইনফরমেশন গেইন করা সম্ভব আমি গেইন করে তারপর আমি ইকো করি। তবে আমাদের দেশে কালচারাল প্রবলেম হলো, কিছু কিছু রুগী আসে বোধহয় ডাক্তার বলে দেয় কিনা জানি না, সে কোনো কাগজপত্র দেখাইতে চায় না, হাইড করে চায় না, হাইড করে। আবার এটার অন্য দিকও আছে, কেউ কেউ এসে বলে স্যার আগের কাগজ দেখালে তো ডাক্তাররা মাইন্ড করে, দেখতে চায় না, ওই জন্য আনি না। এটাও আছে, অনেকে ফেলে দেয় কাগজ, ফেলেই দিবে যে এটা আবার আগের কি কাগজ আছে। হ্যাঁ জি স্যার, এটা আমাদের টেস্টও করে স্যার, টেস্টও করে আপনি ঠিক আছেন নাকি ঠিক মতো। তবে স্যার আমাদের ডাক্তারদের ভিতরে আচরণের মধ্যে একটা ইমপ্রুভমেন্ট আনতে হবে। আমরা অন্যের ইকো দেখে, অন্যের দেখে একটা মন্তব্য করি, বাজে মন্তব্য করি, এইটা আমাদের বাড়ায় আসতে হবে। আমি অলওয়েজ আমি কেন যে কোনো ব্যাপারে আমরা হঠাৎ করে বাজে মন্তব্য করতে খুব পছন্দ করি, যে হ্যাঁ জি স্যার, বুঝি না যে মন্তব্যটা আসলে আমার গায়েও লাগছে না, এটা তো স্যার প্রফেশনালিজম না, এইটাই তো আমাদের কাজ হচ্ছে। দেখো সমস্ত আমার পুলিশের মধ্যে আছে, আমার আর্মির মধ্যে আছে, আমার আমলাদের মধ্যে আছে, ওরা 1000 মানুষ খুন করলে ওরা বলে যে না আমাদের দোষ নেই। মানে এটা ভালো মন্দ, এটার একটা প্রফেশনাল ফিলিংটা আছে আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে। খালি ও পারলে কেউ ডাক্তার খাদে পড়লে মানে এত খুশি হয় একজন ডাক্তার, যে এটা বলতে খুব মানে যে খুবই ভালো হয়েছে ও একটা খাদে পড়ছে, এবং ডাক্তারকে ফাঁদে আজমও ভালো উদাহরণ জানো, ইউ নো দি উদাহরণ। মানে আমরা নিজেরা ঝগড়া করি তা না, আমরা বাইরের মানুষকে আইনা আবার আমাদেরকে ঝগড়া করাই,
বুঝছো কথা পার্ট বানাই দিচ্ছে। এটা খুব আনফরচুনেট। কিন্তু দেখো অন্য প্রফেশন আমাদের দেশে সে মানুষ কোন করে ফেললো বলে যে না ওনার তো করার কথা না, আমাদের মধ্যে কেউ এরকম করবে না, এরকম কথা বলে। আমলাদের মধ্যে দেখা একদম খুব সৎ লোক আমলা, সেও কিন্তু অসৎ লোকের বিরুদ্ধে কিচ্ছু বলে না। আশ্চর্য, দুইজন পাশাপাশি বসে কমেন্টই করে না স্যার, কমেন্ট করে না। তো এটা ভালো মন্দ যাই হোক, আমি বলবো না যে এটা খুব ভালো জিনিস, কিন্তু ডাক্তারদের একদম বিপরীত আবার। ও পারলে আরেকজন ডাক্তারের বদনাম করে ছাড়বেই, যে ও কি জানে। এটা থেকে আমাদের উত্তরণ হওয়া খুব মুশকিল, আমাদের এটা স্বভাবগত হয়ে এখন গেছে। আমাদের আমি যেসব ক্লাস নেই স্যার, এই যে এই ক্লাসের সমস্ত মধ্যে ফোরাম কিন্তু যদি আমরা করি না, এই যে আজকে আলোচনা করতেছি, স্যার, এগুলো স্যার। মনে হয় আমাদের বন্ডেজটা হয়তো বা বাড়াইতে সাহায্য করবে। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই স্যার। চক্ষু লজ্জা হয়তো আমি আসাদের বদনাম করবো না, কথার কথা যে আসাদের সাথে এত কথা তো বললি এতদিন ধরে, এরকম একটা ব্যাপার। বন্ডেজ একটা ইম্পর্টেন্ট। ডাক্তাররা আসলে তো সোশ্যালি ইন্টারাক্ট করতে পারে না, সময় থাকে না, এই জন্য হয়তো হয় আরো, মানে ওসুয়াটা আরো ভালোভাবে ডেভেলপ করে। যদি এই সমস্ত মিটিং টিটিং এ দেখা সাক্ষাৎ হয়, তখন মনে হয় যে না ও চেহারাটা এত সুন্দর, ওর বদনাম করবো, করি না, এরকম হয়। ওরা তো ক্লাবে যায়, ওই যে অন্য প্রফেশনের লোক এত ক্লোজ হয়, তখন মনে হয় যে না ওর মানে বদনাম করে না। আসলে আমরা দেখাই হয় না, আমাদের দেখা হয় যে ওর 5টা রুগী দেখলো, আমি মাত্র 2টা পাইলাম, এই কথাই মাথার মধ্যে খালি ঘুরতে থাকে, বুঝতে পারছো? একদম একটা সুন্দর জামা পরছে, ও একটা খারাপ লোক না, ওই রুগীর হিসাব করে, আশ্চর্য লাগে। আমাদের মতো এই যে এইসব দেখে কেউ এই হিসাব করে, তুমি কয়টা দেখছো, আমি কয়টা দেখছি, মানে এত আমি কয়টা দেখছি এটাতে সমস্যা না, সমস্যা হচ্ছে আরেকজন 25টা দেখছে, 30টা দেখছে, আমি যে 10টা দেখছি বা 20টা দেখছি, এটাই সমস্যা না। আমার পাশের লোক 3টা দেখছে, ওর মাথা খারাপ। এইগুলি আর কি, এইগুলি আলোচনা করলে কিন্তু আবার অনেক লঘু হওয়া যায় আমার মনে হয়। এই যে এগুলি কথা বলি, এগুলিতে মনে হয় যে আমরা নিজেদের তো রেকটিফাই করতে পারি, নিজেদের রেকটিফাই করা আর কি। সবার মধ্যেই তো কিছুটা অসুয়া থাকে, কিন্তু অহংবোধ আর অসুয়া তো মানুষের একটা ইনহেট গুণ, এটা থাকতেই হবে। অসুয়া না থাকলেও মানুষ না, আর অহং না থাকলেও, কিন্তু এটার একটা থাকতে হবে লিমিট, যে কতটুকু আমি হিংসুক হমো আর কতটুকু আমার অহংবোধটা থাকবে। তো এইটা লিমিট করাটা আমার মনে হয় যে এই সমস্ত ইনফর্মাল কথাবার্তা বলার মধ্যে হয়তো কিছুটা ডেভেলপ হইতে পারে। ইনফর্মাল কথাগুলো কিন্তু স্যার অনেক লার্নিং ব্যাপার, এটা অনেক ভালো, তবে অ্যাটিটিউড চেঞ্জ হচ্ছে, এটা স্যার ঠিক। ডাক্তারদের কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। এখন হয়েছে কি, আগে তো আমরা ধরেন ইন পার্সনের কথা বললাম, কম আমরা শুনলাম, এখন আমরা রিয়েল লাইফ হওয়াতে, মানে অনলাইন হওয়াতে ইন্টারাকশনটা একটু বেশি হচ্ছে। গত কোভিড যদি না হতো, তাহলে এত ইন্টারাকশন গুলো কিন্তু কম হতো না, হতোই না। যত বেশি ইন্টারাকশন হবে তত কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো হচ্ছে আর কি। শোনো, কোভিড না থাকলে ইন্টারভেনশন হতো, ইন্টারাকশন হতো না। ইন্টারভেনশন মেশকাস স্যার দেখেন, স্যার মেশকাস স্যার দেখেন, আজীবন এত কষ্ট করে গেল, মানে কি কষ্ট, রিকগনিশন পায় নাই স্যার। এই কোভিড যদি না আসতো, স্যারকে ডিসকভার করা যেত না। উনি তোমার রিকগনিশন পাইলে সেটা না, স্যারকে সবাই টিচার হিসেবে জানে। একটু কি জানি নিভৃতচারী একটু, তো তাকে একটু টাইনা আনা, চোখের সামনে আনা হয়েছে আর কি, মানে নিভৃতচারী। সে ঘরের ভিতর বসে বসে জয়েন করতে পারছে বলে জয়েন করছে, তো হোটেলে হইলো তো সে যেতই না, এইটা আর কি, এটা বলতে পারো। রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে স্যার, যে মেশকাস স্যার সম্পর্কে, যে আমারও যেন না করি প্রচার, আমারও আপন কাজে, তোমারও ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমারও জীবন মাঝে। যতবার মনে করেছি দান, যতবার মনে করেছি মহান, ততবার মনে করেছি অপমান। এটাই স্যার হচ্ছে এই নীতিতে চলে। না না, আমি ফিরোজের ক্যাটাগরিতে, আমি যেটা বললো আসাদের ক্যাটাগরিতে, সরি। যে গাছে বেশি ফল থাকে সে গাছ নয়ে থাকে। স্যার আপনি আমার ক্যাটাগরি না স্যার, আপনি সবার উপরে স্যার। স্যার তো মজুমদার স্যার বলছে, স্যার আপনি শুধু টিচার না, আপনি দার্শনিক। এখন যে অবস্থানে আছেন স্যার, আপনি যদি স্যার একটু ধরেন, আপনার তো স্যার আসলে পাওয়ার কিছু নাই স্যার, আপনি সব দিয়ে চলে যেতে হবে স্যার।
সব দিতে হবে স্যার। কাকে বলতেছো? এখন আপনি স্যার সবাইকে যদি একটু মানে মানে আপনি যেভাবে নিয়ে আগাচ্ছেন স্যার, আসলে আমরা তো এই সুযোগটুকু পাই নাই আসলে। আর আমরা সবাই আমাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে যে অনেক হার্ডশিপের মধ্যে যাই, একজন আরেকজনের পিছনে লেগে থাকি স্যার। এখন আমার মনে হয় স্যার আপনি এগুলোর অনেক উপরে চলে গেছেন স্যার, আপনার পিছনে লেগে থাকার মতো কোনো লোক নাই স্যার। এখন আপনি যদি একটু সবাইকে নিয়ে, আর আমরা এখন সত্যিকার অর্থে যে আসলে একাডেমিক অ্যাক্টিভিটি গুলো স্যার আমরা আসলে হতাশ স্যার, বিশেষ করে আমাদের মাঝে মাঝে বাইরে যাইতে হয়, বিভিন্ন জায়গায় যাই, যখন আমি দেখি যে কিংস কলেজ প্রোটোকল বা ধরেন হার্ভার্ড প্রোটোকল, বিভিন্ন রকম প্রোটোকল আছে, একটা হসপিটাল রেগুলেশন আছে, তার কিভাবে তার হসপিটাল অ্যাপ্রোচ হবে, একটা এমআই ম্যানেজমেন্ট কিভাবে হবে, একটা ইকো ইন্টারপ্রিটেশন কিভাবে হবে, সবকিছু থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে স্যার, যদিও স্যার আমরা আজকে ধরেন যে 1978 থেকে NICVD স্যার লিড করে আসতেছে, বঙ্গবন্ধু 2000 সাল থেকে আসছে, যদিও আসতেছে স্যার, কোথাও কিন্তু এখনো এরকম স্ট্রাকচার্ড প্রি ডিজাইন প্রিফর্মড কোন রকম স্যার কোর্স নাই। আমরা যখন মনে হচ্ছে একটা ক্লাস দিলাম, অমুক একটা বললাম, ওরা আমার ছেলে ফেলে স্যার তৈরি হয়ে আসতেছে, বের হয়ে আসতেছে, বাইর হওয়ার পরে স্যার সে রিয়েল লাইফ যখন ফেস করতে যায়, তখন তার ক্যারিয়ার ঠিক করতে গিয়ে সে কনফিউজড হয়ে যায় যে কোন দিকে যাবে। সে যে শিখছে সেটাকে অ্যাবনর্মালি শিখছে না নর্মালি শিখছে স্যার। তখন যে আমরা বিভিন্ন রকম ট্রেনিং করি, অনলাইন কোর্স করে এদিকে যাচ্ছি সেদিকে যাচ্ছি করে নিজেকে একটা ফর্মেটে আনার চেষ্টা করি, বাট আমরা শিওর না যে আসলে আমরা কে কতটুকু অথেন্টিক। আমেরিকার যে কোনো একটা ছেলে যে কোনো সেন্টার থেকে বেরিয়ে আসলে 100% কনফার্ম যে সে এই সেন্টার সাথে ওই সেন্টার ডিফারেন্স হচ্ছে লেস দেন 0.5%, কারণ সবকিছু একই রকম ফর্মেটে থাকে। ওদের ফিলোসফি হচ্ছে প্রেসিডেন্ট যদি অসুস্থ হয়, নিয়ার বাই সেন্টারে যে ফেসিলিটিস দেওয়া হবে সেটা সে অ্যাটেন্ড করবে, দেন যদি ফার্দার কিছু দরকার হয় তাহলে স্পেশালিস্ট সেন্টারে যাবে। অলমোস্ট অল সেন্টার সেম একটা ক্যাটাগরিতে থাকে। আমাদের দেশে মেসকাসের যে প্রশ্ন তুলছে, কিছু কিছু সেন্টারে ভালো কাজ হচ্ছে, কিছু সেন্টারে কাজ হচ্ছে না। আমাদের হাইস্ট সেন্টারেও কিন্তু যে পরিমাণ কাজ হচ্ছে সেটাতেই আমরা হতাশ। এই কারণে হতাশ স্যার, আমার ছেলে ফেলেগুলো স্যার সত্যিকার অর্থে স্যার মানে সত্যিকার অর্থে সে একটা যে ইসিজি একটা পেশেন্ট, ক্লিনিক্যাল পেশেন্ট দেখা, আমরা NICVD কি সার্ভিস ওরিয়েন্টেড হসপিটাল না ইনস্টিটিউশন, আমরা স্যার এখনো আমি কনফিউজ। আমি এই জীবনে স্যার, আমার তো এখন স্যার 51 বছর চলতেছে, আমি স্টিল কনফিউজড NICVD কি আসলে কি টিচিং ইনস্টিটিউট নাকি সার্ভিস ইনস্টিটিউট, আমি বুঝতে পারি না স্যার। আমাদের একটা ছেলে MD পাস করার পরে হি নোজ হাউ টু কিভাবে এনজিওগ্রাম করতে হয়, 6 মাস 1 বছর 2 বছর কাটাতে হয়। একটা ছেলে পাস করবে, স্ট্রাকচার্ড ফেলোশিপ প্রোগ্রাম থাকবে, একটা স্ট্রাকচার্ড 3 বছরের একটা MD কোর্স, 5 বছরের একটা MD কোর্স, সে কিভাবে ইসিজি ইন্টারপ্রিট করবে, ইসিজি রেকর্ড করবে, ইকো কিভাবে করবে, ইকো কিভাবে রেকর্ড করবে, ইকো কিভাবে ইন্টারপ্রিট করবে, ইটিটি কিভাবে করবে, এমপিআই কিভাবে হবে, তারপরে এনজিওগ্রাম কিভাবে, পিসিআই কিভাবে, সবগুলো যদি স্যার না জানে, এটা তো স্যার আমাদের জন্য দুঃখজনক স্যার। আমার মনে হয় স্যার আপনি এখন স্যার একটু এই কথাটা স্যার, আপনি যেহেতু ডাইরেক্টর ছিলেন, আপনার ভালো অভিজ্ঞতা আছে স্যার। আমি একটু বলি তোমাকে, বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কমিটি কাউন্সিল কিন্তু করা হয়েছে। সেই অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল কিন্তু এখন প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের, ইউনিভার্সিটির এই যদি আউটকাম বেসড কারিকুলাম না থাকে, যদি অ্যাক্টিভিটি না থাকে, তাদের কিন্তু রিকগনিশন দিবে না। তুমি দেখছো যে 120 পৃষ্ঠার একটা কারিকুলাম করছে, দেখছো সেটা? তোমাকে তো পাঠাচ্ছি। এই কারিকুলামটার জন্য, এই কারিকুলামটা আউট মানে স্ট্রাকচার যে কারিকুলাম, সেটা আসলে পুরো ইউনিভার্সিটি ফলো করবে। আমাদের কার্ডিওলজি প্রোগ্রাম বেসিক্যালি আমি করছি, এটা বলতে পারো। এইটার কারণে দেখো, হ্যাঁ, এখন অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল দে হ্যাভ মেড মি যে এক্সটার্নাল রিসোর্স পার্সন হিসাবে, যে আমি আসলে কি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতেও যাই, আমি এখন দেখবো যে ওদের অ্যাক্রিডিটেশনের যোগ্যতা আছে কিনা, শুধুমাত্র যে কারিকুলামটা করার জন্য, যে কারিকুলামটা এত আউটকাম বেসড কারিকুলাম, যে শুধু জানা বা পারা না, করাটাও হলো ইম্পর্টেন্ট। আমাদের রোগীদের আমরা যে সে ইংলিশটা আনতে পারে কিনা, সে মাইট্রাল স্টেনোসিসের সিভিয়ারিটি ধরতে পারে কিনা, সে সার্জিক্যাল প্রসিডিউর ইন্টারভেনশন কোনটা লাগবে সেটা বলতে পারলো কিনা, ওইটা তো স্ট্রাকচার করাই আছে। কারিকুলামটা খুবই ভালো কারিকুলাম, ওইটা আমরা আসলে কোভিড এর জন্য আসলে ইস্যু হয় না। কারিকুলাম সেন্ট্রাল কারিকুলাম কমিটিতে আমাকে এখন মেম্বার, ওখানে সব ডিনরা মেম্বার, একমাত্র আমি নন ডিন মেম্বার। তো ওইটা করতে পারলে আমরা, ইচ্ছা আছে আমাদের ওইটা আর কি, ওইটা খুব পুশ করার, ওইটা পুশ করে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনে আমরা পুশ করবো যে ওই কারিকুলামটা যেন ফলো করা হয়। সবাই অংশীদারিত্ব লাগবে, তো সবাই আসলে পার্টিসিপেট। আমি একটু ইন্টারফেয়ার করতে চাই, একটু কথা বলতে চাই। সেটা হলো যে হ্যাঁ, অনেক কিছু নিয়ম নীতি এই করা উচিত ওই করা উচিত আছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করলে ওই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারবো, এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা নাই। আমি মনে করি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো ম্যানেজমেন্টে। এটা আজম ঠিক বলছে যে আমরা আসলে রুগী সার্ভিস ওরিয়েন্টেড সবাই, যদিও আমরা ইনস্টিটিউটের নাম বলি,
কিন্তু আমি নিজে যখন এনআইসিভিডিতে ছিলাম তখন সকাল 8টার থেকে 2টার মধ্যে 60-70টা ইকো করছি আমি, 60-70 ইকো। এটা আই ওয়াজ বাউন্ড টু ডু দ্যাট। অ্যাকচুয়ালি মানে আমার দোষ ছিল কিনা জানি না, মানে এটা সিস্টেমটাই এমন যে আমরা আসলে ধীর স্থির ভাবে লার্নিং নেওয়ার মতো যে ম্যানেজমেন্ট এই মানে মেশিনারিজটা ওইভাবে তৈরি না, এইটা আমি বলবো। আমার মনে হয় মেশিনারিজ কিভাবে তৈরি হইলে ওই ধরনের ছেলে তৈরি হবে, এটা আমাদের খেয়াল দেওয়া উচিত। আমরা তো জানি কি শিখতে হবে, কি করতে হবে, কিভাবে এক্সপার্টাইজ হবে, কিভাবে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করবো, এগুলো আমাদের জানা, কিন্তু কোন ওয়েতে, কোন মেকানিজমে, কি ম্যানেজমেন্টে আগাইলে এটা হবে, এটা আমাদের এখন চিন্তা করা উচিত। স্যার আমরা যখন এক্সটেন্ডেস্টার ছিলাম 100-র মতো ইকো করতাম, উঠা নামা শোয়া, একটু দেখতাম ওয়াল মোশন ঠিক আছে না, বাল্ব ঠিক আছে না, এমএস কিনা এমআর কিনা, বাস উঠা নামা শোয়া, উঠা নামা শোয়া। এতে কি হয়, আমরা কোনো সার্ভিস কি দিছি, এবং এই রুগীরা আমাদের প্রতি বিরক্ত হয়। আমার ফেলোরা কি শিখে, খালি এমনি জাস্ট দেখতেছে আমি একটা প্রপটা এই খুল, আবার দিয়ে যে জামা খুলতে দেরি হচ্ছে পরেরটা খুলে রাখতেছে। এটা তো ইনডিসেন্ট, টোটাল ইনডিসেন্ট। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে আমি বারবার চিৎকার করতেছি, আমার ইকো হবে একটা মেশিনে 10 থেকে 15টা বা 20টা। আমি যদি 10 থেকে, আমি আমার ছেলেদেরকে, আমার স্ট্যান্ডার্ডটা যারা আছে এখন তাদেরকে বলি যে দেখো আমি যে ভুল করছি, 100টা রুগী দেখছি, একটা রুগী আমার কাছে আসে না, কিন্তু পরে আমি চেঞ্জ করছি, আমি 20টা-25টা করে করতাম, এবং কি নাম কি অসুবিধা কথাবার্তা বলে ভালো মতো তাদেরকে যখন ইকো টিকো করতাম, এর মধ্যে 5-6টাই দেখতাম যে আমার সাথে চেম্বারে দেখা করতো, স্যার আপনি কোথায় বসে। মানে রোগীকে যদি একটু সময় দেওয়া হয়, আমি যদি একটু সার্ভিস দেই, আপনাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না। এবং আমি যখন দেখাচ্ছি যে আমার স্ট্যান্ডার্ডকে এটা হচ্ছে এরকম, এটা এই ভিএইচডি এটার সাথে এই আছে, তখন ও মনে করতে পারে বাবা ও তো বড় ডাক্তার, ও তো আরেকজনের শিখাইতেছে, তো আমার পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরে শুরু করে। তো এখন আমার কথা হচ্ছে যে উই শুড প্রক্টরশিপ, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হোক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হোক, প্রক্টরশিপ, এভরি পারসন শুড বি রেসপন্সিবল ফর ইকো। তার সাথে 4জন যে 5জন থাকবে, এভরিবডি সুপারভাইজড। সে যদি 50টা 100টা ইকো সুপারভাইজড হয়, দেন হি ক্যান গো ফর ডাইরেক্টলি, সে যাবে। এইটা হচ্ছে আমার প্রপোজাল, আমি চেষ্টা করতেছি, আমি হয়তো ফাইট করে যাব, বা আমার যদি কোনোদিন ক্ষমতা হয় তাহলে আমি চেষ্টা করবো সেটা ইম্পোজ করতে। তা আমি চাইবো যে এখন অভিভাবক হিসেবে মজুমদার স্যার যেহেতু এখন কার্ডিয়াক সোসাইটি সেক্রেটারি, আমরা আশা করছি নেক্সট টাইমে স্যার প্রেসিডেন্ট হবে, সো হি হ্যাভ দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যাপাসিটি থাকবে যে এই জিনিসগুলোকে মানে অ্যাটলিস্ট রেগুলেটরি বডির কাছে অ্যাপ্রোচ করা। ইভেন ন্যাশনাল সোসাইটি ক্যান ইম্পোজ দ্য এভরি ইনস্টিটিউট চিঠি দিতে পারে বা মিনিস্ট্রিকে চিঠি দিতে পারে যে দিস ইজ আওয়ার রিকমেন্ডেশন, এভরি হসপিটাল আর মিনিস্ট্রি শুড approve this recommendation and try to enforce our local authority to introduce this system. আমার মনে হয় এটা করলে আমরা অনেকটু পারি আর না পারি, স্যার কথা শুনুক আর না শুনুক, অ্যাটলিস্ট আজম যে জিনিসটা মিস করতেছ, আমি তোমাকে একবার জোর দিয়ে বলি, আমি একটু অ্যারোগেন্টলি বলতেছি কথাটা। রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের মূল মন্ত্র তো এইটাই, রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম এনআইসিভিডি তে রান হইতেছে, তুমি ওখানে কোর্স কোঅর্ডিনেটর, ইউ আর দ্য রাইট পারসন নাও টু ইমপ্লিমেন্ট অল দিস থিং। কবির এগুলো বলতেছে, আমি এটা বিশ্বাস করি না। এটা ব্যক্তির ভূমিকা অনেক ইম্পর্টেন্ট। একটা ব্যক্তি একটা জিনিস চেঞ্জ করে ফেলতে পারে, এটা আমরা জানি। ব্রিগেডিয়ার সাহেব, আমাদের জহির ব্রিগেডিয়ার, যে জহির ময়মনসিং যেরকম রেডিক্যাল চেঞ্জ করছিল, তুমি এখন কোর্স কোঅর্ডিনেটর, তুমি তো এখন বললে হবে না যে কোনো পয়সা নাই। রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের মধ্যে পুরো প্রোগ্রামটাই হলো তোমার আউটকাম বেসড প্রোগ্রাম, তুমি এটা ইমপ্লিমেন্ট করো তোমার ওইখানটায়। তোমার তো আপনি কি জানেন স্যার, আমার এখানে তোমার ভয়েস আছে, পলিটিক্যাল গ্রাউন্ড আছে, তোমার এখন ইট ইজ ইউ হু ক্যান ডু ইট। আমি তোমাকে এটা বললাম তো, এটা বিশ্বাস করতে হবে যে তোমাকে, যে তুমি করতে পারবা, এটা হলো বিশ্বাস। আর তুমি দেখো এগুলো জিনিসগুলো আছে, যে জিনিসগুলো তোমরা শুনতে চাও না। রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের মূল জিনিসগুলোই তো সব স্ট্রাকচার করা আছে। সেই স্ট্রাকচারের বাইরে তো তুমি যদি স্ট্রাকচার ফলো না করো তাহলে কি হবে? আমাদের এখানে কলেজ আছে, বিভিন্ন রকমের কলেজ অফ ফিজিশিয়ান, নানান কন্ট্রাডিক্টরি ইন্টারেস্ট আছে অনেকে, যার জন্য রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম ওন করে না। রেসপেক্ট স্যার, আমি আপনাকে বলি স্যার, আমাদের এখানে যেগুলো ফেজ এর যে ছেলে আসে বা ফেজ বি যে ছেলেগুলো আসে, ফেজের ছেলেগুলো আসে জাস্ট ফর হানিমুন। সে আসে, ও পালমোনোলজি, ও কার্ডিওলজি কি দেখবে, ও ঠিক আছে ফাইন। ও স্যার 10 দিন আসে না, ওর অমুক, ওকে ঠিক আছে, ওর পাস, ও প্রশ্ন পরীক্ষা, ও ঠিক আছে, ও কার্ডিওলজি কি দরকার। মানে এটা স্যার আমার কাছে মনে হচ্ছে, আপনি অন্যভাবে নিয়েন না স্যার, আমার অবজারভেশন এখানে হয়তো আপনি যদি বলেন যে সেন্ট্রাল হার্ডকোর যদি কন্ট্রোলিং অথরিটি থাকে তাহলে ইট মে বি ইমপ্রুভ। এটা স্যার আপনি যেটা বলছেন কাগজে কলমে ওয়াটারলু যুদ্ধ করা যতটুকু সাকসেসফুল, বাস্তবে এতটা সাকসেসফুল না স্যার, আমি দেখতেছি যেটা।
মানে আমরা এই যে 1 মাস 3 মাস প্লেসমেন্টে একটা ছেলে, আমি তাকে কি আমার পর থেকে আরেক ইউনিটে যাচ্ছে, সেও একইভাবে ট্রিট করছে। এরপরে যখন আরেক ইউনিটে যাচ্ছে, ও ইসিজি ইকো, এভরিবডি শুধু আমার যদি পুরো 1 বছরের প্রোগ্রামটা ডিফাইন, আপনি যেটা বলছেন এটা আমরা ট্রাই করবো, তার এতগুলি ইসিজি থাকতে হবে, এতগুলি ইকো নিয়ে আসে লগবুক বছর শেষে স্যার। না সেটা শোনো, আমার মনে হয় যে এটা তো একটা বিতর্কের বিষয়ই বটে, কিন্তু আমাদেরই দোষ বলতে টিচারদের দোষ যে আমরা এই যে কাগজগুলিতে সাইন করে দেই, আমরা কখনো করি না। এবং এটা এমন একটা এডিশন দাঁড়াইছে, তুমি যদি সাইন না করো তাহলে তুমিই খারাপ, কারণ অমুক স্যারে তো সাইন করে দিল, আপনি তো করলেন না। কাজে এটা একটা মানে এটা দোষটা কিন্তু আমাদের সমষ্টিগত ভাবে, মানে এটা না যেটা আমাদেরও আমার ঘরেও আছে যে প্রিডেসেসর হিসেবে, যদিও আমি কখনো এরকম কাজ করি নাই, তবুও দোষ তো আছে, যেহেতু আমি যে লিগেসি রেখে আসছি সেটা হয়তো ভালোভাবে কাজ করে নাই, সেটা তো আমাকে মানতেই হবে। কাজে এটা ব্যাপার আর কি, নিয়ম কানুন যাই আছে না কেন। তোমার মেসকাত যেটা বললো নতুন কোর্স কারিকুলাম, আগের কোর্স কারিকুলাম কি আমরা সুন্দরভাবে মানছি? আমরা কি আমাদের পার্সেন্টেজ গুলি আমরা ঠিক মতো দিতে পারছি? আমরা কি পরীক্ষা আমরা কি ফেয়ার হতে পারছি? সবগুলির উত্তর হলো নেতিবাচক। কাজে ওই নিজেদের দোষ, বুঝতে পারছো কথাটা? এটা খালি যে সবাই আর কি, শুধু আমার তোমার না, এটা আমাদের সমষ্টিগত। এটা তো আবার একটা বিরাট প্রেক্ষাপটের ব্যাপার আর কি, তো আর আমি বলতে চাই আমাদের আসলে প্রেক্ষাপট নতুন নিয়ে আলোচনা হলে মানে মানুষকে করা আর কি। আজম যেটা বললো, আবার পেশকাত কতগুলি কথা বললো, আমরা শুনলাম, এটা হয়তো বা কোনো এক সময় কিছুটা চৈতন্যদয় হবে আর কি। চৈতন্য হওয়া, টিচারদের চৈতন্য হওয়া, যে মিথ্যামিথ্যি ছাত্র পাশ করানো, থিসিস গুলিকে এই কেয়ারফুলি না চেক করা, এগুলি তো কি সত্যি কথা না? হ্যাঁ, অনেক সময় ছাত্রদেরকে আমরা কি প্রপারলি করি? আমরা কারোর প্রতি খুব নরম হয়ে যাচ্ছি, কারোর প্রতি খুব টাফ হয়ে যাচ্ছি, এটা কি ঠিক না? এগুলি তো প্রশ্নগুলি তো ঠিক, যে এই উত্তরগুলি তো ঠিক যে এটা হচ্ছে। যখনই তুমি আনফেয়ার হও তখন তো ইউ লুজ ইউর রেসপেক্ট টু দি স্টুডেন্টস এন্ড অলসো টু ইয়োরসেলফ। কাজে টিচাররা এখন ওই মাথা উঁচু করে দাঁড়াইতে পারে না আর কি। যখন প্রফেসর স্টুডেন্টকে টেলিফোন করে বলে যে আমি তো ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিচ্ছি, তোমার রেজিস্টার দিচ্ছে না, তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর দিচ্ছে না, তখন স্যার আপনি দাঁড়াবেন কোথায়? যাই হোক, বাস্তব স্যার, একদম তুমি যে একদম দুই প্রান্তের কথা তাও না, তুমি অনেক সময় কিছুটা যে টাফ হওয়া যায় না তাও না, হ্যাঁ, কিন্তু অনেক সময় আমরা সেদে আবার করি, অন্যায় কাজগুলি করি, বুঝতে পারছো কথাটা? সেদে স্যার, আমি আপনার সাথে একটা জিনিস, আপনার কিছু কথা আমার খুব মনে পড়ে, যেমন আমাদের প্র্যাকটিসিং লাইফ, একটা হলো আর্নিং লাইফ আর একটা হলো একাডেমিক লাইফ। আমাদের আর্নিং লাইফের সাথে একাডেমিক লাইফের কোরিলেশন নাই, এটা তো সত্য। আমরা আমাদের ছাত্রদের, আমাদের ইয়াদের কিন্তু ওইভাবে মনের মতো করে টাইমও দিতে পারি না, তাকে সুপারভাইজও করতে পারি না। সেটা আমার নিজের কাছে অনেক সময় মনে হয় যে এটা কি আমার দোষ, নাকি আমি সিস্টেমের মধ্যে পড়ে আমি একটা ঝামেলার মধ্যে আছি, এটা আমার কাছে মনে হয়। এটা একটা সমীকরণ, সেটা তো আমারও প্রশ্ন সব সময়। আমার মনে হয় আজম, তুমি আমার কার্যক্রমে যদি কখনো কোনো কাগজ দেখো যে আমরা আইসিভিডির অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে আমি কিন্তু সার্ভিস পার্ট এবং একাডেমিক পার্ট আলাদা করে তুলে ধরতাম, যে আমার এখানে এমডি কয়জন পাস করছে। অনেক সময় চাই না হাসপাতালে কি হয়েছে গত 1 বছরে, আমি কিন্তু হাসপাতালে কয়টা থিসিস হয়েছে, কয়জন কয়টা পেশেন্ট করছে, এগুলি একটা আলাদা করে ধরতাম। যদিও মন্ত্রণালয় এগুলি হয়তো ফেলে দিত, তারা চাইতো যে আমার এখানে কয় হাজার রোগীর চিকিৎসা হইলো, কয়টা হইলো, এবং আমরা ওর সাথে তাল দেই। এটা হলো দুঃখটা হইলো আমরা আমাদের সমস্ত প্রফেসররা ওইটাতে তাল দেই। এই যে অমলকে জিজ্ঞেস করলে অমল বলবে যে স্যার আমি তো গত বছর 2000 করছি, আমি ইন্টারভেনশন করছি স্যার, কিন্তু ও বলবে না যে স্যার আমি, ও গর্ব করে বলবো যে আমি 2টা স্যার এমন থিসিস করছি স্যার, দেখেন আপনি এটা না এটা দেখেন, ইউ উইল বি অ্যামেজড টু সি দিস থিসিস। তাইলে তো আমি হ্যাপি। কিন্তু ও কিন্তু অমলও করবে, খালি পার্সোনাল নাম বলতেছি, কিন্তু আসলে সবাই করবে এটা।
আমি এত করছি, আমি অমুক, আমি এত কেস করি, আমি অমুক, আমার রুগী এত দেখছি ইত্যাদি। কিন্তু কেউ কি বলতে পারছে আমি আমার 5টা স্টুডেন্টকে আমি এমন থিসিস করছি, এর মধ্যে দেখেন স্যার এটা একদম পিস, ও মানে একটা পিস হয়েছে একটা, এরকম স্যার এটা থেকে উদ্ধারের স্যার একটা উপায় ওয়াটার টাইট ব্যারিয়ার বিটুইন একাডেমিক অ্যান্ড সার্ভিস। সেইটা তো করতে পারি, আর কি করা উচিত, দুইটা তো আলাদা জিনিস। স্যার এখানে তোমার অবস্থায় তো কিছু করতে পারতাম, কিন্তু পারি নাই। কারণ কেন পারি নাই সেটার উত্তর আবার তোমরা সব আমার কাছে তো জানতে চাওয়ার দরকার নাই, ইউ নো। স্যার মিক্স টাইপ অফ সার্ভিস হলে এরকম হবে, যার কোনো রোগী দায়িত্ব নাই, যে শুধু টিচার, এরকম যদি একটা ব্যারিয়ার থাকতো একটা হসপিটালের দুটো অংশের মধ্যে, যেমন হৃদরোগ ইনস্টিটিউট আলাদা, হসপিটাল আলাদা। ইউনিভার্সিটি তো নন প্র্যাকটিসিং করে ফেলতে হইতো, মানে নন মানে সার্ভিস সার্ভিস ওরিয়েন্টেড রিসার্চ ইনস্টিটিউট করে ফেলতে হইতো ইউনিভার্সিটিটাকে। আমি একটু বলি স্যার, সবচেয়ে ভালো রেফারেল পেশেন্ট, ওরা চুপচাপ থাকবে, ওরা দৌড়াদৌড়ি করবে না, একটা পেশেন্ট নিয়ে একটা নিয়ে কাজ করবে, কিন্তু ওইটাই তো হয়নি। ওটাও স্যার আমাদের গোড়ায় বলদ স্যার, আপনি তো ফিলান্থ্রপিক মানুষ, আপনি তো অনেক বইতে পড়েছেন। আমাদের 3টা কথা ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিকতা। এই 3টাকে কোনো বিজনেস করা যাবে না, এই 3টা নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। এদের বাজেট থাকবে, এদের যারা ডাক্তার তাদের খাওয়া পড়ার কোনো চিন্তা থাকবে না, তাদের বাজার ঘাট করে দিবে আরেকজন। যারা টিচার, যারা গুরু, তাদের বাজার ঘাট আলাদা করে দিবে। আধ্যাত্মিকতা তো সবাই, আমি আনতে চাচ্ছি না। এখন ওখান থেকে তো আমরা কত ডেলিভারি রয়েছি স্যার, দেখেন এখন শুক্রবারে বাইরে যাওয়ার জন্য আপনার স্কুল প্রোগ্রাম চেঞ্জ করতে হচ্ছে, এটা তো আমরা তো দুদিকে দেখতে হবে স্যার। দুনিয়ার মতো চিন্তা করেন, কম্বিনেশন থাকতে হবে। আপনি অ্যাবসলিউট স্বর্গের সুখ পাবেন না, দোজখের সুখও পাবেন না। এটা কমার্শিয়ালিটির সাথে একাডেমিক এনভায়রনমেন্টের যোগসূত্র অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছে। সেটাও ঠিক। আমি বলছি যে আমরা চাচ্ছি একটা সুন্দর সিস্টেম যদি দাঁড়ায়। ঢাকা শহরে দেখেন প্রথম যখন এসি বাস চালু হলো, প্রিমিয়াম বাস, পাবলিক কিন্তু সেই শাহবাগ থেকে শেরাটনের পুরা লাইন দাঁড়াই ছিল, সিরিয়ালে লাইন ধরে থাকতো যে বাস আসতে উঠতো। আপনি যদি একটা সিস্টেম ডেভেলপ করেন, সবাই কিন্তু সিস্টেমের পিছিয়ে রান করবে। প্রথম কিছুদিন হয়তো জিওপটেজ থাকবে, এরপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। আমরা যদি প্রথমে নিউরোসায়েন্স বেস্ট হসপিটাল ফর লাস্ট 3 years বিকজ দে রেস্ট্রিক্ট দেয়ার এডমিশন। তার প্রথম কথা হচ্ছে যে আই এম নট রেডি টু টেক এভরিওয়ান। আমার ক্যাপাসিটি আছে 550 জন, আমি আনলিমিটেড নিতেই থাকতেছি। নাইদার আই এম গিভিং সার্ভিস, নাইদার আই এম গিভিং টিচিং। আমি ডক্টর আজম কিন্তু ঠিক মতে ক্লাস নিতে পারছি না, আমাকে ওখানে কেতলে হয়ে আমাকে সব করতে হচ্ছে, রিকো হচ্ছে কেন সেটাকেও সুপারভাইজ করতে হচ্ছে, আবার রাউন্ডও আমাকে দিতে হচ্ছে। আর আরেকটা যেটা কমন প্রবলেম যেটা হচ্ছে ইউনিট চিফের পরে যে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল, যেটা দে আর টু মাচ সুপ্রিম অথরিটি টু মানে স্পেন্ড দ্যার টাইম অটোনমাসলি। তারা যদি মনে করে যে হাসপাতাল আসা উচিত, বাসায় যদি সে মনে করে, তাহলে হি উইল ডিসাইড ওকে আবার যাওয়া উচিত, তাহলে সে যাবে, আদারওয়াইজ যাবে না। এখন এটা হচ্ছে কি, এটা তো খুব সংবেদনশীল সিস্টেম দাঁড়াতে হবে স্যার, আজকে না হোক কালকে বেশি সংবেদনশীল কথাবার্তা বলার দরকার নাই। আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে করুক, হেফাজত করুক, আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক। এইটুক কথা বলে আমার মনে হয় এখানে আমরা সবাই অনেক কথাবার্তা বললাম। আবারও 1:30 বেজে গেছে এখন। কথা হাফেজ সবাইকে, আবার থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম।